On behalf of the district administration, we are honored to welcome our respected district collector, VISHNU IAS, who has been the backbone of the GovTechThon and the man behind the screen for the entire boot camp event of today. Respected DRO sir, who had lent his unconditional support for the organization of the GovTechThon event today. And also we are privileged to welcome SIVARAJAH RAMANATHAN, CEO of Tamil Nadu Startup and Innovation Mission, whose aim is to make Tamil Nadu an innovation-driven economy. We welcome you, sir. We also graciously welcome THIRUMURUGAN SUBBARAJ, Operational Director, HCL Technologies, Madurai, who recently moved back to India to give it back to the country. We welcome you, sir. We wholeheartedly welcome SIVAKUMAR Palaniswamy, CEO, Madurai Agri-Business Incubation Forum, who has been supporting Tirunelveli District Administration in getting the organic certification for 40 organic products of the Kani tribes of Tirunelveli District. We welcome you, sir. We extend our warm welcome to the AZHAGU Raja, the City Innovation Officer, Chennai Smart City, who played a vital role in the COVID management of the Greater Chennai Corporation. We welcome you, sir. And also the most importantly, we extend our gracious welcome to our young and energetic participants from various parts of the country, the HODs and officers of the government departments, the organizers of the boot camp, press and media personnel. We all wholeheartedly welcome you all. After this welcome address, I would like to just give a brief introduction of about how this GovTechThon event have originated in the district of Tirunelveli. Our district collector wanted to conduct a hackathon-styled event for finding out technical solutions for the day-to-day problems which we are facing in our daily life. This problem is not only for the general citizens, but also from the angle of the government departments also. Thus, the event GovTechThon, Government Technology Hackathon, was born as an initiative to bring the administration and the citizens closer, like just how we are in this arena today. This initiative came into shape with the support of the startup TN, who also lended their expertise in making the event to the next level. The district administration have decided about the 4 major problems which are being faced by each and everyone. The 4 problems are the virtual assistant chatbot of government schemes. Which government scheme will fit for what eligibility of the citizen? Next is the patient management system for primary health centers, a population-based health screening framework. Third one is the food adulteration identification through the artificial intelligence or either through the IoT technologies. And the fourth is the traffic flow optimization at Vanarapet Junction, Tirunelveli. So after announcing these problems, we approached and invited the startup TN. It's an agency of the government of Tamil Nadu, which nurtures the benevolent entrepreneurial ecosystem in the state, and they gave a hand for us to support these problems and find out a solution for this. They are like the mother who nurtures the child in the entrepreneurship development. After this, we have announced all these contests through the Public Innovation Open Challenge, which was launched by the Honorable Speaker of Tamil Nadu Legislative Assembly on December 4th, 2021. The response was overwhelming, where we received 510 nominations. It's not a single 10, 510 nominations were received from all parts of the country, from which the great 26 teams who are present here are shortlisted. And also we have a special mention regarding the 26 teams. That out of this 26, one team is of the 9th standard school students. The Tirunelveli District Administration also carries the pride in introducing these school students who may become as a school entrepreneurs or even a college entrepreneurs. So in today's boot camp, we have planned to have an interactive session with our esteemed guests, followed by a one-to-one detailed discussion with the participants. And we believe the expert sessions will have a great impact in everyone's future career. And now we are ready to inaugurate the boot camp of GovTechThon with the audacious presence of our esteemed guests and vibrant participants. Thank you. Thank you, ma'am. With that, the gratitude expressed, ma'am. Felicitation is inspiration to others and motivation to whom we are felicitating. Mission.
Thank you, sir. Now I request sir to honor Mr. Tirumurugan SUBBARAJ, Operational Director, HCL Technologies, Madurai. Thank you, sir. I request sir to felicitate Mr. SIVAKUMAR Palaniswamy, CEO, Madurai Agri-Business and Incubation Forum. Thank you, sir. I request sir to give memento to Mr. Alagu Pandia Raja, City Innovation Officer, Chennai Smart City Limited, Chennai. Thank you, sir. Now I request the dignitaries to be seated in front of the dais to enjoy further sessions. Thank you. A journey of 1,000 miles begin with a single step. Entrepreneurship is living few years of your life like most people won't, so that you can spend the rest of your life like most people can't. He is an IT and social entrepreneur with over 25 years of experience in the field. He and developed a community platform, Native Lead Foundation, and its investing arm, Native Angels Network, for building the startup ecosystem in Tier 2 and 3 cities of Tamil Nadu. As a recognition to his kind initiative, the government of Tamil Nadu bestowed him with the role as CEO of Tamil Nadu Startup and Innovation Mission, TANSIM. His mission is to be the driving force for startups and to build a strong, viable and vibrant startup ecosystem. Today he'll be sharing his valuable knowledge to help you stay on top of your game. Can we have your keynote, sir? Dear esteemed guest and participant, please give a massive round of applause to Mr. SIVARAJAH RAMANATHAN, CEO, TANSIM. We welcome you, sir. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். குட் மார்னிங் டு ஆல். ஸோ எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியும் நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா? யாராவது தமிழ் தெரியாதா? எனி பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ஃப்ரம் அவுட் சைட் தமிழ்நாடு? ஓகே, யா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க் யூ தி டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர், த மோஸ்ட் டைனமிக் பர்சன். I think maybe I may take the permission of the other collectors. In my personal experience, he is the top 5 most active collectors. Not to praise him to his face, but
நான் அது நீங்கள் எல்லாமே உணர்ந்திருப்பீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கலெக்டர் கிடைக்கிறதுக்கு வந்து இந்த ஊர் கொடுத்து வச்சுருக்கோம். உண்மையில் எங்கள் ஊர் கலெக்டரும் ரொம்ப நல்ல கலெக்டர், அனீஷேகர், டாக்டர் அனீஷேகர். இஸ் ஆல்சோ டூயிங் லாட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன் மதுரை. பட் லைக் நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ், அதுவும் குறிப்பாக அந்த யங்ஸ்டர்ஸ். ஒரு கலெக்டர் அப்படின்னா நான் ஏன் எடுத்தோடனே வந்து அவரை பற்றி பேசுகிறேன் அப்படின்னு வந்து நீங்கள் வந்து யாரும் ஏதோ ஒரு பொலிட்டிக்கல் மீட்டிங் மாதிரி நினச்சிக்க கூடாது. நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும்போது அதை வந்து நம்ம மனதார பாராட்டணும். அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து எல்லாருக்கும் போய் சேரணும். ஸோ பொதுவாக இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டத்தில் வந்து though I run a software company, last 10 years I am mostly devoting my time as a social entrepreneur in creating startup ecosystem and investment ecosystem, especially in tier 2, tier 3 towns. அந்த கான்டெக்ஸ்டில் பார்க்கும்போது this is the first time I am seeing that a collector taking initiatives in startup development. நிறைய இடத்துல நாங்கள் போய் பேசிகிட்டே இருந்திருக்கிறோம், நிறைய புஷ் பண்ணியிருக்கிறோம். நிறைய பேர் வந்து அது ஒரு ப்ரையாரிட்டி ஏரியா இல்லை ஒரு கன்சிடரபிள் ஏரியாவாக கூட கருதுனது கிடையாது. தோ நவ் ஐ எம் டாக்கிங் ஃப்ரம் தி கவர்மெண்ட் சைட், பட் ஸ்டில் ஐ ஹவ் given the autonomy to talk certain things very openly, thanks to our government and the Honorable Chief Minister, because that is why they have a person like me from the outside, that I shouldn't be considered as a typical bureaucrat, and I should voice on behalf of the startup ecosystem and the other stakeholders sitting inside the government. So அந்த ஃப்ரீடமும் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுக்கு வந்து இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும். ஸோ அந்த கான்டெக்ஸ்டில் வந்து இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து ரொம்ப ஐ திங்க் ஒரு பெருமையான நிகழ்ச்சின்னு சொல்கிறத விட ஒரு பைலட், நம்ம இந்த ஸ்டார்ட் அப் வேர்ல்டில் வந்து பைலட்னு சொல்லுவோம். ஒரு முதல் ஒரு கவர்மெண்ட் டெக் ஹேக்கத்தான் அழகாக அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க வெல்கம் அட்ரஸில். ஸோ ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி அப்படிங்கும்போது ஒரு புதுவிதமான சொல்யூஷன் கொடுக்குறீங்க, இனோவேஷன் உள்ளே கொண்டு வரீங்க, டெக்னாலஜி உள்ளே கொண்டு வரீங்க. நம்ம B2C சொல்கிறோம், பிஸ்னஸ் டு கஸ்டமர், B2B சொல்கிறோம், பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ். இந்த மாதிரி நிறைய இந்த மார்க்கெட்டிங் கனெக்டிவிட்டி வந்து டிஃப்ரெண்ட் டெர்மினாலஜிஸில் வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம். அது மாதிரி B2G, பிஸ்னஸ் டு கவர்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம். நாங்கள் ஒரு 6-7 இயர்ஸ் முன்னாடி இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபோரம் ஆரம்பிக்கும் போது, நேட்டிவ் ஏஞ்சல்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபோரம் ஆரம்பிக்கும் போது நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து எங்கள்கிட்ட வந்து ஐடியா பிச் பண்ணுவாங்க. அந்த ஐடியாவுடைய அந்த வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் அந்த கஸ்டமர் செக்மெண்ட்னு பிஸ்னஸ் மாடலில் சொல்லுவோம். அந்த கஸ்டமர் செக்மெண்ட் வந்து கவர்மெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா எங்கள் இன்வெஸ்டர்ஸ் முதல்ல சொல்கிறது, நாங்கள் வி அப்ரிஷியேட் யுவர் இனிஷியேட்டிவ், பட் ப்ளீஸ் டோன்ட் வேஸ்ட் டைம். ஏன்னா கவர்மெண்ட்டை போய் நீங்கள் கன்வின்ஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்டை விற்கிறதுக்குள்ள நீங்கள் கம்பெனியை மூடிடுவீங்க. அதனால் வந்து அதை வந்து நீங்கள் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலும் நீங்கள் பண்ணாதீங்கன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். பட் அந்த நிலைமை இன்னைக்கு மாறி ஒன் ஆஃப் தி ப்ரிஃபர்டு கஸ்டமர்ஸ் ஆர் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு கொண்டாந்துறதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும், ஒரு வில் வேணும். வி யூஸ் டு கால் as a political will or bureaucratic will. That will somebody has to build the cat அப்படிங்கிற மாதிரி. I feel that our beloved collector Mr. Vishnu has taken that first step to build the cat. நாங்கள் வந்து ஒரு ஃபோர் ரன்னராக இருக்கிறோம், ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு. அதுக்கு வந்து we must give him a very big applause and a wholehearted thanks. My sincere thanks to you sir for this thought process. நான் ரொம்ப அதிகமாக புகழ்றேன்னு நினைக்காதீங்க. இது வந்து it is coming from my bottom of my heart, and I use this podium and opportunity to express my sincere thanks. So இது வந்து ஒரு எங்களுக்கு இப்போ I am sitting as the CEO of Tamil Nadu Startup and Innovation Mission. Now I have the comfort and convenience to talk to other district collectors, citing this example. இந்த நான் நிகழ்ச்சிக்கு போனேன், இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க, இது பண்ணுறாங்க, இது நீங்களும் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஹெல்த்தி காம்படிட்டிவ் இக்கோசிஸ்டத்தை கொண்டு வரதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ஈவெண்ட்டில் வந்து ஒரு I just take 2-3 minutes of like what we are trying to do from the Tamil Nadu Startup and Innovation Mission. So TN Startup and Innovation Mission, which is called TANSIM, under the brand name Startup TN, a new initiative by the government of Tamil Nadu. இது வந்து MSME மினிஸ்ட்ரிக்கு கீழே வரக்கூடிய ஒரு டிபார்ட்மெண்ட். இதில் இருந்து நாங்கள் என்ன மெயினாக பண்ணுறோம் அப்படின்னா, தமிழ்நாட்டில் ஸ்டார்ட் அப் ஈகோசிஸ்டம் அப்படின்னா
ஒரு யங்ஸ்டர் ஒரு 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 இளைஞனோ அல்லது ஒரு இளம் பெண்ணோ அல்லது வயசே வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஒரு ரீசெண்டாக வந்து போன மாதம் வந்து எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு ஒருத்தர் வந்தார். he said that I have a health care solution, ஒரு ஹெல்த் கேர் ஆப் பண்ணியிருக்கிறேன், அந்த ஆப் வந்து லான்ச் பண்ணணும், அதுக்கு வந்து நான் தான் பிராண்ட் அம்பாசிடர், நான் வந்து எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது, சுகர் கிடையாது, பிளட் ப்ரெஷர் கிடையாது, ரொம்ப ஃபிட். அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து நல்ல ஒரு வெல் பில்ட் வித் யூனோ லைக் என்வியபிள் ஆர்ம்ஸ், ஷோல்டர்ஸ், அந்த மாதிரிலாம் ஒரு டிஷர்ட், ஒரு பிளாக் டிஷர்ட் போட்டு ஜீன்ஸ் போட்டு ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக வந்தார். அவர் வயசு என்னன்னு கேட்டால் 83 அப்படின்னாரு. 83 வயசில் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக எந்த இதுவும் இல்லாமல் நான் எப்படி வந்து ஹெல்த்தியாக மெயின்டைன் பண்ணுறேன், அதை வந்து எப்படி நான் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு கொடுக்க போகிறேன், இதுக்கு வந்து ஒரு ஆப் பண்ணி அதுக்கு ஒரு பேக் ஆஃபீஸ் வச்சு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் லான்ச் பண்ண போகிறேன், எனக்கு வந்து பணம் தேவையில்லை, எனக்கு வந்து ரைட் கைண்ட் ஆஃப் மென்டரிங் அண்ட் மார்க்கெட் ப்ரொமோஷன் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தார். 83 வயசு. ஸோ இது வந்து this is the spirit of like entrepreneurship. A person at his 83 coming out with a startup idea and அவருக்கான பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணி அதை எல்லாரும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறார். ஸோ நம்ம இந்த ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் இனோவேஷன் மிஷனில் வந்து இது எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, ஒரு 83 வயசு பர்சன் வந்து ஒரு ஐடியாவை யோசிக்கும் போது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள், the youngsters, you should think of like something different. Yes, Tamil Nadu is a forerunner in many things. We stand 2 in GDP after Maharashtra, but again if you consider the number of industries, we are number 1. If you consider the people working in industries, the number of employees working in industries, we are number 1. So obviously we have logically we are the number 1 in GDP also, but since Mumbai is located in Maharashtra and most of the companies are filing their accounts in Maharashtra, so that I feel that Mumbai is accounting point of view number 1 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதர்வைஸ் மும்பை மாதிரி ஒரு சிட்டி இங்கே இருந்ததுன்னா தமிழ்நாடு வந்து நம்பர் 1 சிட்டியாக இருந்திருக்கலாம், நம்பர் 1 ஸ்டேட்டாக இருந்திருக்கலாம். எஜுகேஷன், we have the highest GER, gross enrollment ratio, almost 51.4%. அதாவது +2 முடிச்சுட்டு ஹையர் எஜுகேஷன் போகிற அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து the national average is almost 24-25%, but we have 50% plus GER. So அது மாதிரி வந்து health care, we are number 1. We have every nook and corner we have PHCs, and the infant mortality rate is 17 out of 1000. 1000 குழந்தைகள் பிறந்ததுன்னா 17 குழந்தைகள் தான் இறந்து போகிறாங்க. இதெல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட sometimes வந்து when we compare with these things, we are at par with some of the Scandinavian countries or some of the well-developed European countries. So that is the power that Tamil Nadu has. And இந்த startup ecosystemங்கிறது வந்து ஒரு தனி தீவு கிடையாது, அது வந்து ஒரு தனி டொமைன் கிடையாது. Every business has to move to the next phenomena or the next phase of doing business. இது வந்து அந்த innovation அப்படிங்கிறது வந்து 1970s அப்புறம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர், when we started working in computer industry, ரொம்ப ஒரு அந்த RAM வந்து 640 KB, 640 KBங்கிறது வந்து 640 கிலோபைட் தான் அந்த RAM இருக்கும் மெமரி. இன்றைக்கி வந்து நம்ம இதுலேயே வந்து மொபைல் ஃபோன்லேயே அது மாதிரி வந்து 1000 டைம்ஸ் உங்களுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ இந்த டெக்னாலஜி வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு அங்கத்துலேயும் அது பங்கு வகிக்குது, இண்டஸ்ட்ரியில் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அது பங்கு வகிக்குது, எல்லா தொழிலையும் இந்த டெக்னாலஜி வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இடத்த எடுத்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ எல்லாமே மாறிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த மாறி வரும் சூழலில் வந்து நாம் நிறைய பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அது வந்து இப்போ இன்றைக்கி நீங்கள் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கான சொல்யூஷனாக இருக்கலாம், அல்லது வந்து இன்னும் நிறைய இப்போ இன்றைக்கி இந்த நம்ம ஒரு அழகான கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க நெல்லை ஆர்ட் கிராஃப்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இதில். அந்த மாதிரி ஆர்ட்டை வந்து இன்றைக்கி வந்து இதில் நம்ம இந்த லேட்டஸ்ட் வந்து NFT டெக்னாலஜிஸ் மூலமாக எப்படி வந்து வெப் 3.0ல எப்படி வந்து ஆர்ட்டை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற நாலேஜ் தெரியும். ஆர்ட்டில் கூட டெக்னாலஜி எப்படி வந்து யூஸ் ஆகுது, எப்படி வந்து ஒரு நல்ல ஐடியாவும் ஒரு டெக்னாலஜியும் நீங்கள் மேரி பண்ணும்போது ஒரு புதிய தொழில் வாய்ப்பு உருவாகிறது, ரைட்? ஸோ அந்த விஷயங்களை வந்து எப்படி நம்ம இளைஞர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்குது. ஸோ ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் மிஷன்லேருந்து இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் மச் ஆஃப் யுவர் டைம். ஸோ திஸ் இஸ் we are living in a very
கண்டியூசிவ் டைம் ஸ்பேஸ்னு சொல்லுவோம், சொல்ல முடியும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப ஒரு வசதியான வாய்ப்பான ஒரு காலகட்டத்தில் இன்றைக்கி நீங்கள் எல்லாமே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கீங்க. குறிப்பாக இளைஞர்கள் இன்றைக்கி அரசாங்கமே வந்து பல வாய்ப்புகளை வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கிறாங்க. இந்த ஈவெண்ட் வந்து கலெக்டர் சார் சொன்னாங்க, இது கம்ப்ளீட்லி ஆர்கனைஸ்ட் பை கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு. அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. வித்தவுட் எனி ப்ரைவேட் ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டு அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து இப்படி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஈவெண்ட் பண்ணுறதே வந்து இட்ஸ் வெரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு அரசாங்கத்தை பாராட்டுறதுக்கோ ஒரு கலெக்டரை பாராட்டுறதுக்கோ இல்லைங்க. தீஸ் திங்ஸ் வி ஷுடன்ட் பி டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட். இது வந்து ஏதோ நமக்கு பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு அந்த மாற்றத்தெல்லாம் வந்து டேக்கன் ஃபார் கிராண்டடாக எடுத்துக்கக்கூடாது, அதை எஃபெக்டிவாக யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். ஸோ ஐ ஸ்டில் ஃபீல் தட் place like Tirunelveli, the community support should be more. When the government is coming forward to support, the community support should be more. ஸோ முக்கியமான ஆட்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் இவங்க எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஒன்றிணைக்கணும், முக்கியமான ஆர்கனைசேஷன்லாம் ஒன்றிணைக்கணும். ஸோ ஒன் ஆஃப் தி இனிஷியேட்டிவ் தட் ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு இஸ் கோயிங் டு டூ இஸ் ரீஜனல் ஸ்டார்ட் அப் ஹப்ஸ். ஸோ இந்த வருஷம் வந்து we have identified 5 places to start regional startup hubs. One of the places is Tirunelveli, thanks to our collector. And the first 2 places will be Madurai and Tirunelveli. So I think the Madurai collector is also very active, and the Madurai Corporation Commissioner, he is already ready with a place within the Madurai Corporation limit. But my personal, though I am a native of Madurai, I want to do first in Tirunelveli because and I'm going to have a discussion post this with the honorable collector. So I think like இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதை மட்டும் சொல்லிட்டு நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் இனோவேஷன் மிஷனில் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ், நிறைய ஸ்கீம்ஸ் நம்ம வந்து அடுத்த வருஷத்தில் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறோம். இது எல்லாமே வந்து டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு ஊரில் இருந்தும் அது பர்குலேட், ஒவ்வொரு நூக் அண்ட் கார்னருக்கும் பர்குலேட் பண்ணணும். இஃப் இட் இஸ் திருநெல்வேலினா திருநெல்வேலியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு சில மாவட்டங்கள், தூத்துக்குடியாக இருக்கலாம், நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரியாக இருக்கலாம், இந்த மாதிரி வந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பல மாவட்டங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு ஹப்பாக இருக்கும். இங்கே இருக்கக்கூடிய இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ், இங்கே இருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடிய HNIs, ஹை நெட்வொர்த் இண்டிவிஜுவல்ஸ், இங்கேருந்து எனக்கு தெரியும் சம் ஆஃப் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு எஜுகேஷன் ஹப். இங்கேருந்து நிறைய பேர் ஃபாரினில் இருக்கிறாங்க, யூஎஸில் இருக்கிறாங்க, யூகேயில் இருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் எப்படி ஒன்றிணைச்சு நம்ம ஊருக்கு ஒரு கிவிங் பேக் கொடுக்க முடியும். குறிப்பாக வந்து மார்க்கெட்டிங் நிறைய இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்காங்க கலெக்டர் சார். இந்த ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் எப்படி வந்து நம்ம வேர்ல்டு மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போக முடியும். அதற்குண்டான இந்த ஹப்புங்கிறது ஒரு இன்குபேஷன் சென்டர்லாம் கிடையாது. இட்ஸ் அ ஃபிசிக்கல் ஆஃபீஸ் பிளேஸ் வேர் த லோக்கல் ஈகோசிஸ்டம், லோக்கல் ரிசோர்ஸஸ் வில் கம் இன் டு ஃபார் அ டிஸ்கஷன். ஒரு திங்க் டேங்க் மாதிரி அங்கே நடக்கும். அந்த திங்க் டேங்க்லேருந்து வரக்கூடிய அவுட்புட்டை வந்து எப்படி வந்து ஆக்ஷன்ஸாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறது. This will be manned by TANSIM. We will take care of the operations. We will set up a professional secretariat team there continuously, and that will be head. The management committee will be headed by the district collector, and there will be a committee formed by the local stakeholders, and the secretariat will be run by the TANSIM. So we will connect all the resources in the region. And again we'll connect with the headquarters and other regions and also to the globe. So we are also talking to the global Tamil diaspora and other embassies, so that ஒரு global market என்ன ஒரு 3-4 விஷயங்கள் தேவைப்படுது ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறதுக்கு. ஒன்று ஒரு இந்த மாதிரியான ஹேக்கத்தான், இந்த மாதிரியான ஒரு ரைட் கைண்ட் ஆஃப் மென்டரிங் ஸ்பேஸ் தேவைப்படுது. ரெண்டாவது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்பேஸ் தேவைப்படுது. அப்புறம் மார்க்கெட்டிங், இது 3மே தேவை. இது 3ஐயும் வந்து கவர்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து திருநெல்வேலி வந்து ஒரு பைலட்டாக இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் அந்த பைலட்டுக்கு வந்து பியாண்ட் கலெக்டர் வில் ஆல்வேஸ் சப்போர்ட். எப்போவுமே வந்து நம்ம வந்து ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபோரமில் வந்து அவங்கள மாதிரி ஹையர் அஃபீஷியல்ஸ் தான் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுவோம், சார் யூ கன்சிடர் திஸ்ன்னு. பட் ஐ கன்சிடர் தி பீப்புள் ஆஃப் திருநெல்வேலி டு கிவ் யுவர் பிக் ஹேண்ட் டு கலெக்டர். அண்ட் பிக் ஹேண்டுன்னு சொல்கிறத விட கைத்தட்டல் நான் சொல்ல வரல, ஒரு நல்ல ஒரு இது கொடுங்க. அடுத்த ஒரு வருஷத்தில் திருநெல்வேலியிலிருந்து குறைஞ்சது வந்து ஒரு 500 புது ஸ்டார்ட் அப்ஸாவது உருவாகணும். 500 இதுதான் நம்பர். என்னுடைய அப்ஜெக்டிவ் வந்து ஐ வாண்ட் டு கம் ஹியர் ஆஸ் நாட் ஆஸ் அ கெஸ்ட் ஆர் சம்வன், ஆஸ் அ ஸ்பெக்டேட்டர் அப்படி கூட வந்தால் எனக்கு போதும். ஐ வாண்ட் டு see
500 new startups registered from this proposed hub from Tirunelveli. Say Lama. Yes? Okay. Thank you. So, உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுத்துருங்க. Thank you so much for the opportunity. And I also thank my other colleagues who are here, who are all very eminent, like passionate people beyond like Alagu, Siva, and Thirumurugan sir. I had the opportunity to work with him in COVID-free Madurai. HCL oda oru thun Madurai oda Madurai HCL oda unit head. நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. Let us utilize all these people. And moreover, we have our own collector to spearhead this. And not to, I don't want to miss the person who is coordinating, connecting all the dots, my good friend Vignesh. So அவர் வந்து நிறைய பண்ணியிருக்கிறாரு. And I think, he is the public sideல வந்து ஒரு community sideல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஃபேஸாக இருக்காரு. And also we have one of our investee company, Rural Basket here. It is Native Angels, only one investment from Tirunelveli. And I think you should inspire at least another 20, 50 or 100 companies from Tirunelveli. And Tamil Nadu government is also launching a scheme called TANSIM. Please apply for TANSIM. startuptn.in அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. இதில் போய் பண்ணுங்க. We are giving grant of 10 lakhs each, which is closing very soon. So please apply to this TANSEED grant, and let's see how many of you are from Tirunelveli is availing that. So again, once again, my sincere thanks, and wish you all the best, participants. And we wanted to like interact with you, each and everyone, and see how we could take each and every company to the next level. Thank you, sir. Thank you so much. Your words blew our mind with the importance of young entrepreneurship and its key aspects. Very informative. And you are a good motivator, sir. We are waiting for many startup schemes in future. Thank you, sir. Next, we are going to screen the digital initiatives of Tirunelveli District Administration.
Along with these digital initiatives, the district administration is also undertaking special initiative for the tribal development. Now we'll see a special trailer of the documentary on Kani tribes. These initiatives would not have been possible without the person who is an influencer for youngsters and inspiration for everyone. I would like to call upon our respected District Collector, Mr. VISHNU IAS, to give the inaugural speech. We welcome you, sir. இது வந்து ஒரு 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 வெரி ஸ்பெஷல் டே. I'll tell you why. I'll get back to COVID. We are just hopefully out of third wave of COVID. Second wave of COVID வரும்போது நிறைய ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ். ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் உலகத்தில் எங்கேயும் அதுக்கு சொல்யூஷன் கிடையாது. நம்ம லோக்கலி பார்த்து தான் அதுக்கு சொல்யூஷன் உண்டு. சிம்பிள் திங், கிட்டத்தட்ட ஒரு every 3 minutes 3 நிமிடங்களுக்கு ஒரு ஆம்புலன்ஸ் was coming to Tirunelveli on a very towards the peak of second wave around April, May at the time. My house is also just adjacent to medical college. Every 3 minutes I can hear the siren. இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன்? டிவி பார்க்கும்போது சென்னை ஏகப்பட்ட ஆம்புலன்ஸ் வெயிட்டிங் இன் லைன், லாங் கியூஸ். என்ன பண்ண முடியும்? உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாத்தையும் கேட்டு பார்த்தேன். யூஎஸ் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய சாஃப்ட்வேர் ஃப்ரெண்ட்ஸு, மெடிக்கல் ஃபீல்டு இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டி ஒர்க் பண்ணக்கூடிய டாக்டர்ஸ் கேட்டு பார்த்தேன். nobody was able to give me any solution. சரி பாருங்க, நீங்கள் ஏதாவது ட்ரை பண்ணுங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறது இல்லையே. நீங்கள் இது பண்ணால் உங்களால் ப்ரொஃபஷனலி யூ வில் பி ஏபிள் டு கம் அவுட் ஆஃப் த சிச்சுவேஷன். யாருமே சொல்ல முடியல. nobody was across the world, nobody was able to give me a solution. Then I sat together with my team. I'm really proud to say that Tirunelveli மாவட்ட நிர்வாகம் தமிழகத்திலேயே the best district administration நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். நான் ஏற்கனவே I'm very lucky to have worked here. என்னுடைய கேரியர் ஆரம்பிச்சதே இந்த மாவட்டத்தில் தான்.
எந்த முன்னோடி திட்டமாக இருந்தாலும் அது மிக சிறப்பாக செயல்படக்கூடிய ஒரு மாவட்டம் நெல்லை மாவட்டம். மாநில அளவிலும் ஒரு பைலட் ஸ்கீம்னா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு 3-4 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸில் கட்டாயமாக திருநெல்வேலி மாவட்டம் இருக்கும். அதுக்கு முக்கிய காரணம் இங்கே இருக்கக்கூடிய கமிட்டட் ஒர்க் கல்ச்சர். இப்போ சிவராஜ் சார் சொன்ன மாதிரி இங்கே வந்து இவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எதுவுமே கிடையாது. எவ்ரி திங் இஸ் அரேஞ்ச் பை அவர் ஓன் ஸ்டாஃப். டிஆர்ஓ சார் இருக்காங்க, டிஆர்ஓ மேடம் இருக்காங்க, மை ஓன் தாசில்தார்ஸ், some of them who have worked really hard. And let me tell you, in this forum I would like to say that Tirunelveli was saved because of a suggestion by one Tasildar. It is not because of anything else. ஏன்னா இந்த லாங் லிஸ்ட் ஆஃப் லாங் கியூ ஆஃப் ஆம்புலன்ஸ்க்கு என்ன செய்ய வேண்டும் நிறைய யோசிச்சேன். நம்ம அப்படி போகலாம், இன்னொரு ட்ரையேஜிங் சென்டர் தான் நம்ம நோயாளிகளே பிரிக்க முடியும். வெரி கிரிட்டிக்கல் பேஷண்ட்ஸ் பெட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டியது, மைல்ட் ஆர் நாட் வெரி ஹை இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கக்கூடியவங்க நம்ம வீட்டுக்கு ஐசோலேஷன் அனுப்பணும். அதனால தேர்ட் வந்து கோவிட் கேர் சென்டருக்கு குவாரண்டைன் அனுப்பணும். இந்த மாதிரி 3 விதமாக கலந்து இருக்கிறதுக்கு நம்ம நிறைய யோசித்தோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு வள்ளியூர் அம்பாசுந்தரம் அப்படி பிரித்து போடலாம்னு யோசித்தோம். ஆனால் அதுக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது. பிகாஸ் எவ்ரிபடி வாண்டட் ஒன்லி ஒன் ட்ரக். ஒரே ஒரு மெடிசன் தான் அந்த டைம் தேவை. என்ன மெடிசன்? பேராசிட்டமால் கிடையாது, ஆக்சிஜன். Okay, now second wave is whatever drug, the only drug at that point in time what people wanted was oxygen, nothing else. அதுக்கப்புறம் தான் black fungus வேற மெடிசின்ஸ் எல்லாம் வந்தாங்க. At peak time of COVID, only one drug, oxygen. At that point in time, only place where you get oxygen was Tirunelveli Medical College. ஏன்னா டீசென்ட்ரலைஸா நமக்கு அந்த டைம்ல செட்டப் பண்றதுக்கு ஆக்சிஜன் கான்சென்ட்ரேட்டர்ஸ் அந்த அளவுக்கு இல்ல. நிறைய we were not able to get lot of oxygen concentrators initially. அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்லோலி ஸ்டார்டட் ப்ரொடக்ஷன். ஐஎஸ்ஆர் ஆக்சிஜன் படிக்கிறாங்க, நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்ணோம். பெருமையோட நான் சொல்றேன், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஆக்சிஜன் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் இன் த கண்ட்ரி. This did not come from anywhere. This did not come from experts outside or did not come from anywhere. It came from our own doctors. நம்ம இருக்கக்கூடிய அரசு மருத்துவமனைகளில் இருக்கக்கூடிய டீன் அதே போல அதர் டாக்டர்ஸ் தான் நம்ம டிவைஸ் பண்ணிட்டோம். அதே போல இந்த ட்ரையேஜிங் பாயிண்ட் என்ன செய்ய வேண்டும்? மெடிக்கல் காலேஜ்க்கு ஆப்போசிட் ஸ்கூல் யாரும் அதை பற்றி யோசிக்கல. சுற்றி பார்த்தேன், நானே நிறைய இடத்துல சுற்றி பார்த்தேன். அப்போதான் அப்போ இருக்கக்கூடிய பாளையங்கோட்டை வட்டாட்சியர் செல்வன், இஸ் நோ கலெக்டரேட், அவர் தான் என்கிட்ட சொன்னார், சார் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் உண்டு சார், ரைட் ஆப்போசிட் டு மெடிக்கல் காலேஜ். If we had not identified that particular school, I'm telling you, Tirunelveli would have seen a major disaster in terms of நம்மளால queue management பண்ணவே முடியாது. So a simple solution from a Tasildar literally saved the day. அதே போல அதுக்கப்புறம் we started looking at how to manage patients. Numbers were getting high. சென்னைக்கு பிறகு திருநெல்வேலி தான் maximum peak. ஒரு காலகட்டத்தில் we were at almost close, following the trajectory of Chennai. Chennai was 200, we were at 95. Chennai rose 300, we were at 200. அதே trajectory form பண்ணி highest reported was around 987 per day. 987 patients per day was the peak. We almost touched 1000. This was the highest. After this, fortunately, the second wave started hitting. If you I'm again proud to say that our district administration, along with my team, we were able to come out with probably the best patient management and COVID management system in the state, which was later on adopted at various levels, and this was appreciated also at various forums. So all these solutions did not come from anywhere. Now, this may not be a business opportunity, it was an adversity which we changed into an opportunity. So this was the context in which I started thinking, or team started thinking, நம்ம என்ன செய்யலாம்? ஏன்னா நிறைய இஷ்யூஸ் கவர்மெண்ட் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய இஷ்யூஸ் வந்து இட்ஸ் ஆஃப் வெரி மேசிவ் லெவல்ஸ். எக்கனாமிக்ஸ் இருக்கு விக்கெட் ப்ராப்ளம் சொல்லுவாங்க. அதுக்கு வந்து ஒரு ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் யாருமே சொல்ல முடியாது, யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. we have to go for suboptimal solution or the most feasible solution. That's when we thought, okay, why don't we put this அரசாங்கம் பார்க்கக்கூடிய challenges or difficulties or problems, why don't we put this in the open domain? Because COVID time, whatever we faced was solved locally. We had Vignesh who helped us with all the technology and IT challenges and even the framework. இப்போ கூட நாங்க ஒரு சில நிறைய ஹெல்த் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல நிறைய நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So we don't have to look outside, it's here, right here. And நெல்லை பொறுத்தவரையில தென்னிந்தியாவின் ஆக்ஸ்போர்ட் என்ற புகழ்பெற்ற நெல்லை மாவட்டம் வந்து எப்பவுமே எஜுகேஷன் அண்ட் என்ன இனிஷியேட்டிவா இருந்தாலும் நான் சிவராஜனுக்கு திருப்பியும் நான் ரெக்வெஸ்ட் பண்றேன், திருநெல்வேலி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி. அதுக்கப்புறம் நீங்க கீழே இருந்து மேலே போங்க. என்ன இனிஷியேட்டிவா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க நெல்லைக்கு கொண்டு வாங்க, அதுக்கப்புறம் படிப்படியா மேலே மதுரை கோயம்புத்தூர் அப்படியே சென்னைக்கு போங்க. இதனுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள்.
So in a situation that we started thinking, what can be done? Why don't we pose the problems that the government face or the district administration face? And we started looking at what are the real-time solutions. So the 4 problem statement was told here. I will just elaborate. Why is it an important problem and why we feel solutions can come from outside the government also. The first challenge is definitely ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் இருக்கக்கூடிய population based screening management system. இப்போ எல்லா private hospital பார்த்தீங்கன்னா we have a patient management system, that's fine. But for the government, I am not worried about the patient management system. I am worried about the population screening and population based health screening system is important for me. So each PHC, ஒவ்வொரு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்துக்கும் ஒரு target population வச்சிருக்காங்க, be 30,000 or 40,000. Can I look at a preventive mode of screening? Because we have their data, a lot of data is available with the government. Can I look at the data and can I put one step ahead so that they don't need to come to the PHC per se? இப்போ கூட நம்ம மகளிர் மருத்துவம் என்ற ஒரு அருமையான திட்டம் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவிச்சிருக்காங்க. இது இந்தியாவிலேயே ஒரு முன்னோடி திட்டம். So we are looking at a very high level of preventive care. So this is the first challenge which is definitely solvable, but probably we will need some inputs beyond what regular government thinking would go. So that's the nature of the first problem. Second problem is a very, very important problem which I feel will clearly affect our future. It is about our eating habits. Food adulteration is something which we don't, everybody knows, யாரும் பேச மாட்டாங்க. இப்போ வந்து நம்ம திருப்பியும் இயற்கை விவசாயத்தை பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம். 1960s பார்த்தீங்கன்னா we put fertilizer, we went into heavy fertilizer based agriculture mode. Now we are looking at back to nature based farming systems. So I think this probably will have an impact on the future generations to come, and as government, as society, we have a responsibility to find innovative solutions for this. Here we are looking at 2 modes. One, how do we sensitize the public more on food adulteration, especially identifying food adulteration. இப்போ நீங்க Google Lens பாத்துருக்கீங்க. Google Lens is a very popular app. ஒரு picture எடுத்தாங்கன்னா we get the entire data about the picture. Can we use similar technology, digital signal processing technologies to identify food adulteration? It's not an impossible thing. Definitely there exists some kind of a technology solution. So we're looking at those kind of solutions where public are more aware about food adulteration, and there's a more informed choice. That's very important. நமக்கு வந்து எல்லா இடத்துக்கும் ஒரு choice should be available. இது தெரிஞ்சு நீங்க வாங்கணும்னா ஓகே, பட் தெரியாம வாங்குறதுக்கும் தெரிஞ்சு வாங்குறதுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. ஸோ அதனால தான் ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட் அது பாலாக இருந்தாலும் சரி, உளுந்து பருப்பாக இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் சரி, இது adulterated food, there is a chemical content, there is a colored not approved colored agent in it. அது தெரிஞ்சு வாங்கினா அது மக்களுடைய விருப்பம். ஆனால் அது தெரியாம வாங்குறது இஸ் டிஃபிகல்ட் திங். அண்ட் இது வந்து கவர்மெண்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே மக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய விழிப்புணர்வு ரொம்ப முக்கியம். So that is why the second challenge is probably, I would rate, the most important challenge that we face, because it's got a huge impact on the future generation. Third challenge is our own local issue. மன்னார்பேட்டை மேம்பாலம். அதில் நான் நிறைய வாட்டி யோசிச்சிருக்கேன், இதில் என்ன பண்ணலாமா, டிராஃபிக் ரீஅலைட் பண்ணலாமா, இல்லை டிராஃபிக் சிக்னல் போடலாமா. There is some solution that is there in our mind internally. இருந்தாலும் இது மக்கள் மத்தியிலே ஒரு சவாலாக வச்சு மக்கள்கிட்ட நல்ல முடிவு வந்தாங்கன்னா அது இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். அதனால தான் இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம வச்சுருக்கோம். அதில் திருநெல்வேலி வரக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் தெரியும், மன்னார்பேட்டை பெருசாக இருக்குது, திருச்சி பெருசாக இருக்குது, கீழே இடம் உண்டு. ஆனால் somewhere there is a traffic jam. So there is a optimal solution available which we need to figure out. And ஒரு சில என்ட்ரிஸ் நான் பார்த்தேன், இந்த நம்ம GovTechThon அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. They are on the right track, especially college students. என்னுடைய பாராட்டுகள். நான் பர்சனல் நம்மளுடைய சொல்யூஷன் பார்த்தேன். Some more scientific refining can be done, but for a first level student entry, it's a very good entry. Definitely we try to find a good solution. And the fourth is another very important thing which I think governments across the world, எல்லா உலகத்திற்கும் அனைத்து government agencies are struggling with how to target our welfare schemes better to the public. இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா birth to death, cradle to grave னு சொல்லக்கூடிய கான்செப்ட். cradle to grave we have got thousands of schemes. How many schemes இருக்கான்னு கூட நம்மளால எண்ண முடியாது, அந்த அளவுக்கு we have got schemes. Definitely in today's technology world we will be able to do a much better mapping. எந்தெந்த திட்டங்கள் யாருக்கெல்லாம் சென்றடையுன்றதுக்கான ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க், அது சாட்பாட்டாக இருக்கலாம்,
இல்ல ஒரு virtual assistant இருக்கலாம், or it can be lot of options are there. So இப்போதைய காலகட்டத்தில் I think it's a very very important thing, and இது வந்து district level பண்றது practical ஆகும். ஒரு state level map பண்றது will be very very difficult. So ஒரு practical point of view பாத்தீங்கன்னா district level this can be easily done. So இதுதான் இதனுடைய ஒரு overall framework. Why did we started during COVID days and then we extended a lot of other problems statement. And திருநெல்வேலி பொறுத்தவரையில் நான் ஜாயின் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு ஈகோசிஸ்டம், ஒரு ஆண்டர்பிரினியல் ஈகோசிஸ்டம் இருக்கும் என்ற ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரியாது. ஆனால் பார்க்கும்போது நிறைய இளைஞர்கள் I met somebody who is into high-end game design. I was surprised. He is in Tirunelveli. He is actually my driver's son. நான் வீட்டுக்கு போகும்போது பார்த்தேன். He is into very high-end graphics and game design. I was surprised. So ஒரு gamification expert எல்லாம் நம்ம நிறைய மாவட்டத்துக்கு கொடுங்க. I was very proud. That's when I felt that definitely நம்ம மாவட்டத்துக்கு ஒரு potential உண்டு, ஒரு high potential உண்டு. And I'm happy that startup mission, Tamil Nadu startup mission has recognized this and taking all efforts to bring or develop the startup ecosystem in Tirunelveli, and looking forward for that. Often it is said that moments in business come only once. நாளைக்கு வரக்கூடிய பில் கேட்ஸ் will not develop an operating system. நாளைக்கு வரக்கூடிய சர்கே பிரின் லாரி பேஜ் are founders of Google. அவங்க வந்து சர்ச் என்ஜின் டெவலப் பண்ண போறது இல்லை. நாளைக்கு வரக்கூடிய மார்க் சக்கர்பர்க் வந்து சோஷியல் மீடியா கிரியேட் பண்ண போறது இல்லை. It is going to be a very different. It's going to happen only once. What we need is not a copy paste or scaling up of the existing models. What we need in India today, or specifically in Tamil Nadu, is a highly disruptive ideas or high-end creative efforts. On that note, I would like to highlight one small effort which we are doing from Tirunelveli. Tirunelveli நம்ம ஒரு குறிப்பாக one district one product என்ற திட்டத்தின் கீழ் banana fiber வாழை நார் ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க. நம்ம ஒரு சின்ன லெவலில் ஆரம்பிச்சோம். ஒரு 25 மகளிர்களுக்கு நம்ம ட்ரைனிங் கொடுத்தோம். சுத்தமல்லி மற்றும் கோடநல்லூர் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மகளிர்களுக்கு ஒரு சின்ன பயிற்சி அளித்து எப்படி ஸ்கேல் அப் பண்ணலாம் பார்த்தோம். இப்போதைக்கு ஐ எம் ப்ரவுட் டு சே தட் 110 மகளிருக்கு நாங்கள் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. It is a professional working environment that they are working in. This can be easily called a new segment called creative manufacturing. Shivaraja spoke about arts, culture. These are all intangible elements. நம்ம சைனா பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். சைனா வந்து we need to beat China in manufacturing. I think we need to slightly think away from regular manufacturing, especially in tier 2 and tier 3 cities. Look at creative manufacturing, because that is where the human intellect lies, and that is where we should tap or unlock the potential that we have. And this banana fiber is something which we are looking to scale up in a big way. அதே போல MABIF, I would like to thank MABIF for காணி மக்களுக்கான அங்கசான் organic certification. We were able to scale up their market access at least threefold. That is what our assessment is. So on that note, we need to get the whole ecosystem together: startup mission, MABIF, incubators, accelerators, social impact funders. All these stakeholders have to come together. Only then we'll be able to get that ecosystem going and actually enable the youth to take up disruptive innovations and move into an actual startup. Otherwise, these all remain as ideas. Ideas are there, possibilities are there, probabilities are there. How do you merge all three and then come out with a good startup ecosystem is what matters. And I think Tirunelveli, having the legacy of some of the best colleges in Tamil Nadu and in South India, we are best placed to nurture the ecosystem, and 100% commitment மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பாகவும் தமிழக அரசு சார்பாகவும் நம்ம எல்லாரும் இணைந்தால் கண்டிப்பாக வரக்கூடிய ஆண்டுகளில் நெல்லை மாவட்டம் will be the ஏற்கனவே சிறந்த மாவட்டம் தான், மாற்று கருத்து இல்லை, மேலும் சிறந்த மாவட்டமாக செயல்படும் என்பதற்கு அனைவருக்கும் நன்றி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. The idea of finding solution for day-to-day problem through forum was amazing. Really, you are a best solution finder. It is not just a word. You are true inspiration for youngsters, sir. Thank you, sir. Next, a great person builds character, encourages creativity, instills a lot of learning touches and changes our life. A person who is having 20 plus years of IT experience in new product development and digital transformation, an active participant in track events, football and cricket,
And here we go with our outstanding personality, Mr. Tirumurugan SUBBARAJ, Operational Director, HCL Technologies. Can we have a special address from you, sir? Thank you. October of 2020, where you wanted to set up a war room, research management. So, அதுக்கு முன்னாடி administrationsல இருந்து வந்த request எல்லாம் வேற மாதிரி இருந்தது. And suddenly I'm seeing somebody wanting to set up a research management. Then I started to look at who is he, what has he done. Okay. So I'm very impressive profile. And looking at some of the things that has already been accomplished here. I think all of you are lucky to have you as a collective. So, thank you, Professor, for all the wonderful things that you have. So, Madurai, we are, along with the government, we are trying to digitize all the water bodies. I see you have already done that. Right? That's what I thought. Probably I did not see that. Probably you should look at it. That's already done. I'm not going to go into the details or other points that I had, but we did a hackathon in 2018, Madurai HCL. We spoke to about 5 departments, Madurai administration, healthcare, fire, transport, all the departments. We got a lot of ideas. We ran a 36-hour marathon. We had all the people in our facility 36 hours straight. 36 hours culture. So we selected 2 ideas from that. So one of the problem statement collector sir was that when they add chlorine in the water, suddenly at some point of time the amount of chlorine drops drastically. So one of the asks was to find out how do you implement a solution to ensure that where is the drop happening and how do you fix it, right? So that was one of the second winner in that idea. But while the event was very successful, the challenge that we had was we were not able to take it for implementation, right? So I already see that big change that you have thought through, and I was trying to image that already idea மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஐடியாவை எப்படி எடுத்துட்டு போய் இருக்கிற ஈகோ சிஸ்டம்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது அப்படின்னு யோசிக்கிறதா சொல்லிட்டு. So that's a great way to think about it. So what we failed in 2018 and you are already ahead of you planned it well. Next thing then Sir talked about COVID-free Madurai. So when Sivaraj said we have to do COVID-free Madurai, that's when we ran into Vignesh, and then we knew you have already done that. So I said, why to reinvent? Let's replicate. Right? So we tried to do all this ambulance management, all of that, and Sir went to an extent of bringing all the oxygen cylinders and all of that. But now, at the Kaparama vaccination program, there was a big challenge. Right? How do you populate the entire Madurai? And at that point of time, the vaccination center was only the government hospital or medical college. So the challenge was, எப்படி மதுரையில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் vaccination சொல்றது? As a technology person, நான் call center வைக்கிறேன் சார். We opened up a call center. And call center வச்சோடனே there was one single press release by the team. The system died. In 1 hour, we started to get 20,000 calls per hour. I got them in panic. So the system is not able to survive. So then
we thought about it. The solution came from the medical college students of Tirunelveli. So I have one of my relatives studying third year here. So I called him, what do you do? So what do you do? And then he said, he will get about 15 or 20 students from the medical college. You give us a platform and we will do the first level of trial. So he set up a call center. Then that is how we extended that to, we converted that to a, dosage you have to go to the website and register. You will be given a slot in SMS. So, any successful government, for it to perform at an optimal level, private and public partnership is very, very important. And I was talking to So on smart cities initiatives, so India I was part of building smart city solutions for US cities. So we implemented it in the city of Boston and few cities in California. The technology solution was there, but how do you get return on investment was a big challenge. So I see the traffic flow operations also is one of your top priorities. So my is available for any team that wants to solve this. So Vignesh has my number, so please reach out to me for that we need. I can personally, based on my experiences in building large scale solutions, I can give support that is needed. And because I am supported by a larger organization, so any support that this needs to realize the vision from a mentorship, or if you want to come into our facility to experiment some of the things that you may not be able to experiment because of the environment that you have. We will help you with that. And I am positively surprised by how this event is organized. And I thought this was done by some event management company. Even I am not able to put an event like this with my staff. So, again, thank you. And sort of outside of this, on my personal affairs, and Mandin Mainan, I'm going to say region Mainan, right? So, I'm sad that Tirunelveli is getting the first place, but still I'm happy that Madurai is getting the second. So, we are expecting to see a lot more focus coming in the startup. Startup typically two problems. One is identifying the right mentor to ensure that you have the right solution, whether the solution will work or not. Second is getting the funding, right? I think your collector is a great mentor, so not a problem. And with SIVARAJAH sir coming in, I think getting a funding should not be a problem. So, all the best wishes. Collector sir, let me see if I can meet you at least in one area through some other means and see. Is there I've done this in Madurai. That you have not best. So best wishes to the entire team and all the participants. And I'll be here for throughout the day and all the ideas and participants. Thank you so much. Thank you for sharing your wonderful experience and real-time implementation you have come across. Your readiness to provide opportunity will provide platform for new ideas and innovations. Thank you so much, sir. Now it's time to launch the logo Made in Nellai Global Market Space for Nellai Entrepreneurs. I would like to welcome Mr. Vignesh Annamalai, CEO Brand Maxima, to brief about Made in Nellai. Good morning, Ananda. So, world is literally open today. Internet and technology are revolutionizing commerce.
In one of the poems, our famous poet Mahakavi Bharati has beautifully envisioned the transactions of products between Ganges region and Kaveri region. Gangai Nadi Purathu Godumai Pandam, Kaveri Vettilaikku Maaru Kolvom, Singa Marathiyar Kavithai Kondu, Serathu Thandangal Parisalippom. True to his prophetic words, these recent technological advancements have removed the geographical boundaries and opened up multiple opportunities at global level. So with this background, today we are proud to introduce the Made in LA initiative, a platform true to its name has been developed in LA with love. Made in LA is a localized community e-commerce platform with a vision to support local entrepreneurs by providing training, guidance, market support, and also offering logistics and delivery support by creating a hub of curated products in the region. Made in LA is a proud initiative of NPNK, a social enterprise in LA, in partnership with Rural Basket and its founder, Mr. Palaniappan. So let us have a quick look at the Made in LA teaser video, following which the Made in LA logo will be unveiled by our district collector and esteemed guests. முதல் முயற்சி நெல்லை தொழில் முனைவோர்களுக்கு உலக அளவில் வர்த்தக வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தர ஒரு இடத்தை உருவாக்கி தரும் புதிய முயற்சி Made in Nellai, a global market space for Nellai entrepreneurs. I would like to welcome all dignitaries to be present on the stage for logo launch. Thank you all for launching Made in LA logo. Now you all can have a high tea and will join back in 10 minutes. Thank you. It's time for tea break. You can have your high tea outside.
Good morning, everyone. Respected Collector Sir, respected SIVARAJAH Sir, CEO TANSIM, respected THIRUMURUGAN Sir, and then respected AZHAGU Sir, and other guest speaker VIJAY PRAVIN. I thank everyone for the opportunity, and I thank Vignesh Sir who has given the opportunity to be here. What I want to say is it's like நான் சொல்ல வந்த சில விஷயங்கள் எல்லாமே முன்னாடி பேசின ஸ்பீக்கர்ஸ் பேசிட்டாங்க. பட் ஸ்டில் வாட் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் இஸ் எங்கள் இன்குபேஷன் சென்டரில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அண்ட் ஹவு வி வேர் இன்ஸ்பயர்ட் பை தீஸ் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்றத வி வில் பி ஷேரிங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இட் இஸ் லைக் இந்த 3 இல்லை 4 அந்த 4 ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா all of them are directly or indirectly linked to sustainable development goals. It is solving the 3 problems. Accessibility ஒன்று இருக்குது, affordability இல்லை availability. இந்த மூணு ஒரு மெட்ரிக்ஸ் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த 3யுமே சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அண்ட் திஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ். ஸோ இதில் வாட் we can do அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we promise இதுலேருந்து வர்ற பெஸ்ட் ஐடியாஸ்க்கு பேட்டன்ட் ஃப்ரீயாக நாங்கள் வந்து பண்ணி கொடுக்குறோம். எங்கள் சைட்லேருந்து we will provide you பேட்டன்ட் வர்றதுக்கு நாங்கள் ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ பேட்டன்ட்ஸ், ட்ரேட்மார்க்ஸ் இதெல்லாம் வந்து we will do it. And then possible validation. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த இதில் பார்க்கும்போது மில்க் போட்டிருந்தாங்க. எதுக்கு வந்து மில்கில் வந்து நீங்கள் யூ வாண்ட் டு டூ அன் அடல்ட்ரேஷன்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் மில்கில் எவ்வளோ அடல்ட்ரேஷன் இருக்குன்னு we have to find it. என்னென்ன இருக்குது? ஃபெர்டிலைசர் யூரியா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இட் இஸ் யூரியா போடுவாங்க, ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட், மால்டோடெக்ஸ்ட்ரின்ஸ் இதெல்லாம் போடுவாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் டு என்ஹான்ஸ் த திக்னஸ் ஆர் ஒரு கலருக்கு. ஸோ அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னன்றது வந்து அந்த அளவுக்கு we can help you in providing it. அண்ட் வேலிடேஷன். இப்போ ஒரு நீங்கள் புதுசாக ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா அதனோட கன்சிஸ்டன்சி ஒரு மாட்டுப்பால் போட்டால் அதே தான் வருதா, நாட்டு மாட்டுப்பால் அதே வருதா, இல்லை எருமைப்பால் அதிலே வரும், ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும். அந்த கன்சிஸ்டன்சி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு we can help you in standardizing your technology and validating your technology. அதுக்கு வந்து we will provide you a support that we can offer. ஆல்ரெடி பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there are technologies already available. இப்போது நார்மலாக வந்து மில்க் ஒரு பயாலஜிக்கல் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் டேக்ஸ் 7 to 8 hours. பட் 7 to 8 hours வந்து அந்த மில்க் வந்து நீங்கள் அதுக்கப்புறம் கெட்டு போச்சா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இட்ஸ் நோ யூஸ் இன் இட். ஸோ யூ ஹாவ் டு ரெடியூஸ் தட் டைம் டு டெஸ்ட் தட் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட். தட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இஃப் யூ ஆர் சால்விங் யுவர் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் அந்த ரெடக்ஷன் ஆஃப் டைம் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு தான் ஐஓடி இதெல்லாம் சார் சொன்னார். லைக் கூகுள் லென்ஸ். இப்போ வந்து என்டிஆர்ஏன்னு சொல்லி ஒரு இன்ஸ்டியூட் வந்து கர்னல் இருக்குது ஹரியானாவில். தே ஹேவ் டெவலப்ட் அன் லிட்மஸ் பேப்பர் கைண்ட் ஆஃப் திங். நீங்கள் பால் எடுத்து டிப் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சொல்யூஷன் கிடச்சிடும். Those kind of solution or those kind of startups already there, we can link to them and then we can help you in validating your solution in that particular clearance. So adu vandu we can do it. And one more thing, food la pathinga appadina vandu sample preparation is most adulteration irukka illaya appdin paakumbodhu sample preparation is most important thing. நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபுட் எடுத்திங்கன்னா அதில் ஜஸ்ட் இன்சர்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இது வந்து கெட்டு போயிருக்கா இல்லையான்னு சொல்ல முடியாது. அதை எடுத்து அதில் நீங்கள் ஒரு கெமிக்கலோ வேறு ஏதோ ஆட் பண்ணி தென் யூ ஹேவ் டு கோ டு அ ப்ராசஸ் அண்ட் தென் டூ இட். அந்த கூகுள் லென்ஸ் மாதிரி there is a company called Agnext. You just take it, ஸ்பெக்ட்ரோஸ்போட்டோகிராஃபின்னு ஒரு சில இதெல்லாம் இருக்கும். அதில் நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து லெஸ் தென் அ மினிட்குள்ளே வந்து உங்களோட ரிசல்ட்ஸ் வந்துடும். அந்த மாதிரி வந்து we have to develop solutions. இந்த மாதிரி இருக்கிற உங்கள் இதுக்கு வந்து we can help you in validate and help you in benchmark your proposals. So this is our second support we want to offer. Third is we do a little bit of funding. அதுலேயும் வந்து we will try to do it, but this is a process which has to be go through a committee, but we can help you in that also. So these are the 3 things we want to do out of this particular one. And moreover we can give you help in scaling. இப்போ வந்து நீங்கள் திருநெல்வேலியில் பண்ணுறீங்க, எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த ஃபுட் அல்ட்ரேஷனில் வந்து more than 165 ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் த ஸ்டேட். உங்களுக்கு ஸ்கேல் பண்ணுறதுக்கு we can help you as a market channel or we can help you in உங்களை எப்படி இந்த ஸ்கேல் பண்ணுறதுக்குன்றது வந்து we can help you and then we can support you. This is also we can do. ஸோ இந்த 3 விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து எங்கள் சைட்லேருந்து நாங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணுறோம். And I request to our collector sir is maybe next hackathon maybe a special focus maybe on food and agri. There we can be an core anchor institute panni we can help and then we can definitely do a lot.
என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா வந்து சார் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தார் பனானா ஃபைபர் பேஸ்ட் இது பண்ணியிருக்கணும். ஸோ தெர் ஆர் ஒரு பர்டிகுலர் க்ராப்ஸ் இருக்குது, பர்டிகுலர் ஃபுட்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து ஹவு டு இம்ப்ரூவ் த ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆர் இம்ப்ரூவ் த குவாலிட்டி அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு வந்து வி கேன் ரன் இட் அண்ட் வி கேன் ஹெல்ப் யூ சார். அதில் வந்து வி வாண்ட் டு பார்ட்னர் வித் த டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஃபியூ திங்ஸ். ஸோ நவ் ஐ கோ பேக் வாட் வி ஆர் டூயிங். சார் இப்போ இந்த ஒன் ஆஃப் த திங் விச் வி வேர் சீயிங் இஸ் டிராஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். டிராஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்துக்கு ஐ வாண்ட் டு கோட் மேடம் காலையில் சொல்லும்போது சொன்னாங்க there was a student school students or someone has come in Madurai. ஒரு school students twins they have lost their family members because of delayed ambulance லேட்டாக வந்துருச்சுன்னு சொல்லி they have found out and ஒரு traffic management system they can clear it for 2 hours 2 kilometers வந்து the traffics can be managed. அந்த மாதிரி சில சொல்யூஷன்ஸ் ஹேஸ் கம் ஃப்ரம் இட்ஸ் நாட் இன் டயர் 2 ஒரு மேலூர் அப்படின்ற ஒரு மேலூர்ன்றது மதுரையிலேருந்து இட்ஸ் லைக் சம் 15-20 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே இருக்குது. அங்கேருந்து வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு நாங்கள் பேட்டர்ன் பண்ணி கொடுத்து வி ஆர் சப்போர்ட்டிங் இட். ஸோ அந்த இது வந்து இஃப் எனிவேர் இஸ் இட் பப்ளிகபிள் இங்கே பண்ண முடியும் அப்படின்னா தட் கேன் ஆல்சோ பி வி கேன் ஹெல்ப் அண்ட் தென் வி கேன் லிங்க் தட் பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் அண்ட் வி கேன் டூ இட். ஸோ தட் ஆல்சோ கேன் பி டன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து there are more and more opportunities are there. We can help you in patenting any IP protection we can do, funding we can do, and then market linkages we can do, and another programs we can do. So this is our, so what are the things we can contribute to this meeting is one. Now we want to share what are we doing. நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் as an incubation center. நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 விதமான செக்மெண்ட்ஸ் கஸ்டமர் செக்மெண்ட்ஸ்க்கு நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒருத்தர் வந்து இங்கே வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டோம், இதுதான் பிரச்சனை, இதுக்கு நீங்கள் சொல்யூஷனோடு வாங்கன்னு. பட் டயர் 2 சிட்டிஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து மோஸ்ட்லி வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எனக்கு வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு ஐடியா இருக்குது, ஆனால் என்ன பண்ணலைன்னு தெரில, என்ன பண்ணணும்னு எங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு தான் எல்லோரும் கேட்டு வராங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கஸ்டமர் செக்மெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு நாங்கள் வந்து எய்தர் எக்ஸிஸ்டிங் பிஸ்னஸோட கனெக்ட் பண்ணியோ இல்லை அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அக்சஸ் கொடுத்தோ நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறோம். ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் சவுத்தில் திருநெல்வேலி இஸ் லிட்டில் பிட் வாட்டர் சர்ப்ளஸ், அட்லீஸ்ட் வாட்டர் சர்ப்ளஸ் இருக்குது. பட் சம் ஆஃப் த டிஸ்ட்ரிக்ஸ் ஆர் ட்ரை. அங்கே வந்து ஃபிஷ் ஃபார்மிங் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா வந்து அங்கே வந்து வாட் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தே நீடட். பயோஃப்ளாக் சிஸ்டம்னு ஒன்று இருக்குது. இல்லை வித் லெஸ் தேன் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு 60,000 to 75,000 இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் இன் 5 months யூ கேன் க்ரோ திஸ் மச் ஆஃப் ஃபிஷஸ். அந்த மாதிரி வந்து வி கேன் பேஸ்ட் ஆன் தேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லெவல் அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறோம். எனக்கு ஐடியா இல்லை ஆனால் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுறோம். 2 எனக்கு ஐடியா இருக்குது இல்லை எனக்கு ஒரு பெயின் பாயிண்ட் இருக்குது, அதை எப்படி வந்து நான் ஃபர்தர் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அப்படின்றதுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும் நான் சப்போர்ட் பண்ணுறோம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். கீரைக்கடை.comன்ற ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நீங்கள் எங்கேயாச்சும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? கீரைக்கடை.com யாராச்சும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கிரேட். தே ஆர் ஒரு இன்குபேட்டிவ். அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு தே ஸ்டார்டட் தேர் பிஸ்னஸ் இன் மதுரை அண்ட் தென் ஒரு பிஸ்னஸ் ட்ராக்ஷன் அதிகமாக இல்லைன்னு தே மூவ் டு கோயம்புத்தூர். அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் ஒரு நீங்கள் நைட் 8 o'clock ஆர்டர் பண்ணிட்டா தே ஸ்டார்ட் டெலிவரிங் த க்ரீன் லீஃப் வெஜிடபிள்ஸ். தண்டுக்கீரையிலேருந்து உங்களுக்கு முடக்கத்தான் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு, ஆனால் அவங்க ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகலை. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இன்வென்ட்ரியில் வந்து இஷ்யூஸ் வருது. ஒரு நாளைக்கு வந்து 300 பேர் ஆர்டர் பண்ணுறாங்க, இன்னொரு நாளைக்கு 500 பேர் ஆர்டர் பண்ணுறாங்க. லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் இருக்குது. அந்த லெஃப்ட் ஓவர்ஸை வந்து அவங்களால வந்து தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு அவங்களால ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியல. ஸோ தே ஹேவ் கம் டு அஸ். வி ஹேவ் டெவலப்ட் அ ப்ராடக்ட் ஃபார் தம். அந்த லெஃப்ட் ஓவர் வச்சு வாட் வி கேன் டூ அப்படின்றதுல. ஸோ வாட் வி டன் இஸ் அவங்க வந்து ஒன் ஆஃப் த இது இங்கே என்னன்னா வாழைப்பூ வாழைத்தண்டெல்லாம் தே ஹேட் இன் தேர் பேஸ்கெட்ஸ். அப்போ என்ன பண்ணோம்னா வி ஹேவ் டெவலப்ட் அ டெக்னாலஜி வேறு இப்போ நீங்கள் வாழைப்பூ சமைச்சிங்க அப்படின்னா வந்து எத்தனை நாள் கெட்டு போகாமல் இருக்கும்? வாழைப்பூ பொரியல் பண்ணுறீங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு நாள். நூடுல்ஸ் சமைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் டைம் தேவைப்படும்? 5 minutes. இந்த காம்பினேஷனில் வந்து வி ஹேவ் ஸ்டார்டட் டெவலப்பிங் அ ப்ராடக்ட். பிகாஸ் இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 மணி நேரம் சமைச்சு 5 நிமிஷம் சாப்பிடணுமா அப்படின்ற ஒரு 5 நிமிஷம் சாப்பிடணுன்ற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் வந்து இருக்குது. சமைக்கணும் அப்படின்ற இதெல்லாம் கிடையாது. ஒரு வாழைப்பூவை வந்து நீங்கள் ஒரு 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 சிட்டியில் உங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அதில் எதை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும், எதை மட்டும் இது பண்ணிருக்குன்னு தெரியாது. ஸோ வாட் வி ஸ்டார்டட் டூயிங் இஸ் ஒரு நியூ டெக்னாலஜி ரெட்டார்ட் போஸ்ட் பேக்கிங்னு ஒன்று இருக்குது. அதில் வந்து வாட் வி டிட் இஸ் வி ஹெல்ப் தம் இன் டெவலப்பிங் அ ப்ராடக்ட் வித் 0% கெமிக்கல். ஹீ கேன் வாட் டு சே அவங்க வந்து பேக் பண்ணிடலாம், சமைச்சிட்டு பேக் பண்ணிடலாம். 8 to 12 மாதத்துக்கு அந்த இது கெடாமல் இருக்கும்.
நீங்கள் எந்த ஒரு பொருள் நீங்கள் சமைச்சாலும் அது சமைச்சதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ரெட்டார்ட் போச் ப்ராசஸில் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா வந்து அட்லீஸ்ட் சம் 121 டிகிரி சென்டிகிரேட் 25 மினிட்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து 8லேருந்து 12 மாதம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அது வந்து கெடாமல் இருக்கும். கெமிக்கல்ஸ் எதுவும் கிடையாது இதில். தட் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் த டெக்னாலஜி. அதில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து வாழைப்பூ, வாழைத்தண்டு, பொன்னாங்கண்ணி கீரை, முடக்கத்தான்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு 8 இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ அவங்க தென் தே ஸ்டார்டட் டெவலப்பிங் அண்ட் தென் தே ஸ்டார்டட் செல்லிங். இப்போ ஏன் அந்த நூடுல்ஸ் கேட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வி ஹாவ் டு டேக் தட் பேக்கெட். ஒரு நிமிஷத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து பாயில் பண்ண வாட்டரில் ஜஸ்ட் யூ டிப் இட் அண்ட் தென் டேக் கட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து தே ஹேவ் அ பெயின் பாயிண்ட் ஆர் தே ஹேவ் அன் ஐடியா ஆர் தே வாண்ட் டு சால்வ் சம் ப்ராப்ளம்ஸ். If such kind of startups approaches, we can help them in new product development, protecting their IP, help them in product launch and then marketing it. இது வந்து எங்கள் செகண்ட் கஸ்டமர்ஸ். ஸோ ஒருத்தர் வந்து ஐடியா இல்லை பிஸ்னஸ் மட்டும் பண்ணணும்னு வரவங்க. செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கிட்ட ஐடியா இருக்குது இல்லை ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு வரவங்க. தேர்ட் கைண்ட் இஸ் திஸ் இஸ் வி ஆர் யூனிக். நாங்கள் வந்து நபார்டோட ஃபண்டிங்கில் வந்து தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். So TNA is one of the apex body in the state to manage agriculture, education and research. So அவங்க வந்து they have technical backstopping for us. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லி தமிழ்நாட்டில் 700 ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் இருக்காங்க. ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு FPOவில் 1000 மினிமம் 1000 விவசாயிகள் இருப்பாங்க. அது வந்து இட் இஸ் எப்படி வந்து டெமோக்ரைஸ் திஸ் இஸ் ஃபார் த பீப்புள், பை த பீப்புள் அண்ட் டு த பீப்புள்ன்றவங்களோ FPOs அது மாதிரி வந்து ஃபார் த ஃபார்மர்ஸ், பை த ஃபார்மர்ஸ், டு த ஃபார்மர்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்டில் வந்து இது கொண்டு வர்றாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன்லி இன்ஸ்டிடியூஷன் வேர் growth and democracy are combined and then which is ensured at the grassroots level. ஸோ இது வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு புதுசாக ஒரு அக்ரி ஸ்டார்ட் அப் வர்றாங்க அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு மெயின் ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் கஸ்டமர் அக்விசிஷன். இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் இஸ் தேர், they have given a problem and then you are solving it and then they are giving you an extra market, available market இருக்குது அப்படியே கொடுத்துட்றாங்க. பட் நீங்கள் வந்து ஒரு புதுசாக ஸ்டார்ட் அப், எங்கள் ரூரல் பேஸ்கெட் இஸ் தேர், they are one of the global finalist for Walmart. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து தே ஹேவ் அ டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ வந்து ஒரு அடிஷ்னல் கஸ்டமர் டெவலப் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும். நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு இப்போ வந்து எங்களுக்கு 700 இப்போ 330 ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் இருக்காங்க. ஒருத்தரும் 1000 பேர் இருக்காங்க. உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 3 லட்சம் பேர் கஸ்டமர்ஸ்க்கு we will give you an access. So we are reducing your cost of customer acquisition for early stage entrepreneurs. So we are creating a platform. ஒரு விவசாயிகிட்ட இருந்து உங்கள் பொருளை நீங்கள் விற்கணும் அப்படின்னாலும், இல்லை விவசாயிகிட்ட வந்து உங்களோட பொருளை வேலிடேட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும், இல்லை அவங்ககிட்ட இந்த பொருள் வாங்கணுன்னாலும் வந்து இது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அமையுது. ஸோ வி ஆர் அ கைண்ட் ஆஃப் மார்க்கெட் பிளேஸ் விச் கனெக்ட்ஸ் ஃபார்மர்ஸ் வித் த பையர்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் செல்லர்ஸ். we can call it as an Uber also to connect driver and then rider. இந்த மாதிரி வந்து தேர்ட் மாடல் வேல்யூ செயின் இன்குபேஷனும் we are doing. ஸோ இந்த 3 விஷயங்கள் பண்ணுறோம். அது போக வந்து we are also supporting in patenting, trademarks, geographical indication also. We have requested our collector sir, we will be filing some maybe 2 or 3 GIs for Tirunelveli also. உங்கள் வேறு ஏதாவது டிஸ்ட்ரிக்டில் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணலாம். 10 திருநெல்வேலியில் அம்பாசமுத்திரம் சொப்பு சாமான் பண்ணது we have done it. Thanks for the support from the district administration. We want to make Tirunelveli as the toy capital of Tamil Nadu and we are trying to prepare something on those lines. We are expecting support from sir. I think the proposal will be submitted at the earliest sir. And then நிறையா சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் இருக்குது. ஆனால் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கிறவங்க வந்து எங்ககிட்ட வந்து கேட்குற ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா, சார் நீங்கள் வந்து ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் பண்ணுங்கள், இல்லை யூ டூ ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் சொல்கிறீங்க, பட் நீங்கள் வந்து ஒரு வேலையில் தான் இருக்கீங்க, யூ ஆர் நாட் டூயிங் எனி பிஸ்னஸ். தட்ஸ் அ ஒன் கொஷின் பீப்புள் ஆஸ்க். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசும்போது அதான் கேட்குறாங்க. அண்ட் வி டோன்ட் ஹவ் பிக் ஆன்சர். நான் படிக்கும்போது வந்து எங்கள் காலேஜில், நான் மதுரை ஒத்தக்கடையில் காலேஜ் இருக்கும், ஐ ஹாவ் டு டேக் அ பஸ் அண்ட் தென் ஐ ஹாவ் டு ட்ராவல் சம் 5 to 6 kilometers. அங்கே போய் தான் நான் வந்து ப்ரௌசிங் சென்டருக்கு போயிட்டு 1 மணி நேரத்துக்கு 10 ரூபா 15 ரூபா கொடுத்து தான் வந்து ஐ கேன் அக்சஸ் மை இன்டர்நெட். பட் நவ் இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அண்ட் தெர் ஆர் கேசஸ், நாங்கள் 30 வருஷத்துக்கு சம்பாதிக்கிற ஒரு சேலரியை இஃப் யூ ஹேவ் அ ரைட் ஸ்டார்ட் அப் யூ கேன் டூ இட் இன் 3 years. தட்ஸ் தேர். திஸ் இஸ் ஒன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அண்ட் ஒன்ஸ் நாங்கள் ஒரு ஈவெண்ட், ஐடியா தான் ஈவெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறோம். அப்போ சிவராஜா சார் ஹஸ் கம் அண்ட் தென் ஹி ஹஸ் டோல்ட் there is one book called 21 lessons for 21st century, in which they have told ஒரு என்னன்னா every 3 years the technology is changing. So our product market fit has to be tested every 3 years. This is one thing. And second thing what we have to say is maybe future la
this will be happen. The permanent jobs அப்படின்றது வந்து it will start decreasing. இப்போ யூஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிக் எக்கானமின்னு சொல்லுவாங்க, 1099 அப்படின்னு சொல்லி அந்த இதில். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறவங்க தெரியும், salary from income ஒன்று இருக்கும், other sources இன்னொன்று இருக்கும். இந்த salary from other sources are increasing in other countries, which means you will be hiring for more freelance works, you will be doing more freelance works. So இந்த மாதிரி வந்து there are more and more opportunities. So we are there to support you in anything which is coming in the ambit of agriculture, food and allied sectors. And recently we started focusing on clean tech and climate tech also. We are partnered with Climate Collective and international agencies, which is also supporting to reduce the carbon print in each value chain, which whatever the operations of an agriculture is on that. Thank you for the opportunity. I am open for questions. Is there any question? I know students will not ask questions because when I was a student, I also don't ask questions. But அது ஒரு விஷயம் இதில் என்ன தெரிஞ்சுட்டோம்னா, when I was a student, I was not able to ask many questions. அதனால் நான் வந்து நிறைய opportunities I missed and opportunities. Even when I was in different location in my jobs and other things, I was not able to raise questions. அதனாலே வந்து இது நான் கரெக்டாக பண்ணுறேன்னா தப்பாக பண்ணுறேன்னான்றது தெரியாமல் போச்சு. Because it's an opportunity, this will give me also an opportunity to share what I have learned. You can ask questions because that will encourage us to go further. Thank you. I'm Dr. Jetson. Yes, sir. I work in the insurance industry. I'm basically a risk model developer. Okay, You know, I estimate risk and from different catastrophics. Okay, see, one area that is not well developed, particularly in our country, is insurance in the agricultural industry, crop insurance or even cattle insurance. There is plenty of scope in that space, and that is something that I'm interested and I'm looking at it. Yeah, that's a great one, sir. Because most of the time, insurance is somewhere it is depend upon. They will measure an area. If it is like 70% of affection is there, then the insurance will go, or 60% is there. It's a generalization is only happening. But currently, it is booming up because insurance is considered as an allied activity of not even core. If you say funding and operation is a core, insurance is not even considered in the pictures. But now government has taken many steps. இப்போ நீங்கள் ஒரு crop loan வாங்குனீங்க அப்படின்னா வந்து அதுலேயே அவங்க வந்து they started deducting it 150 rupees per season அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. This particular insurance sector, especially in agriculture and more especially in animal husbandry, animal husbandryல வந்து ஒரு particular product கிடையாது, insurance product இருக்குது, but it is not clear, it will not applicable to all. So it has to be customized. It's a huge area if you open up to animal husbandry. Agriculture பார்த்தீங்கன்னா it is almost in an government domain. அவங்க வந்து they started doing it, Fasal Bima Yojana, and the மாதிரி the yojanasல they are connecting it. But animal husbandry is having huge scope. Animal husbandry, இப்போ shrimp farming, fish farming பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எடுத்துக்குவாங்க because their protection is great. If you focus on animal husbandry, there are more and more because individual farmers will have less number of cows or goats or other things. That will have a huge market, and there I think your expertise of risk analysis will definitely help, because when if you have 10 animals and 8 is there, 2 dies, what is the probability, and those kind of things you can install and then you can give it, sir. We need a special product, especially innovative insurance solutions to this particular area. That will be more helpful if you are able to develop, and we can help you in piloting your ideas in our network. Thanks a lot. Thank you, sir. As you are talking about carbon emission, so carbon emission வந்து ஃபுட்டு அக்ரிகல்ச்சரையும் வந்து இதே ட்ரெஜெக்டரியில் போனால் ஃப்யூச்சரில் எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு நிறையா இருக்குமா? ஸோ அப்படி இருக்க பட்சத்தில் அதை எப்படி வந்து நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்ணலாம்? வேறு என்ன எக்ஸ்ட்ரீம் பாசிபிள் சொல்யூஷன்ஸ்? சார் இப்போது திஸ் அ கிரேட் கொஷின். ஏன்னா இட்ஸ் என்டையர்லி இன்ட்டு கிளைமேட் எமிஷன்ஸ் இதில் பண்ணுறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மீத்தேன் எமிஷன்ஸ் தான் வந்து இது ப்ரொடக்ஷனில் வந்து அதிகமாக இருக்குது. ப்ரொடக்ஷனுக்கு அப்புறம் வந்து
ஹார்வெஸ்ட்லேருந்து ப்ராசஸிங் அண்ட் தென் மார்க்கெட்டிங்கில் ஈவன் மோர் ஷேர். ரைஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் கான்ட்ரிபியூட்டர். மீத்தேன் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும். அதே டைம் பார்த்தீங்கன்னா அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி இதுலேயும் வந்து உங்களுக்கு மீத்தேன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு மேஜர் கான்ட்ரிபியூட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸிங்கில் தான் அதிகமாக இருக்குது. இப்படியே போச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து வாட் வி ஹேவ் டு டூ இஸ் வி ஹேவ் டு ரெடியூஸ் த சப்ளை செயின். அதாவது ஃபுட் மைல்ஸ் ட்ராவல்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம வந்து ஆப்பிள்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹிமாச்சல்லேருந்து இங்கே வருது. இட்ஸ் லைக் 6-7 months வந்து இங்கே வச்சிருந்து அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது லோக்கல் இருக்கிற இதுக்கு வந்து இஃப் யூ ஸ்டார்ட் கிவிங் மோர் அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னா இட் வில் பி குட். பட் ஸ்டில் தெர் வில் பி அனதர் என்ன சொல்கிறதுங்க carbon free transportations, green miles and other things will be coming up in future. அப்போ பண்ணும்போது டோட்டல் அவுட்புட் ஆஃப் த கார்பன் வில் பி ரெடியூஸ்ட். இப்போ இருக்கிறத விட வந்து இன்னும் கம்மியாகும். நீங்கள் இதை விட முக்கியமாக என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து விர்ச்சுவல் வாட்டர் வந்து கார்பன் எமிஷனுக்கு ஈக்குவலாக வந்து இட் வில் பி தேர். ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னா 1 கிலோ நெல் வந்து விளையிறதுக்கு வந்து 5000 லிட்டர் தண்ணி தேவைப்படுது. ஒரு கப் டீ நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு வந்து 140 லிட்டர் தண்ணி தேவைப்படுது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் விர்ச்சுவல் வாட்டர் கண்டெய்னர்ஸும் அதிகமாகுது. மித்த கண்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்தா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. அந்த இதுவுமே வந்து இந்த கிளைமேட் சேஞ்சில் அந்த கார்பன் எமிஷன்ஸ்லையும் வந்து ஈக்குவேஷன்ஸ் வரும். இன் ஃபியூச்சர் வி வில் ஹேவ் ஷார்ட்டர் சப்ளை செயின்ஸ் ஆர் மைக்ரோ சப்ளை செயின்ஸ் ஆர் வி ஹேவ் க்ரீன் சப்ளை செயின் விச் வில் பி ஹேவிங் லெஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி வந்து தேர் வில் பி மோர் அண்ட் மோர் ஹைட்ரஜன் பேஸ்ட் சொல்யூஷன்ஸ்லாம் நிறையா வர ஆரம்பிக்குது. அது it will be changing this particular topic altogether. Thank you. Good morning. This is Jay Prakash. I'm part of an IT company, but I'm also involved in outreach activity. Okay. So I am closely working with the farmers, and we are helping them to bring their own business. Okay. So when I'm talking to the farmer, I did notice 3 issues. One is, say for example, if the farmer belongs to the Value region, okay, in terms of a district, they comes under Tirunelveli district, but in terms of horticulture and agriculture engineering, right, they have to approach different departments. So if you look at the farmer from Value, they have to all the way to, he needs to travel back to Cherran to approach anyone in agriculture engineering department. So rather than asking the farmer to interact with multiple department and the folks like VAO in the basic adangal is required. If he has to apply for any sort of agriculture related schemes, it's sort of pain. Can we come up with the kind of Aadhaar card like acknowledging that farmer that he is a farmer? Can't we bring a solution that he can have an ID with him to qualify himself as a farmer, and also asking them to approach multiple departments, right? As you are aware, farmers are not having any basic knowledge, so they are all kind of layman's, right? So they need a proper support. That's the reason we are working on the solution, but still it's all related to technical aspects, right? So can we bring a simple solution so that with the help of kind of ID card, so that by showing this ID card he can avail all this sort of business benefit. That is one problem. The second one is there is a shortfall of rain. Okay, this time we got plenty of rain, but there is no water reservoirs, and we have to depend on the groundwater. Okay, if you look at the areas like Valure, the other remote areas of Valure, they are drilling the ground like 70 feet. Okay, still they are not getting enough water to for the cultivation. Okay. So can we bring a mechanism to extract water from moisture? So, I'm also working on a kind of piloting project on that one. But that sort of approach will help them to, earn some money throughout the year. Okay. The third problem, I'm sorry to ask so many questions. The third support is, see, as I said, they are good in production. Okay. Our farmers are capable enough to produce their product in a well-balanced way. But they are, having a lack of support in terms of marketing. They cannot, explore their knowledge in all the areas, right? So they don't have any sort of marketing techniques. So can we help them in terms of technical aspects to, support them to, enable marketing opportunity for them? Because, intermediates are the only person gaining so much just because of that they are moving out of farming. So these are the 3 pain points I did hear from the farmers. Conveying that to you for the better solution. Thank you. Thank you. The first one is identity card. The second one is moisture, water harvesting from moisture. The third one is marketing. Am I right, sir? Okay. So first one is identity card. It's more or less, it is like
we can come in, but if an private agencies pitch in to collect those data, there will be hesitancy from farmer side to provide that data. So what we can do is, there is a farmer producer organization or any government agencies, Department of Agriculture or Horticulture, come up with that one. It will be easier for us to do. As a startup, to collect the data of the farmers and then maintaining it will be very difficult. Collection of the information, patta, sitta, whatever it may be, difficult. But there are now, banks are giving Kisan credit cards. It's almost have all the details what you are saying. They know the bank account details will be there, their KYC will be there. So I think that will be there. If we increase the penetration of KCC, that will solve the problem of what is the KYC of the farmer. That's what you are mentioning. So we have to increase the penetration of KCC. That is a simple option, which is like extension of the existing solution to the problem you are saying. The second one is, that is still a crucial issue, but there is a startup called bore charger. It is increasing the, or if you have a sick borewell, it can increase the borewell up to 1 lakh liters of water to 6 lakh liters of borewell. I am mentoring that particular startup. So we can connect that startup to you, and wherever the sick borewells are there, wherever the need, without tapping the alternate, it's like whatever the existing aquifers, they map, they will first insert the camera inside, they map the aquifer inside that particular borewell, and they try to increase that particular one. By doing that, they have increased the groundwater level table also. This has been proved in Kenya, and then this is done in some Maharashtra also. I will connect the company name, startup name is Bore Charger. We will connect to them, and then they will help you in increasing the groundwater table through each and every bore point pit. The third one is marketing. This is an perennial issue, but what now we started doing is, we are having a demand, but we are not having consistent supply from the farmers. I will give you an example. We are in touch with Ninja Cart. They need 3 tons of tomato every day. I have more than 330 FPOs with me aligned, but we are not able to supply consistently the 3 tons to them because there are perennial problems. Once again is there. Farmers are dead to the middlemen. Middlemen have the first choice of refuse. And then if they say no only, they will give to him. Otherwise, it will be an issue. The second problem is, the tomato is harvested 4 to 5 times. I have a demand only for 1 time. I don't have a demand for 5 more times. So the farmer will prefer the local person who can buy 5 times rather than me. If we have a capability of buying all the 6 times, then it will be easier. Now what we are trying to do is, we are working reverse. We are now mapping the calendars. He is going to crop this particular month, and he is going to harvest this particular month. For example, if banana is there in Tirunelveli, some 450 hectares, and then it is going to come in the harvest at this particular stage. That is the market potential. What we have to advise to the farmer is, முக்கனின்னு சொல்லுவாங்க சார். ஏப்ரல் இந்த மாதத்தில் வந்து மாங்காய் வரும், ஜாக் வரும், வாழை வரும். அப்போ வந்து வாழையை வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணாமல், அந்த டைமில் ஹார்வெஸ்ட் வராமல் நம்ம வந்து we have to advise them. அந்த மாதிரி வந்து ஸ்மால் அட்வைஸ் if we start doing, எந்த மாதத்தில் வந்து ஹார்வெஸ்ட் வரக்கூடாதுன்ற அந்த அட்வைஸும் கொடுக்கணும். we have to ensure எவ்வளோ டைம் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ. கோகனட் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு 6 டைம் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு ப்ரொக்யூர் பண்ணுறதுக்கு if we make able to the capacity, and then இது பண்ணால் வந்து மார்க்கெட்டிங் இஷ்யூஸை சால்வ் பண்ணலாம். பட் as a startup, you can easily do one thing. If you go for cash and carry, நீங்கள் பணம் கொடுத்து அந்த பொருள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா வந்து இமீடியட்டாக உங்களுக்கு எந்த ஃபார்மரும் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ if you go for that option, it's an easy point of entry and the creation of trust from the farmers. Thank you. Thank you. Once again, thank respected Collector Sir, SIVARAJAH Sir, and other peoples for the opportunity. Thank you. Thank you for providing free patent for startup projects and helping with funds. The importance of highlighting milk adulteration and the techniques to validate and evaluate adulteration level were awesome. Your mission, bring new ideas and we will nurture you, is remarkable. Thank you, sir. Next, I would like to call upon Mr. Azhagu Pandiyaraja, who developed India Waste Exchange under fellowship and also designed GCC COVID monitoring app
and home quarantine and isolation management system for Greater Chennai Corporation to tackle COVID-19. He is presently the City Innovation Officer of Chennai Smart City Limited, which is a unique position recognizing his contribution to society. We welcome you, sir. Good afternoon all, and thank you for this opportunity to speak before you, and I thank the district administration for organizing this, and I hope all of you might be wondering why that everyone is thanking the government organization for such event, because most of you may not know the organizing such event inside government is very hard. If it is a private agency, you can easily do it. But if it is inside government organization, even to move this mic, there will be tons of paperwork has to be done. And we are undergoing that every day, so I know how much amount of process might have gone behind this, and I should definitely thank government organization to take such steps, first of all. And also I should thank Vignesh for his constant effort, because without him, he called me multiple times for this event. I don't know whether someone else would have done the same. I can clearly see how much you are interested in this event. Thanks, Vignesh. And I want to tell one more point. And when Collector sir, he was talking, and he said that India cannot beat China in manufacturing. We have to do creative manufacturing. 3 weeks back, there is a report by RAMANATHAN. I hope most of you are aware of. All his life he is studying economics, and he released a paper on what India can do to beat China. In that he mentioned that India cannot beat China in manufacturing, because they can manufacture all the goods which we are manufacturing as 1/100th of the cost. Say if the manufacturing cost in India is 100, they can manufacture the same at 1 rupees. So India can manufacture them only on value added manufacturing. This is what he said. And I was quite wondered, he also mentioned the same. And as the quote goes, great minds think alike. So obviously that's why he is also telling the same thing. And secondly, and I should, I'm highly honored to speak in front of SIVARAJAH sir. I have a lot of respect for him. And even before a year, we were discussing how to take startup ecosystem and expand it, and now we both are there working, and really happy for that. And I'm also honored to speak in front of you all and other honored guests. Before going into my talk, I want to give a small introduction about me, because most of you may not know about me. And so I am City Innovation Officer with Chennai Corporation, Greater Chennai Corporation, and Chennai Smart City Limited. I started my career as a software engineer. I was working with HCL Technologies, and then I was working with Royal Bank of Scotland in United Kingdom. And then I came back with an idea of doing something for our country. Most people will have, and that I came, and I got opportunity in Ministry of Housing and Urban Affairs as a research fellow. I designed few policies in smart city missions. I directly work under Smart City Mission Director in Delhi. And then now I am working with Chennai Corporation as City Innovation Officer. And sir was mentioning that Tirunelveli has taken a lot of efforts in COVID, and since I am from Chennai Corporation, I want to add few points about the my parent organization, what the initiatives that we took. And Chennai is the only city across India which monitored or tackled COVID using technological tools. Right from fever monitoring, we had a fever survey app in which we collected fever survey data. And then we had applications to monitor each and every person in home quarantine, and we were able to monitor the visits that we are making to their house through an application. And then for COVID vaccinations booking, even that we used our own application, the COVID vaccination slot booking tool. And even for burial ground management system, we are able to develop an application so that we can book that through technology. For that, in recognition of that, this year March, Ministry of Housing and Urban Affairs gave an award to Chennai Corporation, stating that Chennai is the best city in India to use technology to tackle COVID-19. And among these tools, out of 4, 3 were developed by me.
So I got an opportunity to develop 3 of these tools. So I should really thank corporation for giving me this opportunity. I just wanted to share this. And and all the tools which we used, we did not use taxpayers' money. We did not go through regular mode of development. What we did was we used people of corporation, that is volunteers and there are startups to develop all these technologies. We didn't even use single price for developing all those tools. We were able to develop all these things through people like you. There are a lot of people who wanted to contribute to the city, and but there won't be forum or they don't get opportunity to do that. But certain places they will get. During COVID, we are able to generate such ecosystem or environment so that people were able to contribute. And now I am happy to see that such kind of initiative is happening in Tirunelveli. And I strongly believe that whatever ideas you have or you wanted to do for the city, you can take it through district administration, since they are so much willing in it, willing on that. And there is one thing when it comes to, since I am working in government, I understand one major thing. People inside here, when I studied the department processes, many people who are working in the department may not know that there is a problem in first case. They will be following the same process or something which is happening. Only when the third person or someone entirely from different department comes and look into that process, they can identify that there is a problem. Else, people who are working in that situation will consider that that is how the things are done and they will be simply following that. So that is the main reason why we need a lot of youngsters or public to be engaged in the government process of solving social issues, so that when different minds of different domains came together, we can solve problems easily and work effectively. And I want to throw you a small, since all of you are working on problem statement and you have an idea of starting a startup, I want to give you a small thought experiment. One is theoretical experiment where I will be throwing a theoretical question, I want you to answer it. And second one is a practical challenge which we faced in our corporation. So this is the first question. If you know the answer, if you have come across this question already, please don't answer. Let the people who are hearing it for the first time, let them try and answer. This is simply to train mind to think in a different aspects, because sometimes we think there is no solution for this problem, but it will be available if we think differently. So this is the first question. So all of you are aware of IPL matches, right? So cricket match. So consider this is called infinite IPL, where there is usually teams will have 11 players. In this match, it has infinite player. Say CSK team is coming, instead of 11 players, it has infinite players. Starting from 1, it has infinite player. And it comes to Tirunelveli, and it is getting into a hotel to book room, and this hotel is called Infinite Hotel, and that hotel also has infinite number of rooms, 1 from infinity. So the CSK manager is going and he is booking the hotel, and hotel manager happily gives the room, and all the players occupy the room, right from 1 to infinity. Now again Mumbai Indians are coming to the same hotel. They also have infinite number of players and they are coming to the same hotel and they are asking for the room. How can we accommodate these players in this hotel? Is it possible to accommodate or not? Can you answer? Did you get my question? It is possible because it's about... Possible, can you tell me the answer? Can you give the mic please? Everything is possible, sir. So nowadays we have a software mechanism so that any requirement can be solved by means of this. No, you have to tell me how it will be solved, because it has 1 to infinite number of rooms. Already 1 to infinite number of players are in the room. So there is another set of players coming. So how it will be solved? You have to tell me the logic how they will accommodate. Yeah, we have to see the availability of the rooms. Okay. I will answer.
answer. We'll give a chance to others. Can someone else try? Come on, you can try. Nothing wrong in trying, even if it is wrong. Please. Just to answer your question, yes, it's possible because there are infinite number of the persons are available. The other side, infinite rooms are available. With that concept, if we can implement FIFO concept, right, first in first out, so then this sort of logic will work out to accommodate all the persons one by one. Simple logic. They have to be in there at the same time. Not like that. So who is coming first? They be accommodated on that particular slat. The next person can get the next slat. So that is all about first serve concept. We do call it as a FIFO. It's a simple algorithm. You're telling something technical. Correct. So we are Correct. taking off. Simple time is a round robin method. We have 5 forks. Okay, in this case it's an infinite fork. 4 is coming first, they'll be getting the slat. 4 is coming next, they'll be allotted to the next slat. So like that, we can go with the round robin method, one by one. Okay. So it's a kind of a simple sequential manner. Okay. And can someone else monitor it? This is the final, right? Then I will go to answer because I don't. Every player can move one room towards infinity. Yeah, please. So because it's infinity, there's no. So every existing player can move one room towards infinity. So there will be one room free. Like that, you can accommodate every person. Yeah. I think you got it. I will explain what he said. Means if there is an infinite number of rooms, that means infinite number of odd numbers and infinite number of even numbers. So the manager just asks CSK players to move to that even number room so that they will occupy all the even number rooms in that infinity, like 2, 4, 6, 8. Then he can accommodate the Mumbai Indians players in odd number rooms instead of going linear way. So that's why he said we can ask player to move one room ahead. Excellent answer. Good. Yeah, I can see that. Yeah. Very, very good. Yeah. You have a bright future. I am Vishak. This is my teammate Nandakishore and Bala Ganesh. We are from the Pupil Savita Eco School, Chennai. Nice meeting you, sir. Thank you, sir. Thank you. We are all of us are in class 9. So this is a small thought experiment. Thinking process will think that this is enough. Nothing can be done beyond that. Just by making small change in the way we think, we can able to accommodate a lot of things. This is a theoretical thought process which I give. I will give you a real problem statement which we faced in our corporation. After first wave hit, what happened was all the workforce in corporation we used for controlling COVID activities. All the revenue department staff were completely busy in controlling COVID. So tax collection went to a halt, literally. The professional tax, property tax, trade license, these are the source of income for any corporation or municipality, which is same across any country. So everything goes to a halt, and we came to a point where we have very minimal amount of money, and since all the workforce were given priority towards COVID control. So how we can retrieve back the health of the finance? That was the question in front of us. So as usual, the bureaucratic mechanism went with carrot and stick policy. That is, we will ask our revenue department to work more. We can ask them, we can pressure them more so that they will start to work hard. This was the initial idea given. So if you are in the position of district administration, what step you would have taken so that the district finances would have got to better health? This is also a thought experiment which we did there, and it really helped us. So I'll give two options, two people can answer. Can someone come up with something? Okay, can we include automation tools? Sorry? Please. Okay, can we include automation tools? Automation tools is one thing, yes, but it is highly hard. Whenever we are going to implement something, we have to understand the ground level of the basics. Whether the system can accommodate that in a shorter span. If you are going for automation, it is like changing the entire system. It is possible, but it will take a lot of time.
So you have to come up with a short-term solution, but it should, it's a priority issue. Okay, so automation can be done, but that is not the solution for this. Can we get community help? So instead, can we get community help? So instead of telling the government officer to work hard, so the community can be, I mean, community. Community, if it is solid waste management, you can use community. But when collecting taxes, ordinary taxes, all those things involve money. So in this, it's highly hard to involve community. I mean, if people themselves submit bill taxes on time, so instead of reminding them, so this is like changing the mindset of the community so that they can just file their tax. But nice try, but we'll give opportunity for this. Yeah. Can someone else try? Anyone? Nothing wrong in trying it. Even if it's a wrong answer, doesn't matter. Just adding on to probably getting help from retired officials or retired personals because they know the process already. Obviously, go to your leadership team or the people who have experienced the right way. When I'm asking for solutions, you can ask, but that is one step we all of us will do. When I'm asking if there is any idea that can come to your mind that can help in this solve this issue. So through volunteers, I think it is possible. No, because nearby schools and colleges, people are willing to help them in the situation. That is one option. Fine, that's not a bad option. Yes, but is there any other option will you use? Fine, no, it's not testing intelligence or something. Since we did, I just wanted to answer. So what we came up with, rather than using carrot and stick at that time, because people are already exhausted for 4 or 5 months of exhaustive work for COVID, and we all know that how intense it was. So what we did was we designed a game. We gamified the process. Simple thing. Initially, when we pitched for gamification that we want to gamify the entire revenue department of Chennai Corporation, there was a lot of resistance initially because obviously it will be there. But once we convinced them that it is possible, what we did is there are 15 zones in Chennai. Chennai is divided into 15 zones. We made all zones into a team, and every AR was the captain of the team. And we designed the progress like IPL league. There will be quarterfinals, semi-finals, finals, man of the match, man of the series. Every day it will be given and it will be rewarded by commissioner. This is what we did. And when I was designing, we did not even think that the results will be massive. In the month of September we launched 2020, and that was the month in the entire history of Chennai Corporation the tax collection was highest. And we found that people were working like anything because there is always a competitive spirit. We are hierarchical. We want to prove ourselves in front of the leaders. So obviously that there will be that competitive spirit at every level. So every people were working rather than they were working, staying late night and doing work. And we put a leadership board where we told them which zone is higher, which tax inspector or license inspector is in top in that zone overall. So it kind of created a vibrant environment. People started working like anything, and we were able to collect. We were able to reach our objective, and we then decided that we will celebrate this as a tax festival every year for 2 months, so that we can have this challenge every year. So this is an initiative which we did. In this we did not use technology, we did not use anything. We just made the process which is existing more effective through innovation. It's gamification. Basically, we just thought in a different way so that we are able to achieve this objective. So this is one of the initiatives which was taken. So why I am sharing you this, since you are a startup, these initiatives, all these things did not come inside from the government. All these initiatives came outside from the government. So in order to promote startups and innovative ideas, what we did is we have created a space in corporation called Chennai Innovation Hub, and I am heading that as a City Innovation Officer. We encourage any startups or volunteers with any good idea, they can come and pitch their idea there in that hub, and we will connect them with the respective department.
Say if you have an idea in a good idea in a solid waste management, we connect you with the respective department so that you can work and do a pilot there. And if the pilot comes out good, you can go sell your pilot outside, or else we ourselves will procure that product. So this is the idea in which we work. And recently also in Tirunelveli, I guess we created a tool for slot booking in COVID, and that was awarded in as first prize in. It's not in Tirunelveli. Coimbatore Corporation gave them that project. That startup piloted their idea in Chennai Corporation. The pilot came out very well. So Coimbatore District Administration has bought their idea and asked them to implement it there. So in this way we are working. We are helping startup as well as we are helping the district administration. I think this is a very good idea. I want to tell this to sir, because we can also set up something like this, so that it mutually will be beneficial for society as well as for the startup ecosystem here. And when it comes to students, every final year student has to do a project. And if you take a real-time project, a real-time problem, and if you do it as a project, it's not to get solution, just to make your mind to think in a problem-solving attitude, so that if it comes out well, it will be much helpful for the society and city. Even if not, it will be a very great experience to all the students who are working on that. So in these aspects, our innovation hub is working. So this is something which I wanted to share. And if you are a startup and you wanted to sell a product to the government, there are a lot of issues will be there in procurement, because it's not that easy to procure directly from the startup. The best idea is to work with the administration and identify what the problems they have and try to do a pilot there. And if you can do that, your pilot is working in a particular city, then you can sell your product in other cities, stating that you have done a pilot in, say, in Tirunelveli, and you have got a solution. I know one of the company which they did a small tool for farmers. There is an issue with procuring farmer goods in DVC. Usually, whenever farmer produces goods, it will be procured in DVC center. So there was a small issue happening because it was not procured at the right time. Food was going waste, and a lot of middleman issues were coming. A small IT tool was developed by a company, and once he implemented that in a particular city, then he was able to scale it across multiple cities. So for the first city, he didn't charge anything. He just wanted to do it for free as a pilot. Since the output is good, all other cities procured it. So this would be the better way. If you have an idea, do something, solve a problem for the city, and then sell it across any cities. And we are doing that in corporation, and definitely that is possible in Tirunelveli as well. So thank you. This is something which I wanted to tell. Thank you. If you have any questions, you can ask me. I will be here. You can ask me. Or if you have anything here right now, you can ask me. Yeah, fine. Thank you. The first and foremost quality asked of good citizen is patriotism. He should have a genuine love for his country and sense of involvement in his day-to-day affairs. The hand that rocks the cradle shapes the world. You are initiating. Thank you so much, sir. Next. Dare to be peculiar. Successful people always stand out. He falls in the category of global Indians who make their homeland proud. An award-winning data scientist come entrepreneur, he is the founder and CEO of BITSCRUNCH, a blockchain analytics company which is focusing on securing the NFT ecosystem. Without further delay, dear all, I request Mr. VIJAY PRAVIN MAHARAJAN, CEO BITSCRUNCH, Germany, to kindly address the gathering. So first of all, ellarku vanakkam. Good afternoon to one and all present here. A little bit. என்ன எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? நம்ம பாஷையில் பேசினா தான் அந்த ஒரு பிரேக்கிங் த ஐஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So I have spoken at various stages globally, but to be speaking at a stage
in front of the home people. So I'm a Tirunelveli guy. So to speak in front of the home crowd gives me an honor. I have a huge respect to SIVARAJAH sir. So நான் காலேஜ் படிக்க போன ஆரம்பத்துலேருந்து he was continuously doing a lot of efforts for startups, and we have IAS Mr. VISHNU VENUGOPALANIS sir. So I mean now I am 31. I just turned 31. So ஒரு 5 வருஷம் முன்னாடி if anybody would have I mean நான் யார்ட்டையாவது கலெக்டர் சார் கிட்டையும் சிவராஜா சார் கிட்டையும் உட்காந்துட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தால் கண்டிப்பாக சிரிச்சிருப்பாங்க. So now I feel really happy. I'm honored to be invited as a speaker here. So I would like to thank the organizers. I would like to thank Vignesh. I would like to thank JD here, and also everybody, like right from the poster design to the invitation to whoever serving food here. Ellarume they made this possible, right? I didn't even think that this is possible in Tirunelveli. To make it happen here is something great. இப்போ இந்த ஈவெண்ட் வந்து சென்னையிலையோ பெங்களூர்லேயோ நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது ஒரு ஆச்சரியமே கிடையாது. பட் இப்போ நம்ம கீழே ஹோட்டல் கீழே இறங்கி போனீங்கன்னா என்ன தம்பி எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குற ஒரு திருநெல்வேலியில் இஃப் திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் தென் வி ஷுட் ஆல் சல்யூட் ஃபார் அவர் செல்ஸ். ஸோ அதுதான் ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம். அண்ட் வி ஆர் ஸ்பீக்கிங் இன் 2022. அண்ட் நம்ம மறைந்த டாக்டர் அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்ன மாதிரி தான் 2020 இஸ் ஆஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹி அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி லெஃப்ட் அஸ், பட் வி ஆர் ஆல்ரெடி ஹியர் மார்ச்சிங் டுவர்ட்ஸ் தட். எனக்கு கொஞ்சம் லேட்டு அவ்வளோதான், பட் லேட்டாக வந்தாலும் லேட்டஸ்ட்டாக வந்துடலாம். 2022, trust me, by 2030 we will see a lot of innovation hubs in Tirunelveli. ஸோ இப்போது சார் சொன்ன மாதிரி சென்னை இன்னோவேஷன் ஹப் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க. ஐ லுக் ஃபார்வர்ட் டு an innovation hub in Tirunelveli which is at a maximized level where we have so many CIOs, so many chief innovation officers guiding people. That is mostly important, right? So இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பூட் கேம்ப் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க இது வரைக்கும் அப்படின்னு விசாரிச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ they were saying 500+ applications வந்திருந்தது இந்த வருஷத்துக்கு அப்படின்னு. I was really shocked and surprised. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஏன்னா இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஜேர்னியில் நானே லேட்டாக வந்துட்டனோ அப்படிங்கிற ஒரு ரியலைசேஷன் எனக்கு எப்பயுமே இருக்கும். பட் 500க்கும் மேற்பட்ட அப்ளிகேஷன்ஸ் ஒரு கவர்மெண்ட் டெக்தான் கான்ஃபரன்ஸ் ஆர்கனைஸ்ட் பை த லோக்கல் பாடி இன் திருநெல்வேலி, அதில் வந்தது வந்து பெரிய விஷயம். அண்ட் அவுட் ஆஃப் தேட் 25 ஐடியாஸ் டீம்ஸ் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஐ கங்க்ராச்சுலேட் தோஸ் ஹூ ஹேவ் ஒன். ஸோ விஷ் யூ அ வெரி great beginning for your startup or entrepreneurial journey. But the others, and the 475 இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, probably you might be watching this. சே மிஸ் பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு தோணலாம். But this is the first attempt that you made. Probably it could be the second attempt or third attempt. But தட்டிகிட்டே இருங்க. நான் எங்கே போனாலும் எப்போயுமே சொல்கிற ஒரு வார்த்தை வந்து கதவை தட்டி பாருங்கள், திறக்கிறாங்களான்னு பாருங்கள். தட்டிகிட்டே இருங்க. திறக்கவே இல்லையா கதவை உடச்சிருங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இருக்குது, கதவை வந்து மறுபடியும் சரி பார்க்குறதுக்குலாம் நம்ம ஊரில் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ we should definitely be confident about what we do, and that is really important. ஸோ நிறைய என்ன சொல்கிறது அனுபவம் மிக்க ப்ரொஃபஷ்னல்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் எல்லாருமே உங்ககிட்ட நிறையா பேசியிருந்தாங்க. ஸோ என்னோடய தாட் ப்ராசஸ், நான் என்ன இப்போ இங்கே பேச வரலாம் அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு க்யூரியஸ் தாட்ஸாக இருந்தது. எல்லாருமே நிறையா பேசிட்டாங்க, நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ இப்போது சார் கூட ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தார், 1 to infinite. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. 1 to infinite என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டப்போ அங்கே ஒரு அம்மா அழகாக சொல்லியிருந்தாங்க, சார் எவ்ரிதிங் இஸ் பாசிபிள் சார் அப்படின்னு. அதுதான் நம்ம ஆக்சுவலாக இங்கே திருநெல்வேலி பொறுத்த வரைக்கும் எவ்ரிதிங் இஸ் பாசிபிள் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு ஊர் தான். அதனால் வி ஷுட் பி ப்ரவுட் ஆஃப் அவர் ஹோம் சாயில். ஏன்னா அவங்க சொன்ன மொதல் வார்த்தையே அதுதான், எவ்ரிதிங் இஸ் பாசிபிள், ரைட்? கரெக்ட் தானே? எவ்ரிதிங் இஸ் பாசிபிள், ரைட்? நீங்கள் என்ன நினச்சாலுமே அதை சாதிக்க முடியும். நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்டெல்லாம் ஐ கிராக் ஜோக்ஸ். ஸோ போயிட்டு சொல்லுவேன், திருநெல்வேலி மாதிரி ஒரு ஹம்பிளான ஊர் பார்க்க முடியாது, ஏன் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்பேன்.
ஏன்னா இங்கே எல்லாருமே ஏழை தான். இலை வரியா, இலை வலை எல்லாருமே ஏழை தான். ஸோ இங்கே பணக்காரன் மேலே இருக்கிறவெல்லாம் கிடையாது, இங்கே எல்லாருமே ஏழை தான். ஸோ we have very big ambitions, right? So a little about myself. So விஜய் பிரவீன் மகாராஜன் அப்படிங்கிறது அப்பா பேர். ஸோ நேட்டிவ் வந்து சங்கரன் கோவில் பக்கத்தில் ஒரு கிராமம். ஸோ டுவர்ட்ஸ் சங்கரன் கோவில் போகிறப்போ தெர் இஸ் அ ஸ்மால் வில்லேஜ் கால் வன்னிக்கோணேந்தில். அதுவும் என் ஊர் கிடையாது. அங்கேருந்து இன்னொரு ஆட்டோவோ பஸ்ஸோ எடுத்து ஒரு 4 கிலோமீட்டர்ஸ் போனால் தெற்கு அச்சம்பட்டி அப்படிங்கிற கிராமத்தில் தான் வந்து என்னோடய தாத்தா பாட்டி எல்லாருமே இருந்தாங்க. இப்போ வந்து வி ஹாவ் அவர் ஓன் ஹவுஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் தேர். ஸோ சங்கரன் கோவிலுக்கும் திருநெல்வேலிக்கும் நடுவில் ஒரு தெற்கு அச்சம்பட்டியில் பிறந்து மை டேட் இஸ் அ போலீஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டர். இப்போ தூத்துக்குடியில் முத்தையாபுரம் ஸ்டேஷனில் சப் இன்ஸ்பெக்டராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அண்ட் அம்மா வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர். ஸோ அதனால் வி மூவ்டு டு தூத்துக்குடி. இப்போ கூட ஈவெண்ட்டுக்கு தூத்துக்குடியிலேருந்து தான் வரேன். ஸோ இங்கே நிறைய பேர் சொல்கிற ரீசன் என்ன தெரியுமா? எனக்கு ப்ராப்பர் ரிசோர்ஸஸ் இல்லை, நான் ப்ராப்பரான இடத்துல இல்லை, நான் வந்து சென்னையில் இருந்திருந்தால் வேறு மாதிரி பண்ணியிருப்பேன், பெங்களூரில் இருந்திருந்தால் நான் என் ரேஞ்சே வேறு, அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. எங்கே இருந்தாலுமே நீங்கள் உங்களோட விஷயத்தில் பெஸ்ட்டை கொடுத்தீங்கன்னா that can take you to anywhere. So that is the point. Right now I am living in Germany since 2013. ஒரு 9 வருஷமாக ஜெர்மனியில் இருக்கேன். and I did my masters there. அப்பா போலீஸ், அம்மா டீச்சர். ஸோ they can afford a little bit. பட் அதுக்காக வந்து அங்கே தாத்தா விவசாயி. ஸோ I took a loan. I took the burden on me. நான் பார்த்துக்கிறேன், I'll take care அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன ஒரு ஜேர்னி தான் இது. Now I have a company called BITSCRUNCH which is registered in Germany, and we just closed a funding of $3.6 million. So together up from seed to this, in 6 months we have closed 32 crores of funding. So in fact என்னோட ஏஜை விட அது அதிகமாக போயிடுச்சு இப்போ. So the point is not about the age or where you come from. நான் வந்து வீட்டில் லைட்டே இல்லை, தெருவில் போய் படி, வெளியே உட்காந்து படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா there are a lot of places. You can go to the government offices. You have libraries. சார் எத்தனை லைப்ரரி இருக்குது சார்? More than 100 libraries in திருநெல்வேலி. இனிமே யாராவது திருநெல்வேலியில் உங்ககிட்ட படிக்கிறதுக்கான இடமே இல்லை, வீட்டில் வந்து அப்பா அம்மா சண்டை போடுறாங்க, இல்லை அது பண்ணுறாங்க இது பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் யாராவது சொல்கிறத கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துருங்க. நான் சொல்லலை, கலெக்டர் சாரே சொல்லியிருக்காரு, 100க்கும் மேற்பட்ட நூலகங்கள் திருநெல்வேலியில் இருக்குது. அப்போ திருநெல்வேலிங்கிற ஊரில் 100 இருக்குது. தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் யோசித்து பார்த்துக்கோங்க, there are plenty. ஸோ டோன்ட் blame anything. ரீசன்ஸ் தேடாதீங்க. நான் வந்து இன்ஜினியரிங் எடுத்திருந்தால் நல்லா படிச்சிருப்பேன், என்னை ஆர்ட்ஸ் படிக்க வச்சுட்டாங்க, நான் இன்ஜினியரிங் தான் படித்தேன், இப்போ நான் இன்ஜினியரிங்கான வேலையே பார்க்கல. ஸோ ஐ வாஸ் அ டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங். நான் அதுக்கு இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கணும்னு தேவை இல்லை. ஐ குட் ஹவ் டன் ஃபிசிக்ஸ், மேத்தமேட்டிக்ஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படிச்சிருக்கலாம் ஆப்டாக சொல்லணுன்னா. டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்க்கு வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங், ஒரு கோடிங் ஒரு லெவல் தெரிஞ்சிருந்தாலே போதும். ஸோ நீங்கள் என்ன சூஸ் பண்ணுறீங்க, என்னை இதை சூஸ் பண்ண விடலை அப்படிங்கிற அந்த ரீசன்ஸை வந்து நெவர் எவர் கிவ் தட். ஸோ இப்போ இந்த ஈவெண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அக்ரி டெக்கில் ஒருத்தவங்க பேசியிருந்தாங்க, அண்ட் தென் தெர் இஸ் ஸ்மார்ட் டெக், ஐடி, அண்ட் வி ஆர் ரன்னிங் திஸ் BITSCRUNCH ஆன் blockchain technology. ஸோ யூ சி வேரியஸ் செக்டர்ஸ், ரைட்? இந்த ஒரு சின்ன ஈவெண்ட்லேயே யூ சி அக்ரி டெக் இருக்குது, தென் தெர் இஸ் கிளைமேட் டெக் அப்படின்னு அழகாக பேசியிருந்தாங்க. And now I have a startup on blockchain technology that is from Tirunelveli. So even though I have my firm registered in Germany, I have an entity here. I am employing 24 people at BITSCRUNCH, out of which 18 are from Tamil Nadu. So I'm proud to say that. ஏன்னா அதுதான் இங்கே முக்கியம். கம்பெனி ஜெர்மனியில் வச்சுருக்கிறாரு, ரன் பண்ணிடுறாரு, அவருக்கு என்ன ஜாலியாக பேசிட்டு போயிடுவார் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. But the registration is done just because இன்னும் இந்த கிரிப்டோ கரன்சி, பிளாக் செயின் அப்படிங்கிறதுக்கெலாம் இந்தியாவில் இன்னும் ஒரு
அவங்க இன்னும் முற்றுப்புள்ளி வைக்கல, பேனா எடுத்து அப்படியே சுற்றிட்டே இருக்காங்க. ஒரு சின்ன பயம் இருக்குமா இல்லையா? ஏன்னா ஐ எம்ப்ளாய் 24 ஃபேமிலிஸ். ஸோ தட் இஸ் ஐ டேக் கேர் ஆஃப் 24 ஃபேமிலிஸ். ஸோ நாளைக்கு இந்தியாவில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி இஃப் தெர் இஸ் எனி லீகல் பாயிண்ட் ஸ்டாண்ட் பாயிண்டில் ஏதாவது இஃப் தெர் இஸ் அன் இஷ்யூ, then those families are depending on me. That is the only reason I have the company in Germany. So 18 people in India, out of which 16, closer to 16 or 15 are from Tamil Nadu. Across Tamil Nadu. Chennai in Kadayadu. We have people from Tiruchi, Tirunelveli. There is JD who is here today. And there is Nagarkoil irukanga, Salem, Kanyakumari, திருச்சி. ஸோ அக்ராஸ் தமிழ்நாடு தான் வச்சுருக்கோம். அண்ட் வி ஆர் அ ரிமோட் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ அதுதான் எங்கள் பியூட்டி. பிளாக் செயின் அண்ட் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் பண்ணுறனால எங்களுக்கு உட்காந்துருக்கிற இடமே போதும். நாங்கள் வேறு எதுவுமே டிமாண்ட் பண்ண மாட்டோம். வீட்டில் கிச்சன் இருக்கா, கிச்சனில் கூட உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி தான் நாங்கள். அண்ட் வி ஹேவ் ambitious plans. So I just recently gave an interview to Business Wire India as well. I would like to employ 1,000 people. That means I want to support 1,000 families in a span of 5 years, and I strongly believe that it is possible because ஒரு கோல் செட் பண்ணி போகணும். and I started setting that goal and I'm marching towards that. ஸோ இப்போ தான் ஒரு கம்பெனி வந்து ஆரம்பித்து ஒரு 1 year வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ within 1 year if we can progress this much, I am sure that we can progress at a lot better pace. ஸோ அதுதான் எங்கள் பாயிண்ட். And நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா about myself. So I went to Germany in 2013, did my masters in electrical engineering, முடிச்சிட்டு and then I started working with Volkswagen. எல்லாருக்குமே இங்கே Volkswagen கார் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ Volkswagen, and then I was part of Siemensல ஒர்க் பண்ணேன். and then I started BITSCRUNCH. ஸோ அந்த எம்ப்ளாயி டு BITSCRUNCH was challenging, was tough. அது எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் இது இருக்கிறவங்களையே எத்தனையோ பேர் வேலையை விடணும், ஏதாவது ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க. ஏன்னா 1.5 வருஷம் முன்னாடி அப்படியே நினச்சிட்டு இருந்த ஆள் தான். ஸோ அந்த ஒரு ஃபயர் எப்பயுமே உள்ளே வச்சுக்கோங்க. இஃப் யூ திங்க் அபவுட் சம்திங், இஃப் யூ ஆர் பில்டிங் சம்திங், கீப் தட் ஃபயர் அலைவ். அது வந்து யாரோ தண்ணி ஊற்றி அணைச்சிடாம எண்ணெய் கூட ஊற்றி எரிய வைங்க. பட் அந்த தாட் உங்களுக்கு பண்ணணும், ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணணும்னு தோணும் இல்லையா? செட்ஸ் some ambitious goals. Okay, I want to employ a lot of families. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி என்னோட மிஷன் வந்து I want to employ 1,000 people so that I can enable 1,000 families, and I want to nurture a lot of entrepreneurs. ஸோ ஒரு சின்னதாக ஸ்டோரி சொல்லணுன்னா, நேற்று there are a couple of guys, மின்ஸ் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they wanted to meet me for this event. இந்த போஸ்டர் போட்டிருந்ததை பார்த்துட்டு they wanted to travel with me. ஸோ டேரெக்டாக தூத்துக்குடி வந்து இறங்கிட்டாங்க. வீட்டுக்கு வந்துட்டு they had food and we were traveling. So the point is people are looking at startups at a different level. ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி இதே பாயிண்ட் நான் எங்கள் அம்மா கிட்ட சொல்லியிருந்தேன்னா, அம்மா ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன்னா, எது அப்படி தான் கேட்டிருப்பாங்க. இல்லை அப்படின்னா அப்படி தான் கேட்டிருப்பாங்க. அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் இருந்தது. ஆனால் அந்த பசங்க சேலம்லேருந்து நைட்டை ட்ராவல் பண்ணி தூத்துக்குடி வந்து அங்கே ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு இங்கே ஈவெண்ட் போகிற வரைக்கும் உங்கள் கூட பேசணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ்க்கே ஐ வாஸ் லைக் ஷாக்ட். ஸ்டார்ட் அப்புக்காக ஒன்று பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பார்க்குறாங்க. ட்ரஸ்ட் மீ, 2013 ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிற வேர்டு எனக்கு தெரியாது. மேபி தெரிஞ்சிருந்தால் நான் போயிருக்க மாட்டேன்னு என்னமோ, பட் எனக்கு அப்போ தெரியாது. ஸோ ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னாலே வந்து டோன்ட் திங்க் இட் ஆஸ் ஒரு ரிஸ்க் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக தான் நம்ம மக்கள் பார்க்குறாங்க. என்னோடய அப்பாவே நான் அந்த ஃபண்டிங் வாங்குகிறேன்ப்பா, முதலீட்டாளர்கள்ட்ட பேசுகிறேன், ஃபண்டிங் வாங்குகிறேன் அப்படி சொன்னேன். பார்த்துடா, நீ பாட்டுக்கு என்னத்தையாவது இழுத்து விட்றாத, நீ பாட்டுக்கு 1 கோடி 2 கோடி 30 கோடின்னு பேசிகிட்டு இருக்க, நான் வேறு போலீஸு, என்ன எங்கேயாவது வந்து கையெழுத்து போட வச்சிடாத அப்படின்னு சொன்னார். அப்புறம் தான் ஐ ஸ்டார்டட் எக்ஸ்பிளைனிங். அப்போ ஃபண்டிங் அந்த சொல்கிற மாதிரி தான், அவ்வளோ சிம்பிள் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தேன். இதனால் நம்ம ஏதாவது திருப்பி தரணுமா? இந்த நம்ம ஊரில் நிறைய படங்களில் காமிச்சு நம்மளை ஏமாற்றிட்டாங்க. சேரெல்லாம் வெளியே எடுத்து போடுறது, ஒரு பெரிய பூட்டு இருக்கும், அந்த பூட்டு மேலே ஒரு வெள்ளை துணி, அதில் அப்படி ஒரு ஸ்டாம்ப் பண்ணி வீடே நடுத்தரில் நிற்கிற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் காமிச்சு தேவர் லைக் ஒரு சினிமேட்டிக் ஆக்கிட்டாங்க. ஒரு கடன் அப்படிங்கிற மாதிரி போயிடுச்சு. ஃபண்டிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், டெப்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட்.
நீங்கள் கடன் வாங்கி பண்ணுறது வேறு. நெவர் எவர் கெட் டெப்ட்ஸ் டு ரன் யுவர் ஸ்டார்ட் அப் பிகாஸ் தட் புட்ஸ் அ ப்ரெஷர் ஆன் த ஃபவுண்டர்ஸ். ஆஸ் அ ஃபவுண்டர் யூ ஷுட் பி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் த பிஸ்னஸ் எப்படி க்ரோ பண்ணணும், அடுத்து எப்படி நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற திங்கிங் மட்டும்தான் இருக்கணுமே தவிர வாங்கின கடனை எப்படி அடைக்கிறது அப்படின்னு யோசிக்கவே கூடாது. ஸோ நெவர் எவர் கெட் எனி டெப்ட்ஸ் டு ரன் யுவர் ஸ்டார்ட் அப். இஃப் சம்படி இஸ் கிவிங் யூ டெப்ட்ஸ், ப்ளீஸ் சே தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கைண்ட் கெஸ்டர், ஐ வில் லுக் ஃபார் சம் அதர் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிவிடுங்க. அண்ட் when it comes to funding, this is what I wanted to share. And I could see a lot of school students, college students, 9th college படிக்கிறவங்க இருக்காங்க. ஸோ ஃபண்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து யூ ஷுட் ஹாவ் அன் அமேசிங் டெக். அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் என்ன பேசணும் அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் நாங்கள் கொடுக்கணும்னு நினச்சேன். பிகாஸ் பீப்புள் டாக் அ லாட் அபவுட் டிசிஷன் மேக்கிங், டெக்னாலஜி ஆர் என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. ஸோ ஃபண்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஷுட் பி கிளியர் வாட் யூ வாண்ட். ஸோ ஆஸ் அ ஃபவுண்டர் யூ டோன்ட் கெட் ரிச் பை கெட்டிங் அ ஃபண்டிங். தட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு டீம் இருக்கும். ஓகே, திஸ் இஸ் ஃபவுண்டர், திஸ் இஸ் CTO, and then there is interns, there are developers, front end, back end or whatever. சார் சொன்ன மாதிரி தான் டெக்னாலஜிக்கலாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது. இங்கே நிறைய பேர் அதுதான் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஸ்டார்ட் அப்னாலே டெக்னாலஜி, ஸ்டார்ட் அப்னா அங்கே ஒரு டெக்னாலஜிக்கு தான் மதிப்பு. நெவர் எவர், அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. சின்ன ஐடியா தான். நான் சிம்பிளாக எல்லாருக்குமே கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள், சென்னையில் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கால் டாக்ஸி எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? சென்னையில் மட்டும்தான் கை வருது. ஓகே, ஸோ ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கால் டாக்ஸி இஸ் ஸ்டில் ஆப்பரேட்டிங், பட் தே லாஸ்ட் தேர் மார்க்கெட் ஷேர் டு கைஸ் லைக் ஓலா, ரைட்? ஓலா, ஊபர் எல்லாம் வந்துட்டாங்க. வாட் இஸ் தேர் ஐடியா? தட் இஸ் வெரி சிம்பிள். யூ ஹேவ் கூகுள் மேப்ஸ், யூ நோ ஹூ இஸ் த கேப் டிரைவர், தே ஜஸ்ட் கனெக்டட். உங்களுக்கு அந்த மிடில் லேயரே கட் பண்ணிட்டாங்க. இதுக்கு முன்னாடி ப்ராசஸ் எப்படி இருந்துச்சு? யூ ஹேவ் டு கால் சம் நம்பர், 24008822 அப்படின்னு ஒரு ஃபேன்சியாக நம்பர் வச்சுருப்பாங்க. கால் பண்ணணும், எடுக்க மாட்டாங்க. எடுத்தால் வண்டி வருதுன்னு சொல்லுவாங்க, வெயிட் பண்ணணும். வண்டி எங்கே வருதுன்னே தெரியாது, மறுபடியும் கால் பண்ணணும். கடைசியில் வந்திருப்பார், பார்த்தா 4 பேர் தள்ளி நிற்பார். அண்ணே வந்துட்டேன், எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பார். நீங்கள் வரலையே, எங்கே இருக்கீங்கன்னே தெரியலையே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்மளுக்கு ஃபீல் ஆகும். ஸோ that process is simplified because we already had applications. Google Maps இருக்கு, customer contact point connect பண்ணி, and then the fastest algorithm, everything is data analytics behind that. ஸோ இந்த BITSCRUNCH பொறுத்த வரைக்கும் NFTs, அதுக்கு ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ கொடுக்குறதுக்கு தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருந்தேன். இப்போ எல்லாமே டிஜிட்டலைஸ் ஆகிட்டுருக்கு இல்லையா? ஒரு வெளியே போகணும் அப்படின்னா சென்னையில் ஊபர், ஓலா. ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணணும், நம்ம ஊர்லேயே திருநெல்வேலியில் இப்போ நிறைய பேர் ஜொமேட்டோ, ஸ்விக்கி தான் பண்ணுறாங்க. பேமெண்ட் கூகுள் பே, ஃபோன்பே, இப்போபே, இப்படி நம்ம யூபிஐ தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் டிஜிட்டலைஸ்ட் இங்கே. அப்போ வாட் வி ஆர் ஒர்க்கிங் இஸ் ஆன் டிஜிட்டலைஸ்ட் அசட்ஸ், டிஜிட்டல் அசட்ஸ். தட் இஸ் கால் NFTs, நான் ஃபஞ்சிபிள் டோக்கன்ஸ். ஸோ இங்கே NFT அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? Can you tell what is NFT? I see one hand being raised. Any other hand raises? ஸோ NFT அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கே ஒரு 100 பேரில் ஒருத்தர் கை தூக்கியிருக்காரு. அவரும் BITSCRUNCHக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். பட் மை பாயிண்ட் இஸ், இந்த விஷயம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த ஐடியா பெனிட்ரேட் பண்ணி தான் போகணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. இங்கே இந்த ஆடிட்டோரியம், இந்த செஷனில் 100 பேரில் NFTங்கிறதே யாருக்கும் தெரியல. அந்த ஐடியா சொல்லி நாங்கள் இன்றைக்கி 30 கோடி ஃபண்டிங் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கான ஐடியா இது சரியா, இது சரியாக தான் பண்ணுறோமா, இது தப்பாக பண்ணுறோமா, இது கரெக்டாக தப்பா அப்படிங்கிற ஒரு தாட் இருக்கும், கண்டிப்பாக எல்லா ஃபவுண்டருக்கும் இருக்கும். பட் ஷ்ரக் இட் ஆஃப், அதை கண்டிப்பாக மனசுலேருந்து எடுத்துருங்க. நீங்கள் உங்கள் ப்ராடக்ட், உங்கள் ஐடியா மேலே பிலீவ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக யூ கேன் ஏபிள் டு கிராக் த நட். தட் இஸ் வாட் ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ். கண்டிப்பாக நீங்கள் முடியும். இந்த அம்மா சொன்ன மாதிரி தான், எவ்ரி திங் இஸ் பாசிபிள். நீங்கள் உங்களால் முடியும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக யூ கேன் ஃபைண்ட் அ வே. பட் த திங் இஸ் யூ ஹேவ் டு பி கன்சிஸ்டன்ட். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். எல்லாருமே இங்கே ஸ்டார்ட் அப் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஒரு பார்ட் டைம் ஆர் லெட்ஸ் சே ஃபில்லராக தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, நான் 12th முடிக்கிறேன்,
மேலே முடிக்கிறேன். ஆகஸ்ட் வரைக்கும் இன்ஜினியரிங் சீட் போட்டிருக்கேன். ஆகஸ்ட்டில் தான் காலேஜ் ஆரம்பிக்குது. அப்போது அந்த ஒரு மேலேருந்து ஆகஸ்ட் வரைக்கும் நான் ஸ்டார்ட் அப்பில் ஒர்க் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறது. காலேஜில் ஈவினிங் ஹவர்ஸில் இந்த மாதிரி தான் பண்ணுறது. ஸோ அதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுறாங்க. யூ ஷுட் பி கன்சிஸ்டன்ட். யூ cannot be a விராட் கோலி, யூ cannot be a MS தோனி by playing just one classic drive or one helicopter shot, right? You have to be consistent. தோனிகிட்ட கேட்டால் அவரே சொல்லுவார், ஹெலிகாப்டர் ஷாட் பார்க்குறதுக்கு வேணால் சிம்பிளாக இருக்கலாம், பட் ஐ ப்ராக்டிஸ் இட் அ லாட். நான் வந்து ஐ ப்ராக்டிஸ் இட் டே இன் அண்ட் டே அவுட் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ அந்த கன்சிஸ்டன்சி தான் நான் உங்ககிட்ட ஒரு கைண்ட் ரெக்வெஸ்ட்டாக வைக்கிறேன். வாட் எவர் யூ டூ, பி இட் எனி திங், சின்ன ஐடியாவாகவே இருக்கட்டும். ஊபர் ஓலாவே நீங்கள் ஒரு இம்ப்ரூவைசேஷன் கொடுத்து அவங்கக்கிட்டே பிச் பண்ணலாம். தேல் ஃபார் ஷுர் அக்செப்ட் இட். அதுக்கே உங்களுக்கு க்ரோர்ஸில் ஃபண்டிங் வரும். ஸோ சார் சொல்லியிருந்தார், 30 years பண்ண சம்பாத்தியத்தை ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட் அப் நல்ல ஐடியா இருந்தால் 3 வருஷத்தில் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு. வெல் அண்ட் ட்ரூலி பாசிபிள், டெஃபினட்டாக முடியும். ஸோ இட் இஸ் நாட் அபவுட் பீயிங் ரிச் ஆர் ஹேவிங் அ லாட் ஆஃப் அமௌண்ட் இன் யுவர் பேங்க் அக்கௌண்ட், பட் இட் இஸ் எனேபிளிங் த சொசைட்டி. ஸோ இப்போ இவ்வளோ ஃபண்டிங் வாங்கி வச்சுட்டு அந்த வடிவேலு காமெடி வருமே, படித்துற பாண்டி உனக்கு 10 உனக்கு 5 அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சுட்டு போகிறது இங்கே ஸ்டார்ட் அப் இல்லை. பீப்புள் திங்க் தட் வே. ஓகே, ஹி ஹஸ் காட் ஃபண்டிங் ஆஃப் over $4 million, so he is settled. It's not that way. We should pump it back as much as possible so that you enable a greater vision. So now I was sharing that to Vishnu sir as well in the morning. So we have plans to expand the team. How come எப்படி வந்து ஒரு 1000 பேருக்கு வேலை கொடுக்க முடியும்? So you have to be consistent, you have to be persistent as well, and you have to get the product out. அதுதான் இங்கே பாயிண்ட். ஸோ அந்த டிஜிட்டல் அசெட்ஸ் சொல்ல வந்தேன் இல்லையா, ஸோ எல்லாமே டிஜிட்டலைஸ்ட். கார்டு, ஆஃபீஸ் மிஷின், லேப்டாப், ஈவன் உங்கள் ஐடி கார்டு ஸ்வைப் பண்ணுறது, எவ்ரி திங் இஸ் டிஜிட்டல். ஸோ இப்போ வேர்ல்டு வேர் இட் இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஃபஞ்சிபிள் டோக்கன்ஸ், அதாவது டிஜிட்டல் அசெட்ஸ் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு. நான் இங்கே சொல்லக்கூடிய விஷயம் நிறைய பேருக்கு ஷாக்கிங்காக இருக்கலாம், பட் பீப்புள் ஆர் பையிங் an art. Just if this is a wallpaper, you consider this as a wallpaper, right? Or you call it an image. People are buying this now. People are shelling a lot of money on a simple wallpaper or a desktop paper. ஸோ அங்கே தான் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க, அது இப்போ ஒரு ஆர்ட் வந்து நிறையா $1 million விற்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. டு பி ஹானஸ்ட், இந்த என்எஃப்டிக்குள்ளே நாங்கள் வர்றதுக்கும் ஒரு தமிழன் தான் ஆஹா மொமெண்ட். ஸோ எக்ஸாக்ட்லி டியூரிங் த சேம் டைம் லாஸ்ட் இயர் February, மெட்டா கோவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து $69 million கொடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் வாங்குறாரு. ட்ரஸ்ட் மீ, சீரியஸ்லி இட்ஸ் அன் இமேஜ். அதில் என்ன இருக்குன்னா, பிக்சலேட்டட் இமேஜஸ் வந்து ஒரு 5,000 இருந்தது, 500 or 5,000, ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர். ஸோ ஒரு யார் மெட்டா கோவன் பேர் வச்சுருக்காரு, மெட்டா கோவன் ஏதோ ஒரு கேம் நேம் மாதிரி இருக்குதுன்னு உள்ளே டிக் பண்ணி பார்த்தா, he is from Chennai, he is living in Singapore, and he has invested in a digital asset. ஸோ அப்போ தான் ஒரு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு, ஓகே ஒரு தமிழன், if he is ready to invest several crores on an image, then I should definitely take this up. அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு தான் எங்களோட ஒரு ஜேர்னி. அண்ட் இந்த டிஜிட்டல் அசெட்ஸ், இப்போ இந்த இமேஜாக இருக்கட்டும், இல்லை இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் மியூசிக் இருக்குது. ஐ மெட் ஜிப்ரான் அண்ட் ஜிவி பிரகாஷ் குமார் லாஸ்ட் வீக் போய் பார்த்துருந்தேன். தேர் ஆல்சோ எக்ஸ்ப்ளோரிங் என்எஃப்டிஸ், மியூசிக் என்எஃப்டிஸ் எப்படி போடலாம். ஸோ இப்போ இந்த இளையராஜா சார் சொல்லியிருந்தார் இல்லையா, நான் மியூசிக் போட்டுட்டேன், பட் என் மியூசிக் எல்லா இடத்துலையும் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ராயல்ட்டி கிளைம் ஆகுதில்ல, that is solved by NFTs. So if you own that asset, that belongs to you, you can trade that. So அந்த NFTஸுக்கான ஃபோர்ஜரிஸை தான் நாங்கள் தடுக்கிறோம். ஸோ we call ourselves as an NFT police. ஸோ அப்பா போலீஸ், இப்போ நான் NFT போலீஸ், அவ்வளோதான் வித்தியாசம். ஸோ இந்த மாதிரி NFTஸில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, பீப்புள் ஜஸ்ட் இன்ஃப்ளேட் த ப்ரைஸ். ஒரு அசட்டை அமேசான் மாதிரி ஒரு வெப் ஸ்டோரில் போட்டுட்டு பீப்புள் ஜஸ்ட் இன்ஃப்ளேட் த ப்ரைஸ் ஆஃப் இட். 10 ரூபான்னு போட்டதை மாற்றி விற்று 15-20 ஆக்கிடுறாங்க. ஸோ அதில் நடக்கிற ஃபோர்ஜரிஸை வந்து தடுக்கிறோம். ஸோ டு திருநெல்வேலி பீப்புள் ஆர்
to this hackathon podium, what we can do is, obviously, we are already advising a lot of startups. So, நிறைய young entrepreneurs வந்து nurture பண்ணுறோம். இன்ஃபேக்ட் தமிழ்நாட்டில் இப்போ இந்த லாஸ்ட் 1 இயருக்குள்ளே we have been advising more than 5 to 6 startups. அவங்கள ஒரு fundraising ஸ்டேஜுக்கே கொண்டு வந்துட்டுருக்கோம். Soon you can expect a lot of emerging entrepreneurs getting funded. So one such name சொல்லணுன்னா வினுஷா அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு பார்த்துருப்பீங்க. So she'll probably do her funding round shortly, and there are emerging startups like Mince Charge இருக்கட்டும், Veggroot, Sham நல்லா பண்ணிகிட்ருக்காரு, Rural Basket, Big Basket. There are so many guys who are doing a lot of good jobs. So we will provide funding opportunity as well. Our angel check sizes we have started writing. So எந்த ஐடியாவாக இருந்தாலும் just go and pitch to several people. அந்த காண்டாக்ட் பாயிண்ட்ஸை தான் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணணும். லைக் சார் செட் சென்னை இனோவேஷன் ஹப் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க. ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் சம்திங் ரிலேட்டட் டு கவர்மெண்ட் ஆர் எனி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், யூ கேன் ஆல்வேஸ் கோ தேர், பிச், ரைட், யூ சி ஹிஸ் நேம். எனக்கு அவரோட பேசணும், எப்படி அவர் பிஸியாக இருப்பார் அப்படிலாம் கிடையாது. நீங்கள் அவரோட நேமை சர்ச் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு வகையில் நீங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக பிங் பண்ணுங்கள், மெயில் பண்ணுங்கள். ஹீ வில் ஃபார் ஷுர் ரெஸ்பாண்ட், ஆர் his subordinates will respond. So finding the right people at the right time matters a lot. So find the right people at the right time and crack the nut. So that is what I wanted to say, and yeah, thanks a lot for this opportunity. It's been an honor and pleasure to be here. I would like to welcome our respected District Collector, VISHNU IAS, to felicitate Mr. VIJAY PRAVIN MAHARAJAN. I think you came late. Thank you for addressing the 475 people who couldn't make up today and motivating them. Your career journey as an electrical engineer to a data scientist and right now CEO of BITSCRUNCH inspired us, sir. Thank you, sir. Dear all, it's time for lunch break. Please have a look on Nellai Arts, which is displayed downstairs. Please join back us at 2 p.m. Thank you.
Hello, hello. Good afternoon, everyone. Now I would like to call Armugan Aina sir to explain about the digital initiatives of Tirunelveli District Administration. Hello. Good afternoon, everybody. எப்படி இருந்தது லஞ்ச் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா தேங்க்யூ we will get that feedback in the evening session. Okay, this is a second session. The afternoon session is like that. First half an hour we would like to give little bit more digital initiatives what we have done in the Tirunelveli district, just some interesting 1 or 2 projects. And then thereafter, just this 4 team will be available, our experts team will be available in this front chairs. Each category will be seated on 1 chairs, and you are requested to come team by team with your team members only. You have to explain within 5 minutes or 6 minutes, not more than 5 minutes. You have to explain your present status of your project. How can you expand the near future? What is your expansion? Everything you have to tell. They ask their technical questions. You have to be ready to answer. Your presentation should impress us. We should believe you. Yes, you have some stuff to go to the next level. This is all. Already we have informed 510 teams. We have received the nominations. After this one, only 26 teams were selected. Just we selected in the priority based on some various students category should be there, some institute should be there, some startup should be there, like that we have classified. So under all the categories we classified each and every category some 6 or 7 nominations in each category. So இந்த 25 பேர் கொஞ்சம் 1 by 1 நீங்கள் 4 பேரும் பேரலாக ஒர்க் பண்ணணும். அந்த பேரலாக இருக்கிறது வந்து one to the team experts will be there. சார் ஐயா கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க, நீங்களே தனியாக மீட்டிங் நடத்திட்டு இருக்கீங்க. Yes, with your laptop and your live anything. If you bring your PPT, it is enough. If you feel if PPT is enough, it is enough for you. இல்லை நீங்கள் லைவ்ல காட்டுறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் அப்படின்னா you can show it the live. It's up to you to impress us. This is our next level. Just think you are going to the next level. அந்த பீரியாரிட்டியில் உங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷன் வரணும். Just ஒரு 5 to not more than 6 minutes. அந்த லெவலில் நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ரீ பண்ணி வச்சுடுங்க. என்ன சொல்லணும், where to start and where to endங்கிறத கொஞ்சம் பண்ணிக்கிடுங்க. We will call upon 1 by 1. Okay, this is our present situation. Before that, just we want to give some little bit technical details about our projects. Last year 2021 வந்து தமிழ்நாடு அரசினுடைய தேர்தல் நடந்தது, சட்டப்பேரவைக்குள்ள தேர்தல் நடந்தது. அப்போ வந்து எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் வந்து சார் வந்து எங்களை NIC ப்ளஸ் எங்களோட டெக்னிக்கல் டீமில் வந்து கேட்ட ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் என்னென்னா, திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து 1924 போலிங் ஸ்டேஷன் இருக்குது. இதை வந்து எனக்கு ஜாகிரபிக்கலாக ஐ வாண்ட் டு see it. கூகுள் மேப்பில் ஏதாவது பிளாட் பண்ணி தர முடியுமா? ஜஸ்ட் வேர் டு த ஃபஸ்ட்டு பூத், வேர் இஸ் மை செகண்ட் பூத், வேர் இஸ் மை தேர்ட் பூத்னு எனக்கு தெரியணும். ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு see as a bird's eye view. மேலேருந்து பார்க்குற மாதிரி எனக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் as a whole எனக்கு பார்க்கும்போது தெரியணும். அதில் we should have some district layer and taluk layer and all the village layers and everything. This was his expectation, this was his idea. Then our technical team along with the NIC and the brand maximum Mr. Vignesh and all our team, we came out some software. வாக்குச்சாவடி வழிகாட்டி அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் ரெடி பண்ணோம். இட் ஷோஸ் த கைடு டு த போலிங் ஸ்டேஷன். போலிங் ஸ்டேஷன் ஒரு கைட் பண்ணுற மாதிரி அது எப்படி எக்ஸ்பான்ஷன் ஆகுங்கிறத ஒரு 5 minutesல நான் முடிச்சிடுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் அஸ் எ ஹோல், திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட். நெக்ஸ்ட் அசம்பிளி செக்மெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு தெரியும் சட்டமன்ற தொகுதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஈச் எம்எல்ஏ வரக்கூடிய இடத்துல வி ஹாவ் சம் 5 MLAs இன் த டிஸ்ட்ரிக்ட். எங்களுக்கு அசம்பிளி செக்மெண்ட்ஸ் வந்து 5. தாலுக் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் செட்டப்பில் தாலுக் ஆஃபீஸஸ் வந்து 8 தாலுக் பவுண்டரிஸ்,
போலிங் ஸ்டேஷன் வந்து 1924 1924 போலிங் ஸ்டேஷன்ஸ் என்டையர் டிஸ்ட்ரிக்ட். திஸ் வாஸ் த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்னுடைய ரோலில் வரக்கூடிய போலிங் ஸ்டேஷன்ஸ். வி ஹவ் டு conduct the elections in a free and fair manner without any political interference or caste and everything. இதெல்லாம் கொஞ்சம் மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வேணும்னு கேட்டார். Then we came out easy monitoring for all 1924 polling stations. This was his initial idea. Yes. Then we created software. Now time we will explain. 4/4/21, just in the 2 days before we released that URL. This was the வாக்குச்சாவடி வழிகாட்டி. அந்த QR கோடில் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தோம். இட் வென்ட் டு த வைரல். கிட்டத்தட்ட 50,000+ ஹிட்ஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் டே. ஆன் 5th அன்னைக்கு எங்களுக்கு 50,000 ஹிட்ஸ் வந்து ரொம்ப இதாக இருந்தது. இதில் வந்து எலெக்ஷனில் சம்மந்தப்பட்ட ஆட்களுக்கு தெரியும், யாராவது எலெக்ஷன் டியூட்டிலாம் போயிருப்பீங்க, டீச்சர்ஸ் யாராவது போயிருப்பீங்க. ஒரு கிராமத்துப்புறத்தில் உள்ள ஒரு சின்ன போலிங் ஸ்டேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதே வந்து ரொம்ப கஷ்டம். எந்த ஸ்கூலு எந்த இடத்துல இருக்குன்னு தெரியாது. பட் அவர் ஆப் இன்டைரக்ட்லி இட் கைட் யூ டு வேர் டு கோ. கூகுள் மேப்பில் உள்ள ஏபிஐயை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஜஸ்ட் yes, Vakuchi, this is the main home page. Yes, next. Monitor all 1924 sessions in a bird's eye view. This is our aim. Vulnerable and critical polling station இதில் கொஞ்சம் கிளாசிஃபிகேஷன் உண்டு. அதை வந்து கொஞ்சம் மோர் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுவாங்க. எங்கே பதட்டமான வாக்குச்சாவடிகள் இருந்ததுன்னா we should concentrate more. இதுக்கு பக்கத்தில் ஏதாவது என்னென்ன இது இருக்குது, எந்த இடத்துல வந்து காஸ்ட் இது ஆகும், இல்லை எந்த இடத்துல ஃபயர் ஸ்டேஷன் இருக்குது, சப்போஸ் ஒரு தீ வச்சுட்டு போயிட்டானா எப்படி வேர் டு கலெக்ட் தட் ஆம்புலன்ஸ் ஆர் திஸ் ஃபயர் ஸ்டேஷன்ஸ், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லேயர்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் ரெடி பண்ணி டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேஷன் ஃபார் சிங்கிள் ஒரு சின்ன கிளிக்கில் இந்த இடத்துல பிரச்சனை, அப்போ நியரஸ்ட் இது இதா போட்டுக்கலாம். இல்லை ஒரு 5 kilometers டிஸ்டன்ஸில் வேர் இஸ் நெக்ஸ்ட் போலிங் ஸ்டேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸி அவர் டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு இது ரெடி பண்ணியிருந்தோம். டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேஷன் அண்ட் சிங்கிள் மவுஸ் கிளிக் 360. இதில் அடுத்த விஷயம் நாங்கள் பண்ண ஒரு விஷயம் என்னென்னா, ஈச் போலிங் ஸ்டேஷனை 360 டிகிரி பனோரமா வியூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இன்சைடு வியூ உங்களுக்கு தெரியும். ஓப்பன் ஸ்ட்ரீட் மேப் ஆப்பை வச்சு வி டன் தட் ஒன். அந்த டெக்னிக்கல் உள்ள சொல்லிடுறேன். அந்த பனோரமா வியூ நாங்கள் கொடுத்தோம். இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது பிஃபோர் ஓட்டிங். இந்த ஓட்டர் வந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி தன்னுடைய வாக்குச்சாவடி எந்த சூழல் இருக்கிறது, எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது அவரே உள்ளுக்குள்ளே பார்த்துக்கலாம். நம்ம பார்க்கலாம், காட்டலாமாப்பா? ரைட், ரெடி பண்ணிக்க. ஸோ திஸ் வாஸ் த திங்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒரு விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி மோட் அவங்க கொடுத்தோம். ஸோ பிஃபோர் என்ட்ரிங் இன்டு த ஓட் அவருக்கு வந்து ஒரு ஃபீலிங், இன்னர் ஃபீலிங், நான் இந்த பூத்துக்குள்ள நான் எப்படி போகிறேன் அப்படிங்கிறது அவர் கொஞ்சம் ஈஸியாக பார்த்துக்கிட முடிஞ்சது. லொக்கேஷன் கைட் டு த பூத் ஃப்ரம் யுவர் கரண்ட் லொக்கேஷன். உங்களோட கரண்ட் லொக்கேஷன்லேருந்து பூத்துக்கு போகிறது எப்படி காலையில் சொன்னாங்க, அந்த ஓலாலாம் சொன்னார் இல்லையா, அதே கான்செப்ட் தான் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டன். த சேம் திங் இஸ் டன் பை கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். ஃபங்க்ஷனல் ஃப்ளோ ஆல்சோ கிவன் இந்த விர்ச்சுவல் மாடல். நீங்கள் உள்ளுக்கு போனோன்னா ஃபஸ்ட்டு யார்கிட்ட போகணும், செகண்ட் யார்கிட்ட போகணும், தேர்ட் யார்கிட்ட போகணும், அந்த இப்போ ஓட்டு போடக்கூடிய மிஷின் எங்கே இருக்குதுங்கிற வரைக்கும் நாங்கள் வந்து வி ஷோ இட் இன் ஏ விர்ச்சுவல் மோட். டெக்னாலஜி அஸ் பீயிங் ஏ டெக்னாலஜி நாங்கள் அந்த ஃபீச்சர்ஸுக்குள்ள ரொம்ப போகலை. டெக்னிக்கல் சைடில் நாங்கள் வரோம். ஸ்பேஷியல் டேட்டா வி ஹவ் கலெக்டட் 1924 போலிங் ஸ்டேஷனுடைய latitude longitude values we collected. This was the initial work. This was spatial data. Non-spatial data, you know, that is the name and the strength and the voters nude strength irukku, endha address la irukku, and the building name பேர் என்ன, இந்த ஸ்கூல் நேம் என்ன, போட்டிருக்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா so and so high school new building, so and so high school behind the church அப்படின்னு அதாவது ஏதாவது லேண்ட்மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க. எவ்ரிதிங் வி புட் ஆல் த நான் ஸ்பெஷல் டேட்டாவும் கலெக்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் KMLAS அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் செட்டப். இந்த ஆல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் செட்டப் நாங்கள் வந்து KMLAS ரெடி பண்ணியிருக்கோம். தட்ஸ் ஆல்சோ எம்பெடட் இன் த சாஃப்ட்வேர். ஸோ இப்போ சார் வந்து இப்போ பார்க்குற ஒரு பர்டிகுலர் லேயர் மட்டும் எனக்கு வேணும், அம்பாசம் தாலுகா மட்டும் வேணும்னா இட் வில் ஷோ ஒன்லி த அம்பாசம் தாலுகா. இஃப் ஹி வாண்ட்ஸ் ஒன்லி வல்னரபிள் பூத் இட் வில் ஷோ ஒன்லி த வல்னரபிள் பூத். எஸ் கூகுள் மேப்ஸினுடைய ஏபிஐயை வந்து நாங்கள் கால் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ஈச் கிளிக் வில் கோ டு த கூகுள் மேப் அண்ட் யூ வில் ஷோ டேக் த லாங்கிடியூட் வேல்யூ ஃப்ரம் தேர். அது கைட் பண்ணும். திஸ் இஸ் த பேக்ரவுண்டில் ஏபிஐயில் நாங்கள் பண்ண ஒர்க்கு. ஆர்டர் லேயர்ஸ் லைக் ரோட், ரயில்வே ட்ராக், வாட்டர் பாடிஸ் இது எங்கள் சைடில் ஏற்கனவே ஆல்ரெடி வி ஹாவ். ஸோ வி எம்பெடட் த சேம் திங் இந்த ஆப் ஆல்சோ. ஓப்பன் ஸ்ட்ரீட் மேப் ஆப் ஃபார் 360 டிகிரி பனோரமா வியூக்காக நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணது ஓப்பன் ஸ்ட்ரீட் மேப். Cloud services of Momento 360. Momento 360ல 360ங்கிற அந்த பிளாட்ஃபார்மில் என்ன பண்ணிட்டோம்னா அந்த பிளாட்ஃபார்மில் இந்த வி புட் தட் வியூஸ் ஆன் த கிளவுடில் அதை கொண்டு நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணிட்டோம். எஸ் நெக்ஸ்ட் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி டெக்னிக்ஸ் ஃபார் கிரியேட்டிங் மாடல் பூத். எஸ் சக்ஸஸ் ஸ்டோரி. எஸ் voters of the district they are very happy. Already I told you 50,000 hits in a single day. voters வந்து அவங்க நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணாங்க. எஸ் நெக்ஸ்ட்டு
Not only voters, election observers. Election observers வந்து they are from far away from the states. இங்கேருந்து வருவாங்க, அவங்களுக்கு எங்கே எந்த பூத் இருக்குது என்னன்னு தெரியாது. So they will take that app and they will shout, okay, go to this booth, go to this booth. அப்படின்னு போகும்போது இந்த drivers take them to the direct booth direct. So zonal team polling personnel on election duty. அந்த எலெக்ஷன் டியூட்டிக்கு போகக்கூடிய நம்மளுடைய டீச்சர்ஸ், காலேஜ் டீச்சர்ஸ், இவங்க பேரண்ட்ஸாக கூட இருந்திருப்பாங்க, எலெக்ஷன் டியூட்டிக்கெலாம் போயிருப்பாங்க. அவங்களுக்கு இந்த இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. தேர் வெரி மச் ஹாப்பி. சார் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது சார். இல்லை நாங்கள் வந்து அந்த கிராமத்தில் போய் அந்த ஸ்கூலை கண்டுபிடிக்கிறதே நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம். இப்போ அவர் விஜய் பிரியன் சொன்னார் இல்லையா, எந்த ஊர் பக்கத்தில், வன்னிக்கோணத்தில் பக்கத்தில் தெற்கு அச்சம்பட்டிங்கிற கிராமத்து பக்கத்தில் அப்படின்னாரு. அந்த மாதிரி சொல்ல வேண்டிய அவசியங்களே இல்லை. இந்த ஏபிஐ வில் டேக் யூ டு த டெஸ்டினேஷன். ஸோ 50,000 plus hits on these 2 days. Then not only the success is not ended here, we got the election commission's award. The best IT initiative of the districts. இது ஒரு மொத்தமே அவங்க வந்து நேஷனல் அவார்டு, இஸ் நாட் என்ன இது நேஷனல் அவார்டில் எப்போ லாஸ்ட் மந்த் தான் 25/1/2020 அந்த டேட் இஸ் கான் பேக். 2020 போன ஜனவரி 25 district collector he has gone to the Delhi election commission of India, chief election commissioner வந்து he gave this award. We got this idea. So இப்போ நாங்கள் திரும்ப சொல்கிறது என்ன, மார்னிங் சொன்ன அதே கதை தான். Government is also ready to accept the technology, but if you are giving an exact solution what we need, definitely we can. as காலைல திரும்ப சொன்ன அதே தான் PPP மாடல், ஒரு ப்ரைவேட் பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் வந்ததுன்னா we can do wonders. இதுதான் நாங்கள் திரும்ப கேட்டிருக்கிறோம். இன்றைக்கி மார்னிங் நாங்கள் சொன்னதுமே 4 ப்ராஜெக்ட்ஸ் இப்போ நாங்கள் கிளாஸிஃபை 4 ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கிறோம். இவர் ரியலி நாங்கள் இது பண்ணும்போது கூட எங்களுக்கு சின்ன டவுட் இருந்தது, எந்த அளவுக்கு இது நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போக போகுதுங்கிறத டவுட் இருந்தது. பட் ரியலி இட் கேம் அவுட் வெரி வெல். உங்களுடைய நிறைய ப்ரெசன்டேஷன்ஸ், நிறைய டவுட்ஸ்லாம் நிறைய அந்த வாட்ஸ்அப்லாம் பதில் சொல்லி முடியல சார். வெரி ஐயோ கேட்குற கேள்விகள்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் 26 டீமில் ஒவ்வொரு டீமில் 5 பேரும் 100 பேர் 100 கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. அவ்வளோ பேருக்கு ஆன்சர் பண்ணி ஒரு இடத்துல நாங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஆஃப் பண்ணி போட்டோம், பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு இன் பிட்வீன் அதுக்கப்புறம் இவங்க செஷனில் ஆக்சுவலாக ஜனவரி 8th and 9th நடக்கிறதா இருந்தது. தி சேம் செஷன் வாஸ் பிளான் இன் ஜனவரி 8th and 9th 2 days பிளானாக இருந்தது. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த பேண்டமிக் இது வந்து ரைஸ் ஆனதுனால ஜஸ்ட் இமிடியட்லி வி போஸ்ட்போன் அப் டு மார்ச். ஆல்சோ டியூ டு அர்பன் எலெக்ஷன்ஸ் ஆல்சோ வி ஆர் ஸ்டக்ட் அப். அண்ட் தென் கலெக்டர் சொல்லிட்டு இல்லை இதுக்கு மேலே போஸ்ட் பண்ணிட வேண்டாம், டெஃபினெட்லி வி ஷுட் ஹேவ் எ ஒண்டர்ஃபுல் டேன்னாரு. ஐ திங்க் டுடே வி ஹேவ் என்ஜாய்ட் ஆல். எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறோம். எஸ் பீயிங் ஏ டெக்னோக்ராட்ஸ் ஆர் எல்லாருமே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப அவங்க சொல்கிறது தான், கவர்மெண்ட் இஸ் ரெடி டு அக்செப்ட் யுவர் டெக்னாலஜி. உங்களுடைய ப்ராப்பர் சொல்யூஷனோடு நீங்கள் போனீங்கன்னா இன்னமும் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஏகப்பட்ட ஏரியாக்கள் பெரிய கேப் இருக்குது சார். நாங்கள் திரும்ப உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸை சொல்கிறது அதுதான். நிறைய நாங்கள் பண்ணுறது ஒன்றே 4 நாள் தான், எங்களால் முடிஞ்ச ஒரு 4 தான் சொல்லியிருக்கிறோம். பட் ஸ்டில் மெனி கேப்ஸ் ஆர் தேர். யாராவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் சொல்லுங்கள், வி வில் ஹேவ் எ செப்பரேட் செஷன். என்னால் ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே நான் தரேன், ஒரு 200 300 400 இருக்குது. ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது. டெக்னாலஜிஸ் ஆல்சோ கம்மிங் அப் வெரி வெல். ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் டு கனெக்ட். எங்களுடைய ரிக்வயர்மெண்ட்டையும் அவைலபிள் டெக்னாலஜியும் கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் சொல்யூஷன் கொடுத்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் அகேன் இதே மாதிரி விஜய் பிரவீன் மாதிரி நீங்களும் அடுத்த ஒரு செஷனில் பேசலாம். புரியுது சார்? எஸ், நீங்களும் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகலாம். யூஆர் ஆல்சோ பிகம் உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து கூப்பிடுவாங்க சார், இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பண்ணியிருக்காராம அந்த ப்ராஜெக்ட் கொஞ்சம் சொல்லுங்கன்னு உங்கள் கலெக்டர் உங்களை கூப்பிட்டு பேச சொல்லுவார். ஸோ திஸ் இஸ் த வே வாட் வி எக்ஸ்பெக்ட். கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது திஸ் இஸ் அ ரைட் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் யூ டு எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் டெக்னிக்கல் திங்ஸ். நவ் ஐ திங்க் காமிக்கிறீங்களாப்பா சாப்பிட்டு காமிக்கிறீங்களா சார்? 2 minutes அந்த இதை மட்டும் காமிங்க. இல்லை விக்னேஷ் கூட பார்த்துட்டு சார் அந்த இதை மட்டும் காமிக்கிறாங்க. ஜஸ்ட் அந்த சாஃப்ட்வேர் சொல்கிறாங்க. எஸ் சார். எஸ் எஸ் see all your projects. Yes, if you want we can create. No problem. எனக்கு வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் லிஸ்ட்டு கொடுத்துருங்க. நான் ஏதாவது ஒரு காலேஜில் போய் இன்ட்ரெஸ்டட் டீம் இருந்ததுன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் அந்த டீமுக்கு கொடுத்துருவோம். ஐ வில் மேக் ஷுர் வி ப்ரொவைட் மென்டார்ஷிப். எஸ் டெஃபினெட்லி. சரியா? தேங்க்யூ. அண்ட் தென் ஐ வில் கம் பேக் அண்ட் சே ஐ பிக்ட் இட் அப் அண்ட் ரெஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ். நல்ல வேலைக்கு நான் ஒரு 100 ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண நினச்சேன், எனக்கு கிடச்சிருச்சு.
குட் நிறைய இருக்குது சார், 3 இல்லை. பட் எங்களுக்கு வந்து as a being I am also being a mentor here in many, I also guided many students. இங்கே ப்ராப்ளம் என்னன்னா இன்ஸ்டியூட், ஐ திங்க் many of from coming from institutes, இன்ஸ்டியூட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங் பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்குது சார். அவங்க வந்து they see it everything as a mark, 100 mark, 50 marks, 5 marks, 2 mark question, 1 mark question பார்த்து என்னென்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் they are not coming out. இந்த இண்டஸ்ட்ரி சைடில் பெரிய ஒரு இன்ஸ்டியூட்டுக்கு இண்டஸ்ட்ரி சைடில் ஒரு பெரிய கேப் இருக்குது. நான் வந்து 1997 வருஷம் பிஇ முடித்தேன். இதே ஃபீட்பேக் தான் சொன்னாங்க. இன்னைக்கு நான் காலேஜுக்கு போகிறேன், அதே ஃபீட்பேக் தான். சார் திஸ் இஸ் த கேப், அந்த கேப் இஸ் ஆல்வேஸ் கேப். ஸோ நான் இருந்துகிட்டு இருக்கு சார். நான் ஐம் டாக்கிங் டு விக்னேஷ் as well. I said நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தபோது இதே கேள்வி தான். நம்ம வேலை கொடுக்குற ஒரு இடத்துல இருக்கோம், அப்போ இதே கேள்வி கேட்டோம்னா அப்போ இது யாரோட தப்பு? நீங்கள் 97, நான் 89, 89லேயே அதே சொன்னாங்க. 89 88 மேடம் இருக்கும்போது அதான் இருந்திருக்கு. ஸோ ஸ்டில் இண்டஸ்ட்ரி இன்ஸ்டியூட்டுக்கு பெரிய கேப் இருக்குது. எஸ்டர்டே ஆல்சோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேம் ஃபார் ப்ராஜெக்ட்ஸ். சார் எனக்கு வந்து இது மட்டும் போதும் சார், எங்கள் டேபிளில் கைனால தான் சார் எழுத சொல்லியிருக்காங்க, பேப்பரில் எழுதி தர சொல்லியிருக்காங்க சார். நான் சொன்னேன் கோடிங் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நோட்டில் எழுத சொல்கிறாங்க அப்படின்னாங்க. கோடிங் எழுதணும் அப்படின்னா நோட்டில் எழுதுறாங்கன்னா நோட்டில் கோடிங் எழுதி நான் பார்க்குறது இல்லாமல் நீ வந்து யூ ஸ்ட்ரைட்டாகவே டூ இட் ஆன் த ஸ்க்ரீன். நீ அங்கே நீ லைவில் பண்ணும்போது சின்ன சிண்டாக்ஸ்லேருந்து எல்லாம் பெர்ஃபெக்டானதான் பண்ண முடியும். ஈவன் நோட்டில் எழுதுன வச்சு எந்த சிண்டாக்ஸ் அவர் கண்டுபிடிக்க முடியும்? இல்லை சார் எங்களுக்கு வந்து 1 பக்கம் 2 பக்கம் 3 பக்கம் 4 பக்கம் ரைட் 6 பக்கம் ரைட் 8 பக்கம் அது இருக்கும். பட் அட்லீஸ்ட் காலேஜ் அவர் ரிக்வெஸ்ட் இஸ் if we are interested or if you are interested we should guide our teachers. faculty தான் சார் நம்ம மென்ஷன் பண்ணோம். அந்த 6 months ப்ராஜெக்ட் வந்து ஓகே ஐ திங்க் we are deviating from a little bit. அதுவும் பண்ணுவோம், அதே பிளான்ல அத வந்து பண்ணணும் சார். அவங்க வந்து நிறைய டீச்சர்ஸ் வந்து they see it as a mark, போதும் இது மட்டும் போடு, எனக்கு நோட்ல எழுதி கொடு. ஸோ எனக்கு வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுங்க, நான் வந்து அந்த ப்ராப்ளமை யார்கிட்ட கொடுத்து நான் டெவலப் பண்ண சொல்கிறேன்னு சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. கண்டிப்பாக நான் ஒரு மினிமம் 3 or 4 ப்ராப்ளம்ஸ். தேங்க்யூ. மேடமே 2 வச்சிருக்காங்க சார். சார் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் இல்லை சார், மேடமே வச்சுருக்காங்க. ஆல் பட் ஐஓடியில் இருக்க டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் இருக்குது. என்னை வாட்ஸ்அப் ஆஃப் பண்ண வச்சிடாதீங்க. ஸோ ஐ பிக் ஒன்லி ஒன் அண்ட் டெலிவர் அண்ட் தென் ஐ கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ ஐ திங்க் வி ஆர் இன் த ரைட் ட்ராக். எஸ் விக்னேஷ் கொஞ்சம் பார்த்துங்க, அதை பாருங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்கிறாங்க. விக்னேஷ் இருக்கிறா? அந்த மேப்புக்குள்ளே போ, லெஃப்ட் சைடு சார். இதுதான் சார் அந்த எங்களுடைய லேயர், நாங்கள் பண்ண அந்த ப்ராஜெக்டினுடைய ஸ்க்ரீன்ஷாட். எஸ் அங்கே இதில் எடு, எல்லாம் விக்னேஷ்க்கு தெரியும். எஸ் எஸ் இட் கோஸ் when you are going down it will show the up to the village level உள்ள வரைக்கும் உள்ளது வரும். if you click somewhere விக்னேஷ் பார்த்துருவார். அந்த நாங்குநேரி எந்த போலிங் ஸ்டேஷன்ஸ் என்ன இது எல்லா டீஸை கொஞ்சம் கீழே வாங்க. எஸ் இல்லை ஃபோட்டோவில் கொஞ்சம் மேலே போங்க. இவஞ்சல பிரைமரி ஸ்கூல் பாடாங்குளம் ரைட் ஓகே ரைட். வேண்டாம் அது வேண்டாம், ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வேண்டாம். கீழே வாங்க, அந்த இது இருக்கா பாருங்கள். இல்லை இதுதான் லோட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகே அதர்வைஸ் இஸ் நோ ப்ராப்ளம். ஜஸ்ட் யூ கம் டு தட் 360 மாடல் பூத்து சார். அந்த இருக்குதா ஒரு பூத்து, அதனுடைய 360 வியூவை நாங்கள் வந்து லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். ஸோ பிஃபோர் ஓட்டிங் இந்த ஓட்டர் வந்து இந்த பூத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி யூ கேன் சி எஸ் வேர் இஸ் தட், எந்த இடத்துல நான் போகணும், எந்த இடத்துல என்ட்ரி பாயிண்ட் இருக்குது, எந்த இடத்துல வெளியே வரணுங்கிறது பார்க்கும்போது அவர் வந்து கொஞ்சம் தைரியமாக உள்ளுக்கு போவார். எஸ் கீழே அந்த ஒரு மாடல் பூத் இருக்குமா, அதை காமி கீழே. எஸ் திஸ் இஸ் அவர் மாடல் பூத். எஸ் தென் என்ட்ரி பாயிண்ட், போலிங் ஆஃபீஸர் 1, போலிங் ஆஃபீஸர் 2, போலிங் ஆஃபீஸர் 3. எஸ் ஃபஸ்ட் இன்சைட் அப்படியே உள்ளுக்கு போகிறாரு. இவி மிஷினில் அது ஓட்டு பெட்டில் ஓட்டு போடுறாரு. தென் he comes to the outside path, presiding officer is there, then the political agents will be there in the right side, then exit point. ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து அதை வந்து நாங்கள் இப்போ பர்ஃபெக்டாக போட்டு வச்சுருந்தாங்க. அந்த ஃப்ரண்ட் வியூவில் அந்த இதுக்குள்ளே வாங்க. எஸ் அது ஃப்ரண்ட் வியூ, அந்த பூத்தினுடைய ஃப்ரண்ட் வியூ வரைக்கும் ஒரு ஃபோட்டோ இமேஜஸ் காட்டுறாங்க. ஐ திங்க் இப்போ அந்த இந்த இது போட முடியுமா ஏஎம்எல் அந்த இதை மட்டும் டிஸ்ட்ரிக்ட் இதை காமிங்க. மேலே அந்த மேலே அந்த அசம்பிளி ஸ்டேட் அசம்பிளி. ஸோ எந்த இது வேணுமோ அதை மட்டும் நான் பார்த்துக்கலாம் சார். எந்த அசம்பிளி பார்க்குறோம் அதை மட்டும் கலெக்டர் பார்த்துக்கலாம். நாட் ஓன்லி கலெக்டர்ஸ், வல்னரபிள் பூத், கிரிட்டிக்கல் பூத். ஸோ இந்த மாதிரி கிளாஸிஃபை பண்ணி
வச்சுருந்தோம். இதில் எங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம்னா அந்த 360 டிகிரி வியூ வந்து ஐ திங்க் தட் வாஸ் த ஒன்லி திங்ஸ் வி கேவ் த அவார்ட் ஃபார் அஸ். அந்த அவார்டு வந்தது வந்து அந்த ஒரு இதை சொல்லி தான் அவங்க கொடுத்தாங்க. கிரேட் இனிஷியேட்டிவ், டெஃபினெட்லி வி ஷுட் இன்க்ளூட் த நெக்ஸ்ட் இது, நாங்கள் அதை கம்பல்சரி ஆக்கிடுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க வந்து சொன்னாங்க. இல்லை எங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னா மற்ற டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து பயங்கரமாக கரெக்ட் பண்ணுவாங்க. நீ பாட்டில் எதாவது பண்ணி வச்சிடுற, எங்கள் கலெக்டர் அதே இதை செய்ய சொல்லுதாரு, நீ சும்மா எரி அப்படிங்கிறது தான் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்டில் உள்ள மதுரையிலேருந்து வரும். எஸ், ஸோ வித் திஸ் கம்ப்ளீஷன் ஐ திங்க் இஸ் எனஃப். வணக்கம் வாக்குச்சார், வணக்கம் நிலை. எஸ், technical support and data and everything by the district administration done by our brand Maxima and then all this. Yes, எங்களை ஃபுல்லாக டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் அவங்க பண்ணு. எஸ், என்ன பண்ண அதான் சார் சொன்னோம். இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது சார். இஃப் தே ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் டெஃபினெட்லி வீ கேன் டூ. சார் இப்போ இந்த இன்ஸ்டியூட் சைட்லேருந்து யார் வந்திருக்கீங்க? இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு என்னம்மா மார்க் கொடுப்பீங்க? Frankly, I am asking, sir, if a student is done a project for under the மேடத்தோட கைடில் பண்ணால் மேடம் வந்து மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்க. அவங்க என்ன மாடியூல் கேட்பாங்க, 4 மாடியூல் இருக்கா, 5 மாடியூல் இருக்கா? அவனுக்கு வேலை கிடைக்கும், அவனுக்கு வேலை கிடைச்சிடும் டெஃபினட். மேடம் சொல்லுங்க மேடம். நாங்கள் 2004 GIS ஜியோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் படித்தோம் சார். அண்ணா யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கிண்டி. இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் தான் சார் பண்ணி கொடுத்தோம். ஒன்றும் நடக்கலை சார். முடித்தோம், வேலையும் கிடைக்கல சார். அதில் என்னென்னா ஜியோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் இன்ஜினியரிங்ன்ற இது வந்து ரெக்கக்னிஷனே இல்லை. முடிச்சிட்ட அப்புறம் தான் தெரியுது இது இதெல்லாம் மற்ற யூஜி மாதிரி இல்லை, இது ஒரு ரேர் கோர்ஸுன்ட்டு எங்களை அங்கீகாரம் கொடுத்துட்டாங்க சார். அதுக்கப்புறம் மற்றவங்க மாதிரி நாங்களும் ஐடி ஃபீல்டு அந்த மாதிரி ஃபீல்டு தான் போயிருக்கோம். நாங்கள் பண்ணித்தரத்துக்கு ரெடியாக இருக்கோம் சார். ஆனால் இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாகவே இல்லை. ஈவன் தோ இட் இஸ் ஃப்ரம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கிண்டி. குட் ஆஃப்டர்நூன் ஆல். ஸோ இப்போ இந்த வணக்கம் நல்ல இனிஷியேட்டிவ்னா சரி, அது ப்ரீவியஸ் ஒன் திருநெல்வேலி எலெக்ஷன்ஸ்னாலும் சரி. ஸோ என்ன கேட்டால் வந்து ஒரு ஃபார் தோஸ் ஹூ நோ டெக்னாலஜி, இது எல்லாமே டெக்னாலஜியாக பெரிய விஷயம் எதுவுமே கிடையாது. ஆக்சுவலாக இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் திங். எல்லாமே வெல் நோன் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாருக்குமே நம்ம டே டு டே யூஸ் பண்ணுற, இன்கேஸ் ஒரு 5 years சாஃப்ட்வேரில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால் ஒருத்தரால் டெவலப் பண்ண முடிஞ்ச ஒரு சொல்யூஷன்ஸ் தான். பட் என்னென்னா இட்ஸ் அன் இம்ப்ளிமெண்டபிள் சொல்யூஷன். ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து இந்த செஷன் நம்ம பண்ணியிருக்கோன்றதுக்கான ரீசனும் அதுதான். ஸோ ஏன்னா நான் அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம இங்கே GovTechThonக்கு வந்தப்போ கூட நிறைய பேர் வந்து எங்கேயுமே இல்லாத ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்கணும், அல்லது இட்ஸ் அ ஹைடெக் சொல்யூஷனாக இருக்கணும் அப்படின்றதான், அல்லது ஒரு பேட்டன்டபிள் சொல்யூஷனாக இருக்கணும் அப்படின்றதான் நம்மளோட ஏன்னா எல்லா காம்படிஷனும் என்ன இருக்குது. ஸோ சம்திங் that doesn't exist, இங்கே இருக்கக்கூடாது, இல்லாத ஒரு விஷயத்தை நம்ம பண்ணால் மட்டும்தான் அதில் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம். பட் இங்கே இந்த எக்ஸிஸ்டிங் இந்த செட்டப் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்தே ஒரே விஷயத்தை செட் பண்ணுறோம். இட் ஷுட் பி இம்ப்ளிமெண்டபிள் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்கேலபிள். ஏன்னா ஒரு சக்ஸஸ் மாடல் திருநெல்வேலியில் பில்ட் பண்ணால் யூ கேன் ஸ்கேல் இட் அக்ராஸ் தமிழ்நாடு அண்ட் தென் அக்ராஸ் இந்தியா. ஸோ அந்த ஸ்கேலபிளாக இருக்கணும். இம்ப்ளிமெண்டபிள் அப்படின்றது ஏன்னா நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்டாங்க, திரும்ப நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்டபிள்னு சொல்கிறீங்களா, அது என்ன இம்ப்ளிமெண்டபிள் அப்படின்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லோக்கல் செட்டப், எக்ஸாக்ட் செட்டப் என்னன்றதை புரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ நம்ம அந்த திருநெல்வேலி எலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு எலெக்ஷன் எப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சால் மட்டும்தான் அந்த இம்ப்ளிமெண்டபிள் சொல்யூஷனோட நீட் தெரியும். ஏன்னா ப்ரீவியஸ் டே நமக்கு இட்ஸ் ரேண்டம் செலெக்ஷன் இல்லையா. ஸோ அவங்க போலிங் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ரேண்டமாக செலக்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு எந்த போலிங் ஸ்டேஷன் போகிறோன்றது யாருக்குமே தெரியாது. ஸோ இங்கே அவங்க மோஸ்ட்லி அவங்களோட ஏரியா தாலுக்கு எந்த தாலுக்கு இருக்காங்களோ அந்த தாலுக்கு அலர்ட் ஆகாது. அவங்க ஏற்கனவே ப்ரீவியஸாக ஒர்க் பண்ணாங்க, அவங்க கொலீக் இருக்காது. ஸோ எல்லாமே வந்து முந்தின நாள் இஃப் ஐம் கரெக்ட் முந்தின நாள் தான் அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அவங்களோட மேஜர் ப்ராப்ளம் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா, ஸோ ஏதோ ஒரு ஸ்கூலில் இருக்கிற இப்போ நம்ம ஒரு ப்ரைமரி ஸ்கூல் இருக்கும், அந்த வில்லேஜ் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு முந்தின நாள் தான் தெரியும். அவங்களுக்கே அந்த எக்ஸாக்ட் போலிங் ஸ்டேஷன் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது பெரிய கஷ்டமான விஷயம்.
ஸோ ஒரு ஜிஎஸ் பேஸ்ட் சொல்யூஷன் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அவங்க ஈஸியாக என்ன பண்ணாங்க, எங்களோட ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப பெரிய அப்ரிசியேஷன் வந்து நாங்கள் அன்எக்ஸ்பெக்டட், நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதெல்லாம் பப்ளிக்லேருந்து வரலாம் ஒரு அப்ரிசியேஷன் அப்படின்னு நினச்சோம். ஃபஸ்ட்டு அப்ரிசியேஷனே வந்து எங்களுக்கு ஃப்ரம் அவர் போலிங் அஃபிஷியல்ஸ்லேருந்து தான் வந்துச்சு. ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து சார் முந்தின நாள் நாங்கள் பார்த்தோம், எங்களுக்கு ஈஸியாக எங்களுக்கு சொல்யூஷன் ஐடென்டிஃபை எந்த டேரக்ஷன் தெரிஞ்சதா அதில் அல்லது யார் தேவையா கூட அக்கம்பைன் பண்ணுறனா அல்ல நியர்பை எந்த ஏரியான்றதை கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சதுன்னா அவங்கக்கிட்ட இருந்து தான் அப்ரிசியேஷன் வந்துச்சு. ஸோ லைக் வைஸ் ஃபர்ஸ்ட் அந்த டொமைனில் இருக்க எக்ஸாக்ட் ப்ராப்ளம் என்னங்கிறது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அங்கே என்ன கைண்ட் ஆஃப் செட்டப், அவங்களோட இமீடியட் நீட் என்ன, அதுக்கான சொல்யூஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் தென் we can scale it up. அதில் ஃபர்தராக நம்ம வந்து டெக்னாலஜி எவ்வளோ டெக்னாலஜி உள்ளே கொண்டு வந்தாலும் இட் வில் ஒர்க். ஸோ இங்கே நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண எல்லா சொல்யூஷன்ஸ்லையும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் ஃபேஸிங் ஆர் பப்ளிக் ஃபேஸிங்கில் எல்லாமே வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக வித்தவுட் டெக்னிக்கல் ஹிண்ட்ரன்ஸ். ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ண போகிறது எல்லாமே காமன் பீப்புள். ஸோ அது டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் பீப்புள். அது எஸ்பெஷலி இன் திருநெல்வேலி மாதிரியான செட்டப்பில் வந்து இட்ஸ் மெஜார்லி ஒரு ரூரல் பேஸ்ட் செட்டப் டிஸ்ட்ரிக்ட். ஸோ அவங்களுக்கு டெக்னாலஜியாக நான் வந்து புதுசாக பண்ணியிருக்கேன், நான் ஒரு ஏஐ பேஸ்ட் சொல்யூஷன் பண்ணியிருக்கேன், எம்எல் பயங்கரமான அட்வான்ஸ் சொல்யூஷன் பண்ணியிருக்கேங்கிறது அவங்களுக்கு அட்ராக்டிவாக இருக்காது. அவங்களுக்கு அவங்க டே டு டே யூஸ் பண்ணுற ஒரு எக்யூப்மெண்ட் அல்லது ஒரு கேட்ஜெட்லேயோ இல்லை அவங்களோட எக்ஸிஸ்டிங் ஒர்க் ஃப்ளோ டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் ஒர்க் நடக்கணும். பட் பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் நீங்கள் எவ்வளோ டெக்னாலஜி வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது வந்து எவ்வளோ ஈஸியாக நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது இட்ஸ் பிஹைண்ட் த சீன்ஸ். ஸோ அது அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் வணக்கம் நல்ல இனிஷியேட்டிவ். ஸோ ஒரு கிரிவியன்ஸ் ரெட்ரஸல் மெக்கானிசம் அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட கவர்மெண்ட் சைட்லேயும் சரி இல்லை எஸ்பெஷலி சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் அல்லது ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ்னாலும் இன்றைக்கி ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஒரு ஹெல்ப் டெஸ்க் சொல்யூஷன்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. ஆனால் இன்னும் ஒரு கம்பெனிக்கு நான் ஃபர்கட் அபவுட் கவர்மெண்ட் செட்டப், இன்னும் ஒரு ப்ரைவேட் செட்டப்லேயே வந்து எனக்கு ஒரு பெர்ஃபெக்டான ஒரு ஹெல்ப் டெஸ்க் சொல்யூஷன் கிடையாது. எனக்கு கஸ்டமைஸாக எனக்கு தேவையான கஸ்டமர்ஸ்க்கு தேவையான சால்வ் பண்ணுறது. ஏன்னா கஸ்டமர் சைட் பொறுத்த வரைக்கும் எவால்வ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஒரு 5 years பேக் நீங்கள் ஒரு இமெயில் சப்போர்ட் சொல்யூஷன் கொடுத்தா போதும், மோர் தென் எனஃப். ஒரு லைவ் சேட்டுங்கிறது ரொம்ப ஆப்ஷனலாக ஒரு ப்ரீமியமாக நாங்கள் சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஒரு சாஸ் கம்பெனியாக இருந்தால் லைவ் சேட் வந்து ஒரு ப்ரீமியம் பிளானில் மட்டும்தான் கொடுப்போம். இமெயில் சப்போர்ட் 24 hours ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்றத ஒரு ஆப்ஷனலாக கொடுத்துட்டு இருந்தோம். தென் லைவ் சேட் செட்டப் மஸ்ட்டாக மாறிச்சு. இன்றைக்கி வந்து கஸ்டமர்ஸ் அவங்க சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மில் ட்விட்டராக இருக்கலாம், இன்ஸ்டாகிராம் இருக்கலாம், ஆர் ஃபேஸ்புக்காக இருக்கலாம், அவங்க எங்கே வேறவர் தே ஆர் அவங்க அங்கே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க. நான் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியாக நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியாக வேண்டியிருக்கு. ஸோ எனக்கு வந்து நீட் இஸ் நான் கஸ்டமரை வந்து என்னோட சைட்டில் வந்தால் எனக்கு கம்ப்ளைண்ட்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுன்னு சொல்ல முடியறதில்ல. அவங்க கஸ்டமர்ஸ் எங்கே வேணால் இருக்கலாம், ஆனால் அவங்களுக்கான சொல்யூஷனை நான் பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான். சேம் திங் ஒரு கவர்மெண்ட் சைடில் இருக்க செட்டப்க்கு ஒரு கிரிவியன்ஸ் ரெட்ரஸல் மெக்கானிசம் எக்ஸிஸ்டிங் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா ஒரு பேப்பர் பேஸ்ட் சொல்யூஷனாக இருக்கும். மோஸ்ட்லி ஒரு மண்டே பெட்டிஷன் மீட்டிங் இருக்கும், ஒரு காமன் இதில் இருக்கும், அதில் பேப்பர் பேஸ்டாக நம்ம ஒரு சொல்யூஷன் பில்ட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அதில் இருக்க மேஜர் என்ன இருக்குது, அக்கௌண்டபிலிட்டி இருக்காது, ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி மிஸ் ஆகும், தென் அது ஸ்கேலபிளாகவும் இருக்காது. ஸோ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் அத்தாரிட்டி லெவலில் அவங்க வந்து எல்லா பெட்டிஷன்ஸும் அவங்க கவர் பண்ணுறதோ இல்லை அதை வேலிடேட் பண்ணுறதோ ப்ராப்பராக சொல்யூஷன் கிடைச்சதான்னு வேலிடேட் பண்ணுறதோ பண்ண முடியாது. ஸோ அதை டெக்னாலஜியை எப்படி சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் இந்த வணக்கம் நல்லை. ஸோ இங்கே வந்து நாங்கள் 3 சேனல்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் திங் இட்ஸ் 24/7 கால் சென்டர் செட்டப். இட்ஸ் ஒரு க்ளவுட் பேஸ்ட் டெலிஃபோனி செட்டப். ஸோ இதுவும் பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை. ஒரு க்ளவுட் பேஸ்ட் டெலிஃபோனி செட்டப் இன்றைக்கி நிறைய சாஸ் சர்வீசஸே அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ அதில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். தென் வி ஆல்சோ ப்ரிப்பேர்டு ஒரு வாட்ஸ்அப் பேஸ்டுக்கான சப்போர்ட்க்கு பண்ணியிருந்தோம். தென் அப்புறம் சோஷியல் மீடியா பேஸ்ட் ஃபார் அர்பன் ஆடியன்ஸ். மோஸ்ட்லி இப்போ திருநெல்வேலி மாதிரியான இடத்துலேருந்து அவங்க ட்விட்டர்லேயோ அதர் சோஷியல் மீடியாலேயோ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம், அந்த கம்ப்ளைண்ட் ட்ராக் பண்ணணும் அப்படின்றது தான். ஸோ இட்ஸ் அன் ஆட்டோமேட்டட் கிரிவியன்ஸ் சிஸ்டம். ஸோ அகைன் எக்ஸிஸ்டிங் இதில் இந்த கிரிவியன்ஸ் ரெட்ரஸல் ஏற்கனவே கவர்மெண்ட்டில் தட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் செட்டப் இருக்குது. இதில் எதுவும் நான் வந்து ஓவர் நைட்டில் நான் ஒரு சாஃப்ட்வேரை பில்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு கிரிவியன்ஸ் ரெட்ரஸல் இட்ஸ் அ ப்ராப்பர் செட்டப். ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம், அவங்களோட எக்ஸிஸ்டிங் செட்டப்பில் இந்த சாஃப்ட்வேரை நாங்கள் இன்டெகிரேட் பண்ணோம். ஸோ ஃபஸ்ட் திங் அவங்களுக்கு பப்ளிக் வந்து தே கேன் கால், வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்ணிக்கலாம், அல்லது அஃபிஷியல் நம்பர் கலெக்டர் டிஎன்விக்கு ட்வீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ராக் பண்ணிவிட்டு ஒரு டிக்கெட்டிங் சிஸ்டம், தி யூஷுவல் டிக்கெட்டிங் சிஸ்டம் ஃபார்ம் பண்ணோம். தென் கிரிவியன்ஸஸை வந்து அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஹச்ஓடிஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸோட ஹச்ஓடிஸ்க்கு நாங்கள் அசைன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு செட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹச்ஓடிஸ்க்கு ஆட்டோமேட்டடாக ஒரு வாட்ஸ்அப் பேஸ்ட் அலர்ட்டிங் சிஸ்டம் பண்ணோம். ஸோ அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு கிரிவியன்ஸஸ் வந்துச்சுன்னா அந்த ஹச்ஓடிஸ்க்கு இமீடியட்டாக அந்த கிரிவியன்ஸ் ரிலேட்டட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது தென் ஹச்ஓடிஸ் வந்து அவங்க ஆக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த கிரிவியன்ஸஸ் ரிசால்வ் பண்ணாங்க, அந்த இமீடியட் மெஷர்ஸ் என்ன பண்ணியிருந்தாங்களோ அதை டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் பெட்டிஷனருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. இட்ஸ் அகைன் சிம்பிள் சிஸ்டம். பட் எஃபெக்ட் என்ன இருந்துச்சுன்னா
Yeah, so it was launched in 29th June 2021 and இது ஒரு 1 month முன்னாடி இந்த ஸ்டாட்ஸ் கிட்டத்தட்ட 5000 complaints வந்துச்சு, average 25 complaints and nearly 4198 complaints resolved, கிட்டத்தட்ட 87% resolved. இதில் நாங்கள் மேஜராக பார்த்தது அகைன் ஒரு நல்ல இது என்ன அப்படின்னா, இப்போ சிஎம் செல் அப்படின்றது ப்ராப்ளம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ ஸ்டேட் லெவலில் அவங்க நம்ம கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கொடுக்குறது. ஸோ இங்கே இருக்க கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இங்கே டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் அது சால்வ் ஆக ஸ்டேட் லெவல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ராப் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு, டிப் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் வித்தின் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்லே மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் கெட்டிங் அட்ரஸ்ட். ஸோ இங்கே ப்ரையாரிட்டி அட்ரஸ் நாங்கள் என்ன அதுலேயும் வந்து கிளியராக டிஃபைன் பண்ணும்போதே சாரோட சஜஷன்ஸ் கிளியராக இருந்துச்சு. ஸோ என்ன மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இந்த சிஸ்டமால் சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த சிஸ்டமில் நாங்கள் வி ஹவ் கிவன் கம்ப்ளீட் ஃபோக்கஸ் ஃபார் பேசிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ். அது ரொம்ப கஷ்டமான காம்ப்ளெக்ஸான விஷயங்கள், இப்போ ஒரு பட்டா ரிலேட்டட் திங்கெல்லாம் இதை மாதிரி சொல்யூஷன் பண்ண முடியாது. பட் ஒரு வாட்டர் ரிலேட்டட், ஒரு ஸ்ட்ரீட் லைட் ரிலேட்டட், ஒரு ரோடு ரிலேட்டட், ஒரு என்க்ரோச்மெண்ட் ரிலேட்டட், இதை மாதிரியான விஷயங்களை ஈஸியாக வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது. ஸோ பேசிக் கம்ப்ளைண்ட்க்கு நாங்கள் வி ஹவ் கிவன் ஃபோக்கஸ் ஃபார் தட். ஸோ பேசிக் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 96.9% சால்வ் ஆச்சு. And especially as I said, water, roads, street lights, encroachment, electricity, public distribution system and scheme. கிட்டத்தட்ட ஒரு டேமேஜ் ரோட்ஸ்னா 97% இமீடியட்டாக வித்தின் 2 or 3 days ரிசால்வ் நடந்துச்சு. ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் 98% அண்ட் பிடிஎஸ் 98%. எக்ஸலென்ட். அண்ட் இதில் ஒரு அட்வான்ஸ் அகைன் நான் சொன்ன மாதிரி தான், இப்போ இதில் வந்து இவங்க யாருமே வந்து என்ன பண்ணலை, என்னோட டீட்டெயில்ஸோ அவங்க எல்லாமே ஒரு ஃபோன் மூலமாக கால் பண்ணுறாங்க, அவ்வளோதான் சிம்பிள், அல்லது ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்ணுறாங்க. பட் அவங்க எல்லாருமே என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க, அவங்களோட அட்ரஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ நாம் என்ன பண்ணிக்க முடியும், ஒரு அட்ரஸ்லேருந்து ஒரு லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூடை அட்லீஸ்ட் ஒரு எஸ்டிமேட்டாச்சும் ப்ரிடிக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இட்ஸ் ப்ராக்டிகலி பாசிபிள். அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸு க்ளவுட் பேஸில் நிறைய அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ அந்த சொல்யூஷன்ஸ் மூலமாக என்ன பண்ணோம், கிட்டத்தட்ட எல்லா கம்ப்ளைண்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன்ஸில் திருநெல்வேலியில் எந்தெந்த ஏரியாவில் என்ன டைப் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வருது அப்படின்றத கிளியராக மேப் பண்ணோம். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் தாலுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் வில்லேஜ் லெவலில் என்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்குது, ஸோ அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபுல் மேப் பண்ணோம். ஸோ இது ஏன் அட்வான்டேஜ், இது ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது, ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு அலோகேஷன் ஏதாச்சும் ஒரு இது இருந்துச்சு அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் அல்லது ஹெச்ஓடிஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக என்ன பண்ணிக்க முடியும், இந்த ஜிஏஎஸ் பேஸ் சிஸ்டம் மூலமாக எந்த ஏரியாவில் என்ன டைப் ஆஃப் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்றத அவங்களால ஈஸியாக ட்ராக் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ ஒரு வாட்டர் ரிலேட்டட் ஒரு வாட்டர் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்னா எந்த டிவிஷன் அல்ல எந்த தாலுக்கில் வந்து வாட்டர் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, பிடிஎஸ் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்னா பிடிஎஸ் எங்கே இருக்குது, அப்போ எக்ஸிஸ்டிங்கில் அடிஷ்னல் செட்டப் எங்கே பண்ணணும், ஒரு ரேஷன் ஷாப்னா அடிஷ்னல் ரேஷன் ஷாப் எங்கே செட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் கிட்டத்தட்ட இருக்குது. ஸோ அவங்க இது மூலமாக நெக்ஸ்ட் ஒரு ஆக்ஷனபிள் இன்சைட் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அண்ட் ஸோ இட்ஸ் ஆட்டோமேட்டட் சோஷியல் மீடியா கிரீவன்ஸ் ட்ராக்கிங் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ என்ன பண்ணோம், ஸோ கலெக்டர் டிஎன்வி அக்கௌண்ட் கூட இன் அடிஷன் டு கலெக்டர் டிஎன்வி அக்கௌண்ட் பாப்புலர் கீவேர்ட்ஸ் அண்ட் ஹேஷ்டேக்ஸ் வந்து ட்ராக் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஸோ ட்ராக் பண்ணிட்டு அது மூலமாக வர அடிஷ்னல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் சிஸ்டமில் வந்து வி ஹவ் இன்க்ளூடட். ஸோ இட்ஸ் ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஆஃப் தட். ஸோ ஒரு கீவேர்ட் மேப்பிங் பண்ணோம். ஸோ இதில் என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஒவ்வொரு டேவும் வந்து என்ன எது வந்து ஹைலைட் ஆகுது, என்ன கைண்ட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் வந்து திருநெல்வேலி இன் அண்ட் அரௌண்ட் திருநெல்வேலிக்கு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு லா அண்ட் ஆர்டர் இஷ்யூஸ் இருக்குன்னா ஸோ அதுக்கான சோர்ஸ்லேருந்து எல்லாமே ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இட் வில் ஹெல்ப் தம். அகைன் ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ரீவியஸ் இருந்த பேப்பர் பேஸ்ட் சிஸ்டமில் இந்த ஃபீட்பேக் அண்ட் மானிட்டரிங் வந்து இட்ஸ் நாட் ரிலேட்டிவ்லி ஈஸி. இங்கே வந்து ஃபீட்பேக் அண்ட் மானிட்டரிங் வி ஹவ் மேட் இட் த்ரூ டெக்னாலஜி அதை 100% எஃபெக்டிவாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம். ஸோ வி ஹவ் கிரியேட்டட் அ ஸ்ட்ரக்சர்டு மெக்கானிசம் ஃபார் தட். ஒன் திங், ஒரு ரேண்டம் சாம்பிளிங் ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ். இங்கே வி ஹவ் செட்டப் அ கண்ட்ரோல் ரூம். அந்த கண்ட்ரோல் ரூம்லேருந்து டெய்லி பேசிஸில் ஆன் ரிசால்வ் கம்ப்ளைண்ட், இப்போ ஒரு ஹெச்ஓடி வந்து அது சால்வ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இங்கே எந்த கண்ட்ரோல் ரூம்லேருந்து தே வில் கால் அண்ட் தே வில் செக் வெதர் அது ப்ராப்பராக ரிசால்வ் ஆயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்கேஸ் அது ரிசால்வ் ஆகலை ஆர் பார்ஷியலி ரிசால்வ் அல்லது இன்கம்ப்ளீட் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் கிரியேட் அ ஃப்ளாக் அண்ட் அது வந்து இட் வில் கோஸ் டு டிஆர்ஓ ஆர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் லெவல். ஸோ இட்ஸ் அ ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஃப்ரம் த ஒரு டேஷ்போர்ட்லேருந்து 4800 கம்ப்ளைண்ட்ஸில் 4198 ரிசால்வ் ஆயிடுச்சு, 142 இஸ் அ பெண்டிங் ஒன் அண்ட் 320 அரௌண்ட் இஸ் அன் இன்வாலிட் ஒன். இட்ஸ் அ டிபார்ட்மெண்ட் டேஷ்போர்ட். ஸோ லைக் டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டேஷ்போர்ட் மாதிரி எவ்ரி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டேஷ்போர்ட் அவைலபிள் இருக்கும். அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஓடிஸ் கேன் செக் தட்.
And we also have a call recording feature. All the calls made to the control room ku vandu recorded versions available at any time. District officials verify பண்ணிக்கலாம். Or in அவங்க concern official also அவங்களுக்கு வந்து அந்த clarity of இது ஏன்னா ஒரு ரிட்டர்னாக நம்ம எழுதுறதை விட அவங்ககிட்ட இருந்து வாய்ஸ்லேருந்து ரெக்கார்ட் பண்ண டீட்டெயில்ஸ்லேருந்து அவங்களுக்கு நிறைய இன்புட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ அது கிடைச்சிக்கும் அப்படின்றதுக்காக. அண்ட் திஸ் த டெய்லி ரிப்போர்ட். ஓகே, ஸோ ஒன் அதர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணது என்னென்னா வணக்கம் நிலையை வந்து ஒரு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போது ரீசெண்டாக நவம்பரில் வந்து ரெயின்ஸ் திருநெல்வேலியில் வந்து ரொம்ப இட்ஸ் அன் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ரெயின் அண்ட் வாட்டர் லாகிங் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இடத்துலையுமே இருந்துச்சு. ஸோ ஓவர் நைட்டில் பிகாஸ் வி ஆல்ரெடி ஹேவ் திஸ் சிஸ்டம், நாங்கள் ஓவர் நைட்டில் ஒரு க்ரௌட் பேஸ்டு ஃப்ளட் மேப்பிங் சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணோம். ஸோ ஒர்க் ஃப்ளோ என்னென்னா ஒரு வெப் பேஸ்ட் ஆப் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அந்த வெப் பேஸ்ட் ஆப் மூலமாக சிட்டிசன்ஸ் வந்து ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம், அவங்க ஏரியாவில் இருக்க ஃப்ளட் லெவல்ஸை வந்து ஈஸியாக அலர்ட் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அவங்களுக்கு 3 ஆப்ஷன் தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் அவங்க எந்த இந்த லொக்கேஷனை பிக் பண்ணிக்கலாம், அதுலேருந்து லாட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் கிடச்சிருச்சு. தென் செகண்ட் ஆப்ஷன் ஃப்ளட் லெவல் வந்து எந்த லெவலில் இருக்குது, 1 feet 2 feet 3 feet அப்படின்ற லெவல் மெஷர் பண்ணிக்கலாம். தென் தேர்ட் ஒன் அவங்க அந்த ஏரியா அந்த இதோட ஃபோட்டோஸ் அண்ட் அவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஆப்ஷனலாக கொடுத்துருந்தோம். ஸோ இது மூலமாக ஸோ லைக் இப்போ 6 feet ஆர் அபவ் 6 feetலாம் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக கேட்டகரைஸ் பண்ணி இட்ஸ் ஹை ப்ரையாரிட்டின்னு சொல்லிட்டு அந்த கன்சர்ன் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் டீமுக்கு இமீடியட்டாக அலர்ட் போயிருந்துச்சு. ஸோ அவங்க தென் அண்ட் தேர் அதை கிட்டத்தட்ட வித்தின் 24 hours more than 90% of the complaints were resolved. ஸோ இது என்டையர் ஆப்பே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 or 2 days பில்ட் பண்ண ஆப் தான். ஸோ இதில் ஜிஎஸ் டேஷ்போர்ட் ஃபார் வாட்டர் லாகிங் ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் அகைன் இது அந்த லேட் லாங் எல்லாத்தையும் மேப் பண்ணிவிட்டு ஸோ எந்த இடத்துல என்ன லாகிங் இருந்துச்சு ஸோ அதில் அவங்களோட ஃபோட்டோஸும் அவைலபிள் இருக்கனால ஈஸியாக அவங்களால செக் பண்ணிக்க முடிஞ்சுது. த எல்லோஸ் ஆர் மாடரேட், ரெட் வந்து ஹை அலர்ட் அண்ட் ப்ளூ ஆர் 1 or 2 feet. ஸோ ஒன் அவுட்கம் என்னென்னா ஸோ கிட்டத்தட்ட லான்ச் ஆன ஃபர்ஸ்ட் டே இவங்க ஒரு ஸோ இமீடியட்டாக அவங்களுக்கு வந்து வேறு நீங்கள் தான் பண்ணீங்களா? இல்லை ஆக்சுவலாக சாச்சனோட ஒரு கண்டினியூஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன வந்துன்னா அந்த வணக்கம் நெல்லைங்கிறத வந்து ஜஸ்ட் சிம்பிள் ஃபோன் காலில் யூ கேன் ரெஜிஸ்டர் யுவர் கம்ப்ளைண்ட். தட் இஸ் த பேசிக் ஐடியா. ஏன்னா இல்லை எல்லார் கையிலையும் மொபைல் ஃபோன் இருக்குது. நான் நார்மல் பெட்டிஷன்ஸ் மாட்டிங்கன்னா யூ ஷுட் கோ ஃபார் வெப்சைட் அண்ட் யூ ஷுட்ல ரெஜிஸ்டர் ஆகலாம். அந்த நம்ம சாதாரண ஆட்களுக்கு புரியாது. சிம்பிள் மேன் ஒரு லேமேன் என்ன பண்ணார், ஜஸ்ட் ஃபோன் எடுத்து பேசுகிறாரு. தட் கால் இஸ் ரெக்கார்டட். இட்ஸ் மேக் இஸ் எ கம்ப்ளைண்ட். இட் கோஸ் டு த கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபார் ரிசால்விங் த ப்ராப்ளம். இதுதான் வந்து அது பேசிக்கினுடைய இது. இந்த வணக்கம் நிலை போட்ட 2வது நாள் இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேமிலி இருக்காங்களே, அந்த ஒரு டிஷர்ட் மாதிரி போட்டிருக்காரு இல்லையா, அவர் வந்து என்ன பண்ணார்னா ராதாபுரம் நினைத்தேன் திசைநிலை பக்கத்தில் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பாண்டட் லேபராக அவரை அடைச்சி வச்சுருக்காங்க. எனக்கு அந்த பேண்டமிக் பீரியட் வேறு சார், என்னை வெளியும் விட மாட்டேக்காங்க, என் குழந்தைக்கு காய்ச்சல் என்னையும் விட மாட்டேக்காங்க சார், என் ஒய்ஃபும் விட மாட்டேக்காங்க, திரும்ப என்னைய கொஞ்சம் இது பண்ணுறாங்கிறத அவர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ட்ரை பண்ணியிருக்காரு. தெர் வாஸ் நோ சச் ஆப்ஷன். தென் வணக்கம் நிலைங்கிறத பற்றி பேப்பரில் எங்கேயோ படிச்சிருக்காரு. அந்த ஆள் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா ஜஸ்ட் ஒரு கையில் ஒரு ஃபோனை வச்சு ஃபோன் பண்ணிட்டார். ஃபோன் பண்ணால் எங்களுக்கு ஜஸ்ட் இந்த கால் வாஸ் ரெக்கார்டட். எங்கள் கண்ட்ரோல் டீம் வந்து அதை பார்க்குறாங்க. இம்மிடியட்லி ஐ திங்க் ரங்கபுரத்தில் கொஞ்சம் எழுந்திரிங்க, நீங்கள் தான் தாசில்தார் இல்லையா, ஹி வாஸ் த தாசில்தார் சார். நாங்கள் ஸ்ட்ரைட் அது இல்லை லக்கியில் என்னென்னா அவருக்கே தெரியும் அந்த ஃபோட்டோ இதில் இருக்குன்ட்டு. அவரே வந்து என் ஃபோட்டோ இங்கே எப்படி வந்ததுங்கிறாரு. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஜஸ்ட் இம்மிடியேட்டாக இவங்க போய் என்டையர் டீம் அவங்களுக்கு தெரியும் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக உள்ளுக்கு போய் அந்த ஆளை பிடிச்சி நெக்ஸ்ட் டே வி பிராட் டு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர். ஓகே, அது வந்து ஸோ இது சிம்பிள் சொல்யூஷன், அவ்வளோதான். அந்த சக்ஸஸ் ஸ்டோரினுடைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்மளோட சாஃப்ட்வேர் வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சக்ஸஸ் பண்ணாலே பெரிய விஷயங்கள். அவர் சொல்கிற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண வேண்டாம், பெரிய ஒரு ஏஐ பேஸ் தான் இருக்கணும். எல்லாருமே ஏஐ டேட்டா அவசியமே இல்லை சார். இவங்க சார் சொன்ன மாதிரி திரும்ப ஏகப்பட்ட கேப்ஸ் இன்னமும் இருக்குது எங்கள் கவர்மெண்ட் சைடில். ஸ்டில் நாங்கள் எத்தனையோ 20 வருஷம் 25 வருஷம் நாங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டோட கோஆர்டினேட் பண்ணியிருந்தாலுமே ஒன்லி 20-25% ஆஃப் த ஏரியா தான் நாங்கள் கவர் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் 70% ஆஃப் த ஏரியா இஸ் ஸ்டில் கவர்ட். இன்னும் நல்லா சொல்ல போனால் கலெக்டர் சார்கிட்ட கேட்டிருந்த ஒரு வார்த்தை நல்லா சொல்லியிருப்பார். ஒரு நிமிஷம் இல்லை சார்கிட்ட கேட்டது சார் அடிக்கடி எங்கிட்ட சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை, எப்போ திருநெல்வேலி ஊருக்குள்ளே நான் இப்படி 2 நிமிஷத்தில் இப்படி கிளிக் பண்ணால் எனக்கு வந்து குவாலிட்டியான ஒரு சாப்பாடு எனக்கு கிடைக்குது. 5 நிமிஷம் எனக்கு குவாலிட்டியான சாப்பாடு கிடைக்கிது. பட் ஒரு 5 ரூபாய்க்கு அரிசி நான் ஃப்ரீ ரேஷன் அரிசிக்கு மட்டும் நான் 3 மணி நேரம் காத்து கிடக்க வேண்டியிருக்குனாரு. பயங்கரமான ஒரு வார்த்தை. அது வந்து உண்மையிலே பார்த்து இந்த இடத்த நம்ம இன்னமும் ஃபில்அப் பண்ணலாம். யாராவது ஆண்டர்பிரினர்ஸ் யாராவது இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் டேக் இட் எஸ் சேலஞ்ச், 5th சேலஞ்சாக கூட நாங்கள் தரோம். சிம்பிள் அவர் சொல்ல நேச்சுரல். இப்படி கிளிக் பண்ணால் 5 நிமிஷம் எங்கள் வீட்டு முன்னால் ஒருத்தன் வந்து என்கிட்ட ஃபுட்டை கொடுத்துட்டு போயிடலாம்.
பட் நான் ரேஷன் அரிசிக்கு நான் பையை தூக்கிட்டு போய் 3 மணி நேரம் காத்து கிடந்து அவன் தரக்கூடிய அரிசியை வாங்கிட்டு வர வேண்டிய சூழ்நிலையில் நம்ம இருக்கோங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக சார் அடிக்கடி எங்கிட்ட மென்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார். ஹவு த டெக்னாலஜி ஷுட் பி யூஸ்ட், ஹவு த டெக்னாலஜி ஷுட் பி யூஸ்ட் அப்படிங்கிறது. ஸோ திஸ் இஸ் த ரைட் டைம். தேங்க்யூ ரஹமத்துல்லா, நல்ல சான்ஸ். I'll just add up one point which is left. என்னென்னா இப்போ இந்த பெட்டிஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு இல்லையா, இது எதுவுமே வந்து ஆன் பேப்பர் இல்லை அந்த ஆஃபீஸருக்கு வந்து த்ரூ மெயில் அந்த மாதிரி கிடையாது, இருக்கக்கூடிய காமன் எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டமே கிடையாது. நம்ம ரெகுலராக குட் மார்னிங் குட் நைட் எதில் போடுறோம்? சேம் வாட்ஸ்அப் வாஸ் யூஸ்டு ஃபார் இம்மீடியட் இன்டர்வென்ஷன். அவ்வளோதான். இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்த உடனே அந்த கன்சர்ன்ட் ஆஃபீஸருக்கு இட் வில் பி சென்ட் த்ரூ வாட்ஸ்அப் அண்ட் ஹீ ஹேஸ் டு ரிப்போர்ட் இம்மீடியட்லி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். ஏன்னா டெய்லி நைட் 9 மணிக்கு கலெக்டர் வில் பி குவாலிட்டி செக்கிங் கால்ஸ் நடக்கும். அதனால தான் அந்த ரெக்கார்டிங் சிஸ்டம் வச்சோம். இதுலேயே இன்னொரு அடிஷ்னல் ஃபீச்சர் என்ன ஆட் பண்ணோன்னா ஆடிட்டிங் சிஸ்டம். த சிஸ்டம் இட் செல்ஃப் வில் ரேண்டம்லி பிக்அப் 10 கால்ஸ் டெய்லி. அந்த ரேண்டம் கால்ஸை நாங்கள் ஆடிட் பண்ணுவோம். எடுத்து செக் பண்ணும்போது உண்மையிலேயே அந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆகிடுச்சா. அதனால தான் வந்து சக்ஸஸ் பர்சன்டேஜ் இஸ் 97%, 86% பேசிக் கம்யூனிட்டிஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறது. இந்த மாதிரி உடனடியாக தீர்வு காணக்கும். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு லைட் எரியலைன்னு சொல்லி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்திருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ நாள் ஆகும் நம்ம ஸ்ட்ரீட்டில் திருப்பி அந்த லைட் எரிய வச்சு பார்க்குறதுக்கு? ஒரு பதில் வாய்ப்பே இல்லை. இன்னொன்று வந்து அடுத்த எலெக்ஷன் இந்த மாதிரி 2-3 days அந்த மாதிரி. இது அப்படி கிடையாது. இம்மீடியட்டாக வித்தின் 2 days அந்த லைட் எரியணும், அவ்வளோதான். நோ அதர் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் தெம். ஏன்னா ஒரு லைட் எரிய வைக்கிறது வந்து இம்மீடியட்டாக செய்யக்கூடிய வேலை. இது வந்து நம்ம பட்டா கொடுக்குறது, வீடு கொடுக்குறதுனா இட்ஸ் அ லென்த்தி ப்ராசஸ், வெரிஃபிகேஷன் அதெல்லாம். ஸோ வி ஹேட் டிவைடட் த பெட்டிஷன்ஸ். அதனால தான் வந்து இந்த வணக்கம் நெல்லையோட மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் ரேட்டு. இதே மாதிரி வி ஹேட் டெவலப்டு ஒன் மோர் அ ப்ராஜெக்ட். 2 minutesல வி வில் நாட் ரன் த ப்ராஜெக்ட் நவ். கோவிட் கேருக்கு. கோவிட் எல்லாருக்குமே தெரியும். எத்தனை பேருக்கு கோவிட் வந்திருந்தது? திருநெல்வேலியில் இருந்தவங்க யாராவது இருக்கீங்களா கோவிட் அஃபெக்ட் ஆகி? ஃபஸ்ட் வேவில் வந்ததா, செகண்ட் வேவில் வந்ததா? 3rd வேவ். ஓகே, சரி. இப்போ வந்து கோவிட் வந்தப்போ ஃபர்ஸ்ட் வேவ் ஓகே, ஒன்றுமே நமக்கு தெரியாது, எப்படியோ சமாளித்து அதெல்லாம் பண்ணிட்டோம். பட் செகண்ட் வேவ் வாஸ் வெரி வெரி இம்பேக்டிவ். அப்படி இருக்கும்போது எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம் ரன் ஆகிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ அந்த செகண்ட் வேவ் சமாளிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. ஏன்னா சார் காலையில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் ஒரு சைடில் போயிட்டு இருந்தது, ஆம்புலன்சஸ் வந்து ஃபுல்லாக இன்க்யூ இருந்தாங்க, பேஷண்ட்ஸ் ஏன்னா பயத்துலேயே போய் கடகடன் பேஷண்ட்ஸ் அட்மிட் ஆகிட்டாங்க. ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஃபுல்லாகிடுச்சு, கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஃபுல்லாகிடுச்சு. ஹோம் ஐசோலேஷன்ஸில் பேஷண்ட்ஸை வச்சு மேனேஜ் பண்ண முடியல. எந்த கைண்ட் ஆஃப் பேஷண்ட்டை வந்து நம்ம ஹோம் ஐசோலேஷனில் வைக்கணும், இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் ஓடிட்டு இருந்தப்போ தான் வந்து கலெக்டர்ஸாக கேம் வித் அ சொல்யூஷன். அப்போ தான் என்டையர் டீம் வந்து வி டிஸ்கஸ்ட் ஒன் திங், லெட் த எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம் ரன் ஆன் இட்ஸ் ஓன் வே. அப்படியே போயிட்டுருக்கட்டும். எல்லாத்தையும் நம்ம பேரலாக கனெக்ட் மட்டும் பண்ணுவோம் ஒரே பிளேஸில். ஃபஸ்ட்டு கனெக்டிங் மட்டும் நம்ம பண்ணுவோம். வி டிடன்ட் டூ எனிதிங். வி யூஸ் த சேம் க்ளவுட் பேஸ்டு டெலிஃபோனி டெக்னாலஜி ஃபஸ்ட்டு. 2வது GIS மேப்பிங். 3வது பேசிக் சாஃப்ட்வேர்ஸ். அவ்வளோதான். இதுக்கு எந்த காஸ்ட் எதுவுமே பண்ணல, எல்லாமே டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட சப்போர்ட்டில். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோன்னா, ஹாஸ்பிட்டல் பெட்டு ஃபுல்லாகிடுச்சு. இந்த ஹோம் ஐசோலேஷன் பேஷண்ட்ஸை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கன்வின்ஸ் பண்ணி வீட்டில் வைக்கணும். நீங்கள் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து வர வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்றதை நம்ம என்ஷூர் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா, சிம்பிளாக இந்த க்ளவுட் பேஸ்ட் டெலிஃபோனி டெக்னாலஜியை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கால் சென்டரில் பிளாக்குக்கு 3 பேர் கால் பண்ணுற மாதிரி நாங்கள் 24 hours ரன் பண்ணோம். இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த பாசிட்டிவ்னு ரிசல்ட் வந்த உடனே ஒரு தனி டீம் உட்காந்து டெவலப் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் எங்ககிட்ட கொடுத்துருவாங்க. வீல் அப்லோட் இட். அப்லோட் பண்ண உடனே பேஸ்ட் ஆன் த GIS மேப்பிங்கில் அந்த பிளாக்கில் போயிட்டு இட் வில் ஃபிட் இன் டு. அது ஃபிட் ஆன உடனேயே இங்கே கால்ஸ் ஆரம்பிச்சிடுவோம். அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி, அவங்க வீட்டில் வந்து உண்மையிலேயே அவங்க ஹஸ்பண்ட்க்கு கோவிட் வந்து ஒய்ஃப் அத்தனை தடவை ஃபோன் பண்ணாங்களான்றதெல்லாம் எங்களுக்கு உண்மையிலே தெரியாது. பட் திருநெல்வேலி கோவிட் கேர் கண்ட்ரோல் ரூம் கால்டு தெம் டெய்லி. இப்போ கூட வந்து நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து எங்களோட கால் சென்டர்ஸ் ஒர்க் பண்ணவங்களோட கான்டாக்டில் இருக்காங்க. கால் பண்ணி இன்றைக்கி எப்படி இருக்கீங்க, ஃபீவர் இருக்கா, என்ன எல்லா சிம்டம்ஸையும் நாங்கள் சிஸ்டமில் அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம். சிம்டம்ஸ் அவங்க சொல்ல நாங்கள் போட்டுகிட்டே வருவோம். 3 days கண்டினியூஸாக அந்த பேஷண்ட் வீட்டில் இருக்கவங்க சிம்டம்ஸ் சொல்லிட்டாங்கன்னா இதுக்கு திருப்பி ஒரு மானிட்டரிங் டீம் போட்டிருந்தோம். யாருக்கெல்லாம் 3 days கண்டினியூஸ் சிம்டம், இம்மீடியட்டாக சென்ட் த ஆம்புலன்ஸ், பிக் தெம் அப், புட் தெம் இன் தி ஹாஸ்பிட்டல், மானிட்டர். இது வந்து கண்டினியூஸாக பண்ணோன்னா திஸ் வாஸ் அ வெரி பிக் கேப் ஆல் ஓவர் இந்தியா. யாராலையும் ஹோம் ஐசோலேஷன் பேஷண்ட்ஸை வந்து ஏன்னா வி ஹேட் அ பல்க் மேனேஜ் பண்ணவே முடியாமல் இருந்தது. ஸோ ஏற்கனவே ரன் ஆகிட்டு இருக்க பல கோவிட் கேர் சாஃப்ட்வேர்ஸில் இல்லாத ஒரு விஷயம் என்ன, நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் இப்போ என்ன தேவை, அந்த நீட் பேஸ்ட் 3 தான் கண்டுபிடிச்சோம். நீட் என்ன, முதல்ல வீட்டில் இருக்கவங்க, அதே மாதிரி அந்த பேஷண்ட்டு
வீட்டில் இல்லாமல் வெளியே போனார்னாலும் கண்டுபிடிச்சிடுவோம். ஏன்னா அவர் தான் அட்ரஸ் ஃபோன் எல்லாமே கொடுத்துட்டாரு. ஜிஐஎஸில் அதை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு டீம். இன்றைக்கி நான் கால் பண்ணும்போது அவர் வந்து களக்காடு பிளாக்ல இருந்திருப்பார். நாளைக்கு நான் கால் பண்ணும்போது அவரோட அட்ரஸ் பேஸ் நாங்கள் லொக்கேஷன் பார்க்கும்போது அது வந்து திருச்செந்தூர் காமிச்சதுன்னா ஓகே பேஷண்ட் வெளியே போயிட்டாரு, புடி உடனே சொல்லி உடனே கண்டுபிடிச்சி போகாதீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கிராஸ் செக் மானிட்டரிங் வரைக்கும் வச்சுருந்தோம். ஸோ நாங்கள் எதுக்காக வந்து எங்கள் சாஃப்ட்வேர் இந்த அளவுக்கு திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த நீட். ரெண்டாவது இட் மஸ்ட் பி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி ஃபார் தி பீப்புள் ஹூ ஆர் இன் தி கவர்மெண்ட். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் வரும்போது எவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருந்தது, ஈஸியாக அக்செப்ட் பண்ணாமல் நம்ம பண்ணல. புது சாஃப்ட்வேர்ஸ் நம்ம உள்ளே கொண்டு வரும்போது அந்த ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாருமே அதை யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக யூஸ் பண்ணணும். ரெண்டாவது இட் ஷுட் கெயின் த ட்ரஸ்ட் ஆஃப் த பப்ளிக். ஆர் கோவிட் கேர் டேஷ்போர்ட் வந்து இட் ஹேட் ஒன் த ட்ரஸ்ட் ஆஃப் த பப்ளிக். மக்களுக்கு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை. ஏதாவது ஒரு சின்ன இஷ்யூனாலும் த டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் ரெடி டு கால் மீ அண்ட் டேக் மீ டு த ஹாஸ்பிட்டல் அட் எனி டைம். ஏன்னா வி சென்ட் த ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் இமீடியட்லி டு த டோர் ஸ்டெப். அவங்களுக்கு மெடிசன் இல்லையா வாலண்டியர்ஸ் டீம் வச்சுட்டு உடனே இந்த மாதிரி பண்ணோம். ஸோ நீங்கள் நீடு மட்டும் இதில் நாங்கள் சொல்கிற கான்செப்டில் அனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. அது எப்படி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக கொடுக்க போகிறோம், எப்படி பப்ளிக் வந்து அதை எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறாங்க, இது மூணு நீங்கள் வந்து இன்றைக்குள்ள செஷனில் வந்து நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கனாலே ஃபர்தர் டெவலப்மெண்ட்க்கு இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். தேங்க்யூ. இல்லை, எங்களுடைய அடுத்த ஆசை என்னென்னா நாங்கள் சொல்லணும், அடுத்த மீட்டிங்கில் நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி GovTechThon நடத்துகிறோம் சார், அதுலேருந்து எங்களுக்கு 4 பெஸ்ட் சொல்யூஷன் கிடச்சிருக்குது, அதை நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கணும். இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது டீமில் நாங்கள் ப்ரெசன்டேஷனாக போட்டு காட்டணும், அதில் உங்களுடைய பேர் வரணும். ஆல் தி பெஸ்ட். ஓகே, வித் திஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன்ஸ் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு த கிளைமேக்ஸ் ஆஃப் அவர் செஷன். சார், நம்ம 4 ஸ்கீம்ஸ் நாங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். சாட்பாட், பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் மேனேஜ்மெண்ட், ஃபுட் அலட்ரேஷன் அண்ட் டிராஃபிக். ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் மிஸ்ஸஸ் சுகன்யா ராஜ்குமார் மேடம். வாங்க மேடம். இப்போ ஃப்ரண்டில் வந்து 4 டேபிள் இருக்குது. அதில் வந்து மேடம் வந்து சிட் இந்த ஃபஸ்ட்டு சேர், இந்த ஃபஸ்ட்டு டேபிள் இருக்கிறாங்க. சாட்பாட் சம்மந்தப்பட்ட டீம் வந்து 8 டீம்ஸ் இருக்கணும் எங்கிட்ட. இந்த பீப்புள் சவிதா எக்கோ ஸ்கூல், எஸ் இஸ் தேர். விசார்ட் லேப்ஸ் அண்ட் 16 யூனிக் LLBயா யார் பார்த்து? ஓகே, இஸ் தேர். ஓகே, சாட்பாட் தானே? ஓகே, ஃபைன். ஆர்கனைசேஷன் டெக்னாலஜி பிரைவேட் லிமிடெட், கோயில்பட்டி, எஸ், தேங்க்யூ. காமராஜ் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், விருதுநகர், எஸ் தேர். தென் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் திருநெல்வேலி, எஸ். தியாகராஜ காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் மதுரை, எஸ். ஸ்டர்டு இண்டிவிஜுவல் திருநெல்வேலி, எஸ். அண்ட் தென் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூர், எஸ். நீங்கள் எல்லாம் சாட்பாட்டில் வேறு யாரும் மிஸ்ஸிங் இருக்கீங்களா? இல்லை, 8 டீம்ஸ். ஸோ 8 டீம்ஸ் நாங்கள் சொன்ன வருஷப்படியே நீங்கள் வாங்க. ஜஸ்ட் ப்ளீஸ் வெயிட், நாங்கள் ரிமைனிங் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறோம். சரி, நெக்ஸ்ட் இந்த பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ், ஃப்ரான்சிஸ் சேவியர்ஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் திருநெல்வேலி இருக்கீங்களா? எஸ். க்யூர் IOS ஹெல்த் ஆப் கோயம்புத்தூர், எஸ். IIT மெட்ராஸ் இண்டிவிஜுவல் சென்னை, IIT மெட்ராஸ் இண்டிவிஜுவல் சென்னைன்னு போட்டு இருக்குது. பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் என்ன பெருமடா? ஐ திங்க் நேம் இஸ் சேஞ்ச். ஓகே, ஃபைன். மொசீரோ ஹெல்த் சொல்யூஷன்ஸ் DPIIT ரெகக்னிஷன் ஸ்டார்ட் அப் சென்னை, ஐயாரு IIT மெட்ராஸ் இதுதான். இல்லை, அடுத்தது பிரைமரி ஹெல்த் சென்டரில் ஒன்று மொசீரோ ஹெல்த் சொல்யூஷன்ஸ் DPIIT ரீஜனல் ஸ்டார்ட் அப். யாருப்பா? சென்னை. நீங்கள் வந்திருக்காங்களா இவங்க? ராஜகுமாரி, இது ஃபுல்லாக வந்தது டீம் தானே? ஓகே, சம்மர். ட்ரையாட் கியூப் மதுரை, எஸ். ஓகே, சரி, இது ஃபுல்லாகவே பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மிஸ்ஸிங் ஆர்கனைசேஷன் டெக்னாலஜியா, எஸ். இன்னொன்று பிக்சாஸ் டெக்னாலஜிஸ், எஸ். ஓகே, இவங்கெல்லாம் பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ். சரி, நீங்கள் கொஞ்சம் ரெடியாக இருங்க. அதில் உங்களுக்கு வந்து 7 பேர் மேடம். VSC டாக்டர் ஆஷ்மி, ப்ளீஸ். ஷீ வில் ஹேண்டில். நீங்கள் வந்து அவங்கள்ட்ட தான் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். சி இஸ் டாக்டர் ஆஷ்மி அண்ட் அவளோட டெக்னிக்கல் பர்சன்ஸ் வில் பி தேர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் த ஃபுட் அலட்ரேஷன், டாக்டர் சசிதீபா மேம். She is the food safety officer of Tirunelveli district, food safety officer.
ஃபுட் எலக்ட்ரிஷியனுக்கு வந்து 5 டீம் எங்களுக்கு கிடச்சிருக்குது. ஸ்ரீ சாய்ராம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சென்னை. சாய்ராம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ். நம்ம நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, வெளியே போயிட்டாங்களா? ஸ்ரீ ஜெயேந்திர அல்மினி இண்டிவிஜுவல், திருநெல்வேலி. எஸ், ஓகே. அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரீஜனல் கேம்பஸ், திருநெல்வேலி. எஸ். குவாண்டானிக்ஸ் டெக் சர்வ் லிமிடெட், சென்னை. டிபிஐஐடி ரீஜனல் ஸ்டார்ட் அப் தான் வந்திருக்காது. அவங்க அந்த அதர் டீம் உங்களுக்கு தெரியல யாருன்னு? அதுவும் டிபிஐஐடி ரெகனைஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப்னு போட்டிருக்காங்க. சம்மர் ஓகே ஃபைன், பாப்பா நம்ம கேட்டு வருவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பன்னாரியம்மன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, சத்தியமங்கலம், ஃபார் ஃபுட் எலக்ட்ரிஷியன். அவங்க வரல, ஒரு டீம் வரல. அது ஆப்ஷன் போடலையா? சரி, ரைட், ஓகே. டிராஃபிக்கில் வந்து யாருப்பா? நன்னு போட்டிருக்காங்க நேம். இந்த கரெக்டாக அந்த நேம் நம்ம அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம்லேருந்து எடுங்க. இப்போ இந்த இதுலேருந்து எடுக்காங்க, இதை எடுக்க. டிராஃபிக். இன்னொன்று வந்து செல்ஃப் இண்டிவிஜுவல் திருநெல்வேலி 9560219438. ஓகே ஃபைன். டிராஃபிக் சரி சார். டிராஃபிக் வந்து யார் இருக்கான்னா பேச்சிமுத்து ஆர்ஐ, பாலை டிராஃபிக் இன்ஸ்பெக்டர், பாளையங்கோட்டை. சார் நீங்கள் உட்காருங்க, நான் உங்கள் கூட ஜாயின் பண்ணுறேன். வந்தாங்களா? சார் ஒரு செஷன் உட்காரு. அப்போ நீங்கள் டிராஃபிக்கில் கூட இருங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார். நீங்கள் டிராஃபிக் எடுத்துருங்க. ஸ்கேடு காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங், திருநெல்வேலி. எஸ், இப்போ உங்கள் காலேஜ் தான்ப்பா, நீங்கள் தான் பக்கத்தில் இருக்கீங்க. இல்லை நீங்கள் ஸ்கேடோ, சாரி, ஐ தாட் எஃப்எக்ஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜ். பன்னாரியம்மன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, சத்தியமங்கலம். எஸ், தேர் இயர். ஃப்ரான்சிஸ் சேவியர்ஸ் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங். எஸ், நீங்கள் தான் ஆன்சர், பெஸ்ட் ஆன்சர். உங்களுக்கு தான் சொல்யூஷன் ஈஸியாக நல்லா யூஸ் ஆகும். மிஸ்ஸிங் கனெக்ட்ஸ் டெக்னாலஜி சொல்யூஷன்ஸ், திருவள்ளூர். நீங்கள் தானா? இல்லை, இவங்க இல்லையே. அது இல்லை, சாரி, அது பிரைமரி சென்டர் முடிஞ்சு. ரைட், ஃப்ரான்சிஸ் சேவியர்ஸ் முடிஞ்சதுப்பா. ஃபிக்ஸேஷன் இது பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் மேடம். இந்த இருக்குது, நான் எழுதிச்சது பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, மிஸ்ஸஸ் சுகன்யா ராஜகுமார் மேடம் வந்து அவங்க டீம் ஒரு சில கூப்பிடுவாங்க. நீங்கள் அவங்கள்ட்ட போய் 1 by 1 கூப்பிடுங்க. 5 minutes மேக்ஸிமம், ரொம்ப இதெல்லாம் வேண்டாம். எஸ். டிராஃபிக்கா? இருக்குதா? வந்துட்டிங்களா? இருக்கீங்களா? ரைட், ஓகே, கூப்பிடும். டவுட்டா? சார் இன்றைக்கி நீங்கள் கொடுக்கறது வந்து செகண்ட் லெவலுக்கு, அடுத்த லெவலுக்கு போகிறதுக்கு உள்ள இதுதான். யூ ஷுட் கிவ் என்ன, நீங்கள் என்ன சொல்யூஷன் உங்களுக்கு கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் தெரிஞ்சுன்னா அதுக்கு தக்கப்படி நீங்கள் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அதான் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ. நீங்கள் இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும். உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் வந்து இட்ஸ் இம்ப்ரெஸ் த ஜட்ஜஸ். எஸ், நல்லா இருக்குது, ஐடியா, சம்திங் இஸ் தேர் இன் யுவர் ஸ்டஃப் அப்படிங்கிற எங்களுக்கு தெரிஞ்சால் தான் நான் வந்து வி ஷுட் கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் லெவல். ஆல்ரெடி பண்ணலாம். இல்லை, இவங்களுடைய சஜஷன்ஸ் இருக்கும், அதையும் நீங்கள் டேக் ஹோம். இல்லை, இப்போ டிஸ்கஷனில் வி எக்ஸ்பெக்ட் தீஸ் திங்ஸ். இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்மளோட நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இட் ஷுட் பி பேஸ்ட் ஆன் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சம் டெக்னாலஜி. யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி கான்செப்டுவலைசேஷன் இருக்கணும். இட் மஸ்ட் பி சீம்லெஸ் அண்ட் end-to-end delivery. The scalability should be high and the bandwidth and the capacity for implementationும் அதில் இருக்கணும். இந்த விஷயங்கள் வச்சு தான் வந்து we are going to analyze it for today. Okay. First, people Savida Eco School. You come, meet Mrs. Suganya Madam. Madam, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் வராங்க.
PSL first one, Francis Xavier Engineering College. Primary Health Center, Francis Xavier Engineering College. சார் இப்போ இதில் இன்னும் சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் சார், ஒரு நிமிஷம். இதில் சின்ன ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட். இதில் வந்து நாங்கள் எந்த செலெக்ஷன் கிரைட்டீரியா இந்த இதை நாங்கள் பேஸ் பண்ணி எடுக்கலை. யூ ஷுட் கிவ், நீங்கள் எந்த லெவலில் இருக்கீங்கிறத சொல்லுங்கள். தே வில் ரைஸ் தேர் டவுட்ஸ், யூ ஷுட் ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன். அவங்களுடைய டவுட்ஸை நீங்கள் நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுங்கள். அவங்க கொடுக்குற அடுத்த எக்ஸ்டெண்டட் டேட்டில் இட் ஷுட் பி ரெடி. ஓகே. பீப்புள்ஸ் சவிதாக்கா ஸ்கூல் வந்து ஃபஸ்ட்டு இது. பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் ஃப்ரான்சிஸ் சேவியர்ஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பிரைமரி ஹெல்த் சென்டரில் ஃப்ரான்சிஸ் சேவியர்ஸ் மீட் டாக்டர் ஆஷ்மி. ஃபுட் எலக்ட்ரிஷியன் ஸ்ரீ சாய்ராம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ். ஃபுட் எலக்ட்ரிஷியன் ஸ்ரீ சாய்ராம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ். டாக்டர் ஆஷ்மிங்கம்மா. சாய்ராம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ். பேசிடு. நீங்கள் எந்த காலேஜ்? எந்த காலேஜ்? இல்லை சாய்ராம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் யார் வந்திருந்தா? சாய்ராம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஆளுக்களே காணோம். இல்லை யாரும் எந்த டீம் எதுவும் மிஸ் பண்ணியிருக்காமா? நான் கூப்பிடாம மென்ஷன் பண்ணாமல் இருந்தேன்னா வந்துடுங்க, சொல்லுங்க என்னன்னு பார்ப்போம். சாய்ராம் அது வேற. உங்கள் நம்பர் என்னது? நம்பர் என்னது? செல் நம்பர் என்னது? எஸ் எஸ் எஸ். ஓகே, யூ ஆர் தி ஃபர்ஸ்ட் பர்சன். கம். நீங்கள் பை பண்ணுங்க. சரி சரி. எங்காலும் அவர் ஐயோ நீங்கள் ஒரு ஆள் தான் இருக்கீங்க. எக்ஸாம் அதுக்கெல்லாமே நிறைய வெப்சைட்டில் இருக்கும். நீங்கள் நேஷ்னல் டேலண்ட் சர்ச் எக்ஸாம் எழுதுவீங்க இல்லையா? ஆமாம் மேம். அதனால் நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு போட்டு நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. நான் மெயினாக பண்ணியிருக்கிறது நீங்கள் கொடுத்த ஸ்கீம்ஸ் மட்டும் தான். மீதியெல்லாம் அண்டர் டெவலப்மெண்ட். 6 நீங்கள் ஒலிம்பியாட் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் எழுதுறீங்களா? ஓகே.
அப்புறம் ஃபார்மர்ஸ் வீவர்ஸ்க்கு தான் தே டோன்ட் ஹேவ் டைம். ஏன்னா இப்போ சுச்சுவேஷனே ஹரிபதியில் இருக்காங்க. அப்புறம் அவங்களுக்கு தே டோன்ட் ஹேவ் த ப்ராப்பர். அவங்களுக்கு ஆன்லைன் யூஸ் பண்ண தெரியாதே. Yes, Ma'am, they don't. no, ma'am, very simple, ma'am. If they get the link enough, ma'am, first it will be given what. எனக்கு லிங்கே தெரியாது. எனக்கு லிங்கே தெரியாது. ஆமாம் மேம், நான் இப்போ எப்படி பப்ளிக் அவங்க கண்டிப்பாக ஊருக்கு எங்கேயாச்சும் ரயில்வே பஸ் நான் எங்கள் ஆப்போட போஸ்டர் accuracy of இப்போ அது iterations or epochs what that means நிறைய iterations இருக்கு. இப்போ 30 what we tried is 34 images of basmati with 34 images of gundumati we took. அது வந்து based because of the size variation. இப்போ first primitive method 34 டெக்னாலஜி என்ன பண்ணுறீங்க? வெப் பேஸ்டாக ஆப் பேஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஆப்பில் வந்து வெப் மாடல் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஆப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு வெப்சைட்லேயும் அந்த ஃபார்ம்ஸ் இப்போ மேம் வந்து ஷேர் பண்ணிங்க அந்த ஃபார்ம் சர்வே அதில் ஏதாச்சும் ஒரு நாள் இதில் மாடலாச்சும் இது பண்ணி இந்த ஃபார்ம்ஸ் பேக் எண்டில் கேட்குறீங்களா? பேக் அதில் அந்த 20 டைப்ஸ் வாட்டர் they have loaded அது இருக்கும். அதில் நீங்கள் பாஸ்மதியா எதில் உங்களுக்கு செக் பண்ணணும் படிக்க தரலன்னா இப்போ அவங்க மோஸ்ட் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் யாராவது ஒருத்தர் ரன் பண்ணுங்க. ஃபஸ்ட்டு ஃபீச்சர்ஸ்லாம் ஷோர் பிபிடி எப்படி ஃபஸ்ட்டு பிபிடி நீங்கள் எப்படி கூட இப்போ சைட்டில் இது வந்து டாப் வியூவில் ஹை அவுட் சைட் இந்த சைடு ஆர்டி இந்த சைடு வந்து சென்னை ரெஸ்யூம் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வந்து இங்கே போகிற லைஃப் அதாவது நம்ம அந்த காசுலேருந்து இன்னும் நாலு வழியாக வண்டியில் இந்த பாலம் நடக்க முடியும். 4 வழியாக பாலத்து 4 வழியாக இது வந்து ஆர்கேபிள் இங்கேருந்து ஒரு அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து அதாவது சென்னை சில்க்ஸ்லேருந்து ஒரு அதே மாதிரி எஃப்எக்ஸ் காலேஜ்லேருந்து ஒன்று திருப்பி வந்து புது பஸ் ஒன்று 4 அதே மாதிரி பேரெல்லாம் ஒளியில் இருந்து 4 இதனால் 4 இன்ஜின்ஸ் கவர் ஆகும். இது லேஅவுட் ஆஃபீஸ் நம்ம வந்து இது வந்து ரியல் டைம் கூகுள் மேப்லேருந்து நான் எடுத்த இமேஜ் இது வந்து பார்க்க போகிறீங்க சாட் போர்ட்டில் வந்து வித்தின் 5 to 3 செகண்ட்ஸில் எல்லா ஸ்கீம்ஸோட எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா அதில் இந்த என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸு அப்புறம் எந்த ஆஃபீஸர்கிட்ட போய் இதெல்லாம் அப்ரோச் பண்ணணும் அது எல்லாமே மேம். அப்போ டார்கெட் ஆடியன்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேம். அப்புறம் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்ட் பீப்புள், அப்புறம் திவ்யாங் பீப்புள், விஷுவலி இம்பேர்ட் பீப்புள், டிஃப்ரெண்ட்லி எப்படி விஷுவலி இம்பேக்ட் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறது? டிடிஎஸ் மேம், அது ஆடியோ ப்ளே பண்ணிடுவோம். நீங்கள் வந்தோடனே ஆடியோ ப்ளே பண்ணும்போது ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணோடனே அப்போ அவங்களுக்கு டிடிஎஸ் கேட்கும். மேம் டிடிஎஸ் கோ தமிழ் அண்ட் டிடிஎஸ் தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டையும் ப்ளே பண்ணுவோம். அப்போ தமிழ் பீப்புளும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் தமிழ் தெரியலன்னா நீங்கள் இங்கிலீஷும் யூஸ் பண்ணலாம். அதோட இருக்கு அது மேக்ஸிமம் அந்த மாதிரி டேட்டா செட் நம்ம இருக்கும்போது நம்ம டேட்டா லோட் பேட்சஸ் லோட் பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் அ பிக் டீல் அட் ஆல். ஸோ எனி டைப் ஆஃப் ஆர்டர் இஸ் பாசிபிள். இமேஜஸ் லோட் பண்ணுங்க. இப்போ பாஸ்மதினா ஹவு மச் எவ்வளோ குவான்டிட்டிஸ் அதுக்குள்ளே கொண்டு முடியும்? குவான்டிட்டிஸ் ஒரு கைப்பிடி எடுத்து இல்லை உங்களோட லோடிங்
எக்ஸாக்ட்லி அது நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறது வந்து அம்மா மினி கிளினிக் சாஃப்ட்வேரில் இருக்கிற 3 பீஸில் ஒரு பீஸ் நீங்கள் கேட்குறீங்க. That software has been running in production for as long as the clinics exist. It was supposed to as long as the clinics existed. We were the ones who are running patient management system. So this is the problem. So we want a patient facing solution. ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பிபி கார்டியாலஜிலாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க, பட் the outside it is a patient management system. In the answer, sorry, எல்லாமே தான் ரைட், இது எல்லாமே தான். ஃபிக்ஸட் டைம் இன்டர்வல் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ வந்துட்டு ஒரு சிக்னல் ரெட் கலர் லைட்னா எவ்வளோ செகண்ட் ஏரியா, க்ரீனா எவ்வளோ செகண்ட் இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனை காட்டு. இது நான் டிடிஎஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. நீங்கள் இந்த பக்கம் வந்துடலாமா? இல்லை அப்படி வந்தோம். சாரி மேம், மொபைல் டேட்டா லோட் ஆனாலே ஓகே அது போட்டோ சார் கனெக்ட் ஆகும் சார். அது பிரிண்ட் பண்ணி போட்டு லோட் ஆகும். உங்களுடைய ஸ்க்ரீன் ஃபஸ்ட் எடுத்து நீங்கள் எதுக்காக நாங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன யூஸ், நீங்கள் வந்து ஸ்கீம்ஸ் அவைல் பண்ணணும். நீங்கள் எந்த ஸ்கீம் அவைல் பண்ணாலும் சூஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ மகளிர் ஸ்கீம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு, செகண்ட் ஃபார்மிங் ஸ்கீம்ஸ், வீவிங் ஸ்கீம்ஸ், ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கீம்ஸ், அதுக்கப்புறம் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்ட், அதுக்கப்புறம் திவ்யாங் ஸ்கீம்ஸ். காது இப்போ பார்க்கக்கூடிய கார் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டு அதுவுமே வந்துட்டு ப்ரோக்ராம் அதுலேயும் நம்மளால் இதுக்கு வந்து ரெண்டு அப்புறம் ஆப்போசிட்டில் 40 ஃபீல்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறோம். நம்ம ஆல்ரெடி வந்து இந்த டிராஃபிக் சிக்னல்ஸ் கொண்டு வரணும். டிராஃபிக் சிக்னல்னா அவங்க ஷார்ட் பீரியடில் ஷார்ட் டைமில் அவங்க வந்து இந்த பாயிண்ட் இந்த நோட்லேருந்து அந்த நோடுக்கு ரீச் ஆகணும். நம்ம வந்து அப்போ நம்ம வந்துட்டு அது அதிகமான வச்சோம்னா அப்போ வந்து நம்ம ஃபுல் எஃபிஷியன்சி வந்து நம்மளால் எடுக்க முடியாது. கண்டிப்பாக நம்ம சிறப்பாக நம்மளால் வேகம் செலவு பண்ண முடியாது. ஆனால் நம்ம இந்த வழியாக நம்ம வளர்க்கணும். இதில் வந்து நம்ம கூகுள் டெஸ்ட் ஃபோட்டோ டெஸ்ட் நம்ம வளர்க்கணும்னா அது ஜம்ப் இங்கேருந்து போவாங்க, பணமே தர மாட்டாங்க, அப்பாயின்மெண்ட்டே வாங்க மாட்டாங்க, டாக்டருக்கு அதை பார்த்து வந்துருப்பாங்க. ரிப்போர்ட்டை வந்து எடுத்து நான் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருந்தா நான் காட்ட வந்திருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் நடக்கும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் வாட் எவர் சிஸ்டம் பிளேஸ் this is the complex algorithm that we use to solve the images of the complex 150 times we have done. With that we have maximum automatically பண்ணிட்டோம்னா நம்ம accuracy கிடைக்கும். எவ்வளவு நம்ம படிக்கிறத in a second 150 in a second 150 accuracy rate actually பார்த்தீங்கன்னா 90 to 95% of accuracy that decides that range of mass productivity of the method. It is all 90% of mass productivity. Which can be corrected the iterations and the batches. That says on the 90%
different group comes back. Records the number of trials. With that, in the learning 0 to 0.19, that is the as much as possible. What So we launched it in almost 920 clinics. We have a, when it was running, we had a 500,000 patient days. We have 500,000 patient days in our own system. So we have over 1 million patient visits recorded. We just met a doctor in the afternoon. So we went for he has come up with 50,000
ஃப்ளோ கம்மியாயிரும். இல்லை ஃப்ளோவை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் டென்சிட்டி கம்மியாயிரும். ரெண்டுத்தையுமே மேனேஜ் பண்ணி கொண்டு போகலாம். ஒரு பாயிண்ட் ஆமாம். ஸ்பீடு வந்துட்டு வளர்ப்பிட பாலத்தில் நான் எவ்வளோ டைமில் நான் கிடக்கிறேன் 10 கிடக்கிறேன்னா அது வந்து ஒரு 30 செகண்ட் 40 செகண்ட் ஆச்சுன்னா இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வண்டி வெஹிக்கிள்ஸ் இல்லை ஸ்பீடாக இதில் வந்து ஒரு நார்மலாக இருக்குது. இங்கே வந்து அதிகமாக இருக்குது. இது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஆனால் இங்கே ஸ்பீடை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 70 மைல்ஸ் per hour, இங்கே 55 மைல்ஸ் per hour, இங்கே 55, இங்கே 65, இங்கே 55, இங்கே 35 ஆயிரும். 35 ஆகிற இடத்துல நமக்கு என்ன ஃப்ளோ கம்மியாயிடும். ஃப்ளோ கம்மியாகுதுன்னா ஸ்பீடு கம்மியாயிருது, ஆனால் டென்சிட்டி அதிகமாகிடும். இங்கேயும் நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பீடும் டென்சிட்டியும் மேனேஜ் ஆகிற இடம் இது நான் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம இந்த பாயிண்ட் மிஷன் பேஸ்டு மிஷன் பேஸ்டு சொல்லுறது என்ன ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டாவை மாற்றணும். அது எப்படி மாற்றுறது? நாளைக்கு மேடம் நீ கொடுத்து 2 ஸ்கீம், நாளைக்கு நாங்கள் இன்னும் 10 ஸ்கீம் வரும். இல்லை பழைய ஸ்கீமில் ஒரு சேஞ்சஸ் ஆகும். எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்கீமில் திடீர்னு ஒரு கவர்மெண்ட் நான் 50 வயசு வேண்டாம் 40 வயசு ஆகும் புரியுமா? அப்போ அவங்க ஏஜ் 50 நான் 40 ஆகும். நீ அதெல்லாம் கிடையாது சார், நான் 50 வயசுல நான் மாற்ற முடியாது சக்ஸஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் த மினிமம் கொஸ்டின்ஸ் மேக்ஸிமம் அவுட். நம்மளோட ஸ்கீம்ஸ் கவர் பண்ண முடியுங்க சார். எடுத்த உடனே ப்ரொஃபைலை ஃபுல்லாக வாங்க, இண்டிவிஜுவல் ப்ரொஃபைல் வாங்க. நீ கொடுக்குற ப்ரொஃபைல் வேறு, உன்னுடைய ப்ரொஃபைல், நானே கொடுக்குற ப்ரொஃபைல் வேறு, நான் கொடுக்குற ப்ரொஃபைல் வேறு, உங்கள் அப்பா கொடுக்குற ப்ரொஃபைல் வேறு. ஸோ அந்த இதில் வரும்போது நீங்கள் என்ன ப்ரொஃபைல் கொடுக்குறீங்க அதுக்கு தக்கப்படி அதை நீங்கள் பண்ணுங்கள். டெஃபினெட்லி நம்ம வந்து இது அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு நாங்கள் வெரி ஷார்ட் பீரியட் நாங்கள் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுறோம். குட் ஒர்க். ஏஜ் பிறகு நீங்கள் பண்ணுறது வெரி குட் ஒர்க். இன்றைக்கி எதுவுமே ஃபைனல்ஸ் பண்ணலை. நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவலில் பண்ணுவோம். அதில் வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் ரியாலில் கொடுத்தா கூட சிஸ்டம் நீங்கள் ஒன்று பண்ணால் இதே மாதிரி வெபினாரில் கொடுப்போம். ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். நல்லா பண்ணுங்கள். கேரியர் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள். நம்ம அடுத்த இதில் ஃபைனல் செஷன் ஃபீட்பேக் செஷன் they can do whatever they want at any given point. Diagnosis போட்டுட்டு போய் சிம்டமை கரெக்ட் பண்ணலாம். சிம்டம் போட்டுட்டு ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்துட்டு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்த பிறகு பேஷண்ட் புது சிம்டம் சொல்லுவாங்க. ஸோ திரும்ப போய் சிம்டமை கரெக்ட் பண்ணி இன்னொரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கும். The system will give the latest prescription to the patient and say the doctor that you gave 3 prescriptions to the doctor. டாக்டருக்கு தெரியும் 3 ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுப்பாங்க, பேஷண்ட்டுக்கு லேட்டஸ்ட் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுப்பாங்க. இந்த அளவுக்கு சிஸ்டம் இஸ் highly valuable. சரி, இப்போ என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் தெரியுது இல்லை? இதெல்லாம் இது ஒரு எரர் தான். நீங்கள் கொடுத்த பாஸ்மதி, ஆமாம், நீங்கள் கொடுத்த பாஸ்மதி தான் பாஸ்மதி. அதை பொறுத்து பாஸ்மதி கிடையாது, தான். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் செட்ஸ் ஆஃப் பாஸ்மதி. அப்போ நீங்கள் பாஸ்மதியிலே டிஃப்ரெண்ட் ஹைட்ஸில் லோட் பண்ணணும். டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் டேட்டா செட்டு தான் டேட்டா செட் தான் லேபிளிங் தான் ஆகும். டேட்டா செட் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். லேபிளிங் பார்ட்டு அக்யூரஸிக்கு ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருக்கு. லேபிளிங்னா இப்போ நான் எடுத்தது அப்படின்னா இந்த இமேஜில் இந்த இமேஜ் இது வந்து அதை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஆஸ் அ ஹோல் இஸ் லேபிள் டெஸ்ட் பண்ணுறோம். இப்போ ஏடபிள்யூஎஸ் நான் சொன்ன மாதிரி போகுதுன்னா இந்த ஒவ்வொரு பருக்கு இந்த லேபிள் குண்டுமல்லி 1 குண்டுமல்லி நீங்கள் இமேஜ் அப்ளை அவங்க அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் தே ஆர் டூயிங் இட் ஃபார் அஸ். ஸோ அப்படி வரும்போது இந்த அக்யூரஸி எவ்வளோ தட்ஸ் ஹவ் த டிஃபரன்ஸ். ஓகே, இப்போது இவங்க அடுத்த ஸ்டேஜ் வச்சு நம்ம தான் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆர்டர் செக் பண்ணணும். இதை அடுத்த கிரேட்ஸ் இம்ப்யூரிட்டிஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கா? ஸ்டோன்ஸ், ஏன்னா அதுதான் நம்ம அரிசியில் என்ன பொதுவான இம்ப்யூரிட்டிஸ் என்னென்ன
Crystal Labs. பொன்னிமாங்க பொன்னியோடைய மித்ததின்னு கலப்பாங்க அப்புறம் மாப்பிள சம்பாமாங்க மாப்பிள ரைஸ் வெரைட்டிலே இருக்கிறவங்க பாலிஷிங் இருக்கு இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் கிரேட் செகண்ட் கிரேட் தேர்ட் கிரேட் பாலிஷிங் ஒன்று பொன்னிங்கிறது என்ன தேர்ட் கிரேட் பாலிஷ் அப்போ அந்த பாலிஷை பேஸ் பண்ணி அரிசியோட சைஸ் மாறும் எல்லாமே மாறும் ஸோ பெரிய சப்ஜெக்ட் நம்ம அரிசின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே அதுலேயே பெரிய விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொன்றையும் உள்ள நம்ம டேட்டாவை என்ட்ரி கொடுத்தா மட்டும்தான் அரிசியை பற்றி முழு விவரத்தையும் உள்ள போட்டால் தான் ஒரு பொன்னி அரிசியில் என்ன இருக்குன்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். சார் கொஞ்சம் முடிச்சவங்க வெயிட் பண்ணுங்க. நம்ம ஈவினிங் செஷன் இருக்கு, அடுத்த கட்டத்தில் செஷன் இருக்கு. இது பண்ணுங்க அடுத்து. நான் பார்த்துருக்கேன் ஏற்கனவே. அப்டேட்டட் வெர்ஷனாக இமெயில் இது என்ன விஷயம் ஒன்று வந்து நாங்கள் வந்து நீங்கள் சொன்னதை வச்சு ஒரு யூசர் ஜர்னியை வந்து கேப்சர் பண்ணி ஒரு ஃபுல் இது பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் கொடுத்த ரெக்குவயர்மெண்ட்லாம் வச்சு ஏதாச்சும்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு கான் டு த டீட்டெயில் நீங்கள் ஏதாச்சும் இதுவே கம்பாஸ் அதோடைய எலிஜிபிலிட்டி வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப டவுட். ஸோ நாங்கள் ரொம்ப ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு கடைசியில் எங்கே ஃபவுண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் இசேவை மையத்தில் போயிட்டு அங்கே இந்த மாதிரி 12 முடிச்சோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை ஆனால் அது எல்லாராலையும் அப்ளை பண்ணுறோம் சென்ட்ரல் கேபிட்டல். ஸோ அந்த மாதிரி இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வீட்டிலேருந்து நாங்கள் கேதர் பண்ணுறோம். ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து இசேவை மையம் அந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸ்க்கு போயிட்டு கேதர் பண்ணுறாங்க. பட் இன்னொரு விஷயத்தை இந்த 21st century அதில் வந்து நம்ம கொண்டு அந்த மாதிரி ஒரு சீரியஸ்ட் வேல நம்ம கொடுக்க முடியும் எப்படி இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு தாட் தான் இதை வந்து நாங்கள் ஸ்கேலபிளாக க்ரோ பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க உங்கள் ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ முன்னாடி ஆக்சுவலி என்ன போட்டிருக்கோம்னா அந்த ப்ராப்ளம் அது சொல்யூஷன் நாங்கள் எப்படி தர போகிறது. பட் எங்களோட மெயின் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்களோட டேஷ்போர்ட் மூலமாக ஆப் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். டேஷ்போர்ட் மூலமாக ஆப் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ இந்த டேஷ்போர்டுக்கு நான் வந்து சைன் அவுட் பண்ணி இதுதான் ஒரு டேஷ்போர்டு. ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் ஒரு சும்மா ஒரு டம்மி மெயில் வச்சுருக்கேன். அந்த ஆக்சஸ் வந்து யாருக்கு வேணால் இப்போதைக்கு எங்களோட மெயில் லாகின் பண்ணோடனே ஸோ நாங்கள் வந்து டேட்டாஸ் வந்து மேனுவலி என்ட்ரி பண்ணுறோம். ஸோ கார்டு போயிட்டு எனி நம்பர்
கம்மிங் நியூ ஸ்கீம்ஸ் ஆட் பண்ணிடுவோம். எனி நியூ நம்பர் ஆஃப் ஸ்கீம்ஸ் வந்து இதில் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ இன்னொரு ஃபார்மேட் இதில் கொண்டு வர முடியும். என்னென்னா நம்ம சிஎஸ்வி எக்ஸல் ஷீட் அது மூலமாக நார்மலாக இப்போ எங்களுக்கு நீங்கள் இமெயில் அனுப்பிச்சது வந்து பிடிஎஃப் ஓகேங்களா, அதை நாங்கள் வந்து எக்ஸலில் போட்டு பண்ணிடலாம். இன்னொன்று வந்து நாங்கள் மேனுவலி என்ட்ரு பண்ணுறோம். ஸோ சிங்கிள் ஸ்கீமை எடிட் பண்ணோம் அப்படின்றவங்க மேனுவலி அந்த ஒரு ஸ்கீம் எடிட் பண்ணலாம். ஒரு லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கீம்ஸ் வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணோம் இல்லை அது கொஞ்சம் பார்க்கணும். எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது இப்போ மொபைலில் அவங்க ஃபோட்டோ எடுத்து பார்த்தோம். என்னென்ன ட்ரெயின் கொடுத்துருக்கீங்க, என்னென்ன ட்ரைனிங் கிளாஸஸ் வந்து அதை என்ன ஃபீச்சர்ஸ் ஸ்டோன்ஸ் சயின்ஸ் அதோட கலர் கலர் ஏரியா ரெஃபர் ஃபார் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு வெயிட், அப்புறம் பிளட் ப்ரெஷர், இது மட்டும் தான். நீங்கள் மட்டும் மற்ற மாடல்ஸும் ஆட் பண்ணுற மாதிரி வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்டு வெயிட்டு இது கேப்சர் பண்ணால் அங்கேயே வந்து பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் காட்டுற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் எந்த டேட் மெஷர்டுன்னு கேப்சர் ஆயிரும். அது அப்படியே நம்ம டைரக்ட் ஆட் டு மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி போட்டுக்கலாம். ஸோ அவங்க மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரியில் அது கேப்சர் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ இது ஆட் டு மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி போட்டிங்கன்னா அவங்க இது இந்த மாதிரி கேப்சர் ஆகிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பிளட் ப்ரெஷர் மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அவங்க சிஸ்டாலிக் டயஸ்டாலிக் இதில் நீங்கள் 4 கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்க. ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே டேட் மெஷர் வந்து கேப்சர் ஆகிடுது. ஹெல்த்தினா என்ன பண்ணணுன்னா நீங்கள் வந்து கவுன்சிலிங் அண்ட் எல்எஸ்ல கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அது என்னென்ன, ஸோ இந்த கவுன்சிலிங் அவங்க கொடுக்கணும் டைரெக்டாக. அந்த அவங்க கொடுத்துட்டு இப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அலர்ட் அனுப்பணும். அதாவது நெக்ஸ்ட் 1 இயர்க்கு வரணும். ஸோ அந்த அப்போவே நீங்கள் வந்து சென்ட் எஸ்எம்எஸ் அலர்ட்னா உடனே அப்போவே கொடுக்கணும். ஆமாம் அந்த டீம் பெருண்டா ஸ்கேட் காலேஜா ஸ்கேட் காலேஜ் சேரமாதவி 3 பேரா சரி சரி. இது வந்து ப்ராப்ளம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது சொல்யூஷன் ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் வீடியோட ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் சொல்லிடுங்களா? வேறு ஒரு ப்ராப்ளம் கிளிக் பண்ணால் நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் உங்களோட திருநெல்வேலி என்ஐசியிலேருந்து உங்களோட ஃபோன் நம்பர் வச்சு நீங்கள் தான் நினைக்கிற வெப்சைட் அந்த ஸ்கீம் செக்யூரிட்டி சோஷியல் செக்யூரிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் உங்கள் ஃபோன் நம்பர் ஓகேங்களா? ஸோ அந்த நம்பர் கால் போகிற மாதிரி வைக்கலாம், இல்லை மெயில் போகிற மாதிரி அந்த பட்டன் வைக்கலாம். சரி, அது வந்து செகண்ட் லெவல். இப்போ இந்த முஸ்லீம் மகளிர் உதவும் சங்கம்னு இருக்கு இல்லையா, என்னது எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஸோ இது கிளிக் பண்ணால் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்கீம் என்னது அப்படின்னு எங்களால் இங்கே காமிக்க முடியும். அது என்ன ஸ்கீம் சொல்லுங்கள்? முஸ்லீம் மகளிர் உதவும் சங்கம். இதை வந்து இங்கே வியூ இங்கே இருக்குது. இங்கே ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்கீம் இங்கேயே வந்துருக்கோம் அங்கே வந்து ஸ்க்ரீனில். சரியா? இது என்ன இருக்குது ஸ்கீமில்? மெம்பர்ஸ் ஆர் எலிஜிபிள் டு கெட் அ கிரைண்டர், சேவிங் மிஷின், ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ். சார் இவங்க நம்ம கொடுத்த அந்த 4 கான்செப்டில் கன்ஃபைன் ஆகிருக்காங்க. இப்போ இந்த டீட்டெயில் வந்துடுது. அந்த இந்த டீட்டெயில் நான் இப்போ எல்லா டேட்டாஸையும் நான் கொடுத்துட்டே வரும்போது எனக்கு என்ன ஸ்கீம் வருதோ அது வந்துடுது. ஸோ அந்த ஸ்கீமோட டைட்டில் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க, அதோட பேரண்ட் பெனிஃபிட் வந்து எலிஜிபிள் டு கெட் கிரைண்டர், சேவிங் மிஷின், ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ட், ஒரு எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா இந்த 4 நான் என்ட்ரு பண்ணுறவங்க தான் இது வருது. இந்த இது எங்கே வந்து இதாக இருக்குன்னா நம்ம அந்த 10 ஸ்கீம் கொடுத்தோம்னா அந்த 10 ஸ்கீம் ஆங்கிளில் இருக்குது. சரி, இப்போ நான் 11வது ஸ்கீம் ஆக்சுவலி 11வது ஸ்கீம் கொடுத்தா அதையும் நாங்கள் அது இப்போ வச்சுருக்காங்க. அதை வந்து பேக்ராப்பில் நாங்கள் வந்து 2 டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா யூஸ் பண்ணுவோம். ஒன்று வந்து கிட்ட ப்ரொசஸ் 2 டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா என்னென்னா டிவிஷன், சப் டிவிஷன். டிவிஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா 31 டிஸ்ட்ரிக்ஸ் இருக்கிற எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ஸ்
எல்லா ஸ்கீம்ஸும் டிஸ்ட்ரிக்ட் பேஸ்ட் ஆகும் கிளாஸிஃபை இருக்கும். இப்போ சென்னையில் இருக்கிற சில ஸ்கீம்ஸ் வந்து திருநெல்வேலி திருநெல்வேலியில் இருக்கிற சில ஸ்கீம்ஸ் வந்து சென்னை காப்பி ஆனால் சில காமன் ஸ்கீம்ஸ் அதை வந்து நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ண வேண்டாம். பேக்ரவுண்ட் அது ஒரு ஆப்ஷனாக தான் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். ஆமாம் சார். இப்போ ஸ்ரீராம் சொன்னது வந்து பேக் எல்லாம் பேக் எண்ட் பற்றி சொல்லுங்கள், ஃப்ரண்ட் எண்ட் பற்றி நாங்கள் சொல்லுங்கள் சார். ஸோ பேக் எண்டில் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா இது ஃபஸ்ட்டு. செகண்ட் லெவல் வந்து இப்போ உமன் வெல்ஃபேர்னு இருக்கா, நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஸ்டார்ட் அப்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது வரும், லோன்ஸ்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது வரும். அந்த லோன்ஸ்குள்ளே எஜுகேஷ்னல், ஃபார்மர்ஸ் லோன், அந்த மாதிரி சப்டிவிஷனாக நாங்கள் அப்படி பிரிச்சுட்டே போகிற மாதிரி ஸ்கேலபிளாக வச்சுருக்கோம். நாங்கள் கொடுத்துருக்கிறது உமன் வெல்ஃபேர். இப்போது இதில் வந்து ஓகே, இட் மீன்ஸ் 11th ஸ்கீம் ஒன்று வரும்பொழுது இதெல்லாம் கொடுத்தா அதோட லாஜிக் தான் இங்கே நாங்கள் போட்டிருக்கோம் சார். இதுதான் நாங்கள் கிரியேட் பண்ண லாஜிக். இது வந்து ஸ்கேலபிள் ஃபார் நம்பர் ஆஃப் நம்ம என்டர் பண்ணுற டேட்டாக்கு ஏற்ற மாதிரி அக்யூரேசியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சார். ஸோ முதல்ல அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா இது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எனக்கு பிடிஎஃப் கொடுத்தீங்களா அதை வந்து எக்ஸலாகவோ இல்லை சிஎஸ்வி ஃபார்மேட் கொடுக்குறது. அது என்ன பண்ணால் நாங்கள் க்ரியேட் பண்ண போகிற இன்ஜின் பேசிக்கான ஒரு இன்ஜின் இருக்குது, பட் கொஞ்சம் ரீஃபைன் பண்ண வேண்டியது. இது ஃபுல்லாமே என்னென்னா கொலிஷன் ஆகிற சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது, கன்ஃபியூஷன் அதிகமாக இருக்குது சார். கூகுள் மேப்பில் அனலைஸ் பண்ணி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சார் பேக்கு கீழே ஏதாவது க்ரோர்ஸ் எங்கன்னா நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் டு இந்த பக்கம் வண்ணார்பேட்டை, இந்த பக்கம் பாளை பஸ் ஸ்டாண்ட் பாளை பஸ் ஸ்டாண்ட் போகிற அந்த ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பஸ்ஸஸ் எல்லாம் அதிகமாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா 4 வீலர் 2 வீலர் எல்லாமே மொத்தமாக போகிறது ஃபோட்டோஸ் இருக்குது. இப்போ வந்து பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னா கன்சிடர் பண்ணணும், ஏதாவது இந்த ப்ராப்ளம் சொல்யூஷனுக்கான பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னா கன்சிடர் பண்ணணும். அந்த ஃபோர் பேஸ் இருக்குது சார். ரோட்ஸ் என்னென்னா எஃப்எக்ஸ்லேருந்து வரும் 4 பேஸ் இருக்குது. எஃப்எக்ஸ் டு 4 பேஸ் இருக்குது. அந்த பேஸ் it will send that only half data has been sent, not the complete data. Sir, you have done enough research on what is current thing that is happening in district and state India. The model other ways maybe. So I hope that even the PH first one it's easy to fuse. நான் இது காமிச்சிருக்கீங்களா ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ணுறாங்க? ஸோ தட் எப்படி ஒரு லெவலுக்கு மேலே நமக்கே தெரியல, ஒரு நாளைக்கு ஒரு லெவலில் இதே வந்து அந்த சென்சாரில் என்னென்ன அடாப்டேஷன் என்னென்ன கண்டுபிடிக்கும்? ஏன்னா மெயின்டெஸ் அடாப்டேட் பை வேரியஸ் ப்ராடக்ட் மோர் தென் பிஹெச் வேல்யூ இப்போது ஆசிட் அதிகமாக இருக்குமா பேஸாக இருக்குமா பப்ளிக்? இப்போ பிஹெச் வேல்யூ என்ன நார்மல் பிஹெச் வேல்யூ தர பரவாயில்ல, ஒரு 7 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 8 இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த 1 இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஏதோ ஒரு இன்க்ரீஸ் அந்த 1 இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கு இதுதான் காரணம் கண்டுபிடிக்க முடியுமா? வாட்டர் ஓகே, சரி ஓகே, அது ஓகே. நீங்கள் பண்ணது இப்போ பல்சஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, சாலிட்டி பண்ணியிருக்கீங்க. ஆனால் நீங்கள் அப்போ என்னன்னா டேட்டா போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லை, எக்ஸ்ட்ரா டேட்டா எடுத்து ஒன் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணணும். அதான் ஒன் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க. சரி ஓகே, இதுக்கு பண்ணதை நீங்கள் லைவாக பண்ணுறதா காட்டுங்க. பர்பஸ் வச்சுட்டீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ விமன் மட்டும்னா யூ ஹேவ் 50 ஸ்கீம்ஸ். இந்த விமெனில் எனக்கு லோன்னு போனால் இட் ஹேஸ் டு கட் ஷார்ட் இன்டு 5 ஸ்கீம்ஸ். அந்த 50 காமிக்க கூட அந்த 5 அந்த 5ல் மீதி இருக்க டேட்டாஸை வச்சு 2 ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகும். ஸோ ஃபர்தர் டேட்டாஸ் கொடுக்கும்போது அது 2 ஸ்கீம் மட்டும் வரும். அதில் ஐவிஸ் இவங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்துருச்சு. நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஸ்கேலபிள் டெக்னிக்ஸ் நியூ ஸ்கீம்ஸ் எப்படி பண்ணுறது, இது வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆபரேஷன் ஆப் கண்ட்ரோல் பை மீன்ஸ் ஆஃப் த டேஷ்போர்ட். இதுதான் டேஷ்போர்ட் சார். ஸோ இதில் நீங்களே ஆட் பண்ணுறீங்க. ஜஸ்ட் உங்களோட பேக் எண்ட் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணலாம். ஒன்று ஆட் பண்ணலாம் இல்லை 1000 ஆட் பண்ணலாம். நீங்களே அந்த நீங்கள் யார் கவர்மெண்ட் நீங்கள் யார் ஜாப் யார் பண்ண போகிறாங்க
கவர்மெண்ட் பப்ளிக் கிடையாது. அந்த கவர்மெண்ட் ஆக்சஸ் உங்களுக்கு அதான் சொல்லல மேம். பப்ளிக் தானே போயிட்டு என்ன ஸ்கீம் வேணும்னு யார் அட்மினா இருக்காங்களோ இது வந்து ஆபரேட்டர் நாங்கள் ஆபரேட் பண்ண போகிறோம். எங்களுக்கு கவர்மெண்ட் சைடு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? உங்களுக்கு ரீசெண்ட் ஸ்கீம் வந்திருக்கு. இல்ல அதான் இது கவர்மெண்ட் தானே பண்ணணும், வேற யாரும் பண்ண மாட்டாங்க. கவர்மெண்ட் சைடு உங்களுக்கு ரெடியூஸ் நீங்க சொல்லுவீங்கன்னா ரைட், ஓகே, வெரி குட். இந்த ஓரளவுக்கு ஓகே. and also ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி பேர் டிவிஎஸ்க்கு தமிழ்நாடு இந்த இடத்துல வந்து நீங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு ஸ்கீம் டிஎன் இங்க தமிழ்நாடு உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு, ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடுக்கு தமிழ்நாடு டிவிஎஸ்க்கு தமிழ்நாடு உங்களுக்கு டிவிஎஸ்க்கு தமிழ்நாடு டிவிஎஸ் சிவராஜ ராமநாதன் அவர்களே ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம் போட்டு முதன்மை செயல் அலுவலர் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒரே ஸ்கீம் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸுக்கும் அதே தான். கல் சின்ன சின்ன கல் சின்ன சின்ன கல் இந்த பருப்புலேயே கல் இருக்கும் தெரியுமா, அந்த மாதிரி கல். எனக்கு வாட் எவர் ஈஸி ஸ்டார்ட் எது ஈஸியஸ்ட் மாடலோ தென் ஸ்டார்ட் வித் தட் வி நீட் அட்லீஸ்ட் பீப்புள் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த இனிஷியல் லாகின் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அந்த மாதிரி இல்லாமல் சர்வே ஸோ அட்வைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிச்சுன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டூ வீலர்ஸ் வந்து இந்த ஃப்ளோ ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஃப்ரீல அப்படி சார் பார்க்குறேன்.
சொல்லி விடுறேன். நான் இங்கே தான் வருவேன் நினைக்கிறேன். Opening of Technology Private Limited. டென்சிட்டி சார் ஃபீல்டில் இருந்தால் கரெக்டாக பார்த்துக்காரு எல்லாம் தெரிஞ்சுருச்சு கொடு நாங்களும் பார்ப்போம் உங்கள் சொல்யூஷன் கரெக்டாக எடுக்கல சரியாக சொல்ல ரூல்ஸ் இருந்தால் பண்ணலாம். இதுலேருந்து வர பஸ் எங்கேருந்து இங்கே டேரக்ட் சொல்லுங்கள் வந்து ஜங்ஷன் டு பாளையக்கோட்டை. ஜங்ஷன் டு பாளையக்கோட்டை. ஜங்ஷன்லேருந்து இப்போ பஸ் வருதுன்னா சிக்னல் ஓப்பன் பண்ணோன்னே ஃபஸ்ட் வேல வந்து டீலக்ஸ் பஸ்ஸும் லாங் ரூட் போகிற பஸ் ஃபஸ்ட்டு வேலை செகண்ட் வேல வந்து டவுன் பஸ். அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு அதை வெளியே மேலே போர்டு வைக்கணும். சைன் போர்டு வச்சிடலாம். ஓகே. அடுத்து வந்து தேர்ட் வேல வந்து ப்ரைவேட் பஸ் மட்டும் தனியாக. அடுத்து ஃபோர்த் வேல வந்து காப்பியா காப்பியா டீயா சர்வேலன்ஸ் கேமரா லாஸ்ட் ஒரு சின்ன பேர் அதை வந்து நல்லா கொடுப்பா தம்பி காப்பி எடுத்துக்கோப்பா சாப்பிடு சாப்பிடு. இந்த பஸ்ஸஸ்க்கு வந்து அந்த நிற்கிறவங்க வந்து டைமிங் அவங்களுக்கு அது ரெண்டு கொடுத்துருவா 10 ரெண்டு கொடுத்துருவா ஒரு டீம் முடிச்சிடு மேலே சிக்னல் டீ வாங்கிக்கப்பா. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பேரிகேட்ஸ் வந்து டோல்கேட் இத்தனை செகண்ட்ஸ் வந்து எத்தனை சிக்னல் வரும் நாலு கட்டிருக்கீங்க வேணும் சார். அந்த பேரிகேட் நம்பர் ஆஃப் சிக்னல் போஸ்ட் இது 4. அது வந்து பிரிட்ஜோட டாப் அது ஒரு ஒவ்வொரு வெஹிக்கிள் அது போக அது வந்து பேரிகேட்ஸ் சார். அது டோல்கேட்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க சென்சார் டைப் பேரிகேட் அந்த ஓப்பன் ஆகும். அது வந்து 3 இது இருக்கும். அது வந்து எப்போ ஓப்பன் ஆகும் வண்டி வந்து அவங்க 60 செகண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு பஸ்ஸும் ஒவ்வொரு டைப் அந்த டீலக்ஸ் பஸ் வந்து இங்கே பஸ் நல்லா பார்த்துருங்க. ஒரு டீமாக நிறைய டீம் வரணும். நல்லா பார்த்து அந்த ஒவ்வொரு பேரிகேட்ஸும் ஒவ்வொரு டைம் இப்போ நீங்கள் வந்து நான் சொல்கிறேன் அப்படியே பஸ்ஸில் ஒரு ஆள் பஸ் அதிகமாக 30 செகண்ட் வச்சுருக்கோம். 30 செகண்ட் அது ஃபிக்ஸ்டு தானே? அதை சொல்லுங்கள். அப்படிங்கும்போது டைம் வச்சுக்கலாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். மேனுவலாக கூட கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். மேனுவலாக நீங்கள் வைக்கிறது இந்த ஒரு பாயிண்ட் என்ன வந்து நீங்கள் டிராஃபிக் நெட்டே வைக்கிறீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணி இத்தனை சிக்னல் இருக்குது. மென்தோட எப்படி பார்ப்பாங்க
இருந்துச்சுன்னா டிராக்டர் அப்படிங்கிறதுல அவன் தைரியமாக அப்ரோச் பண்ணுறான். எஸ்யூவி வண்டிலாம் அவன் ஒரிஜினல் நம்பரே அப்புறம் ஃபால்ட்டு தெரியுதா? அப்போ நீ போலீஸ் ஓடப்போது உட்காந்துருக்கோம் எப்படி சரி நீங்கள் பண்ணுவீங்களா? நான் கேட்குறேன். நீங்கள் போலீஸ் இருந்தால் எல்லாத்துக்கும் பண்ண போகிறீங்களா? டிராஃபிக் பாயிண்டில் போலீஸ் இல்லை இவனோட கேட்பு என்ன இவனோட இல்லை சார், நான் கேமரா வாட்ச் பண்ண போலீஸ் இருந்தால் தானே இதே பண்ணுவாங்கிறேன். நம்ம நான் சொல்லி 4 மணிக்கு சிக்னல் வைக்கிறீங்களா சார்? கேமரா சொல்கிறாரு. சரி, அதுக்கு வச்சுக்கலாம். இந்த சிக்னல் மெயின்டைன் பண்ணுறது ஃப்ரீ ஃப்ளோர் சோக்கா பால் வரைக்கும் பஸ்ஸுக்கே நீங்கள் கொடுக்குறீங்களா? ஒரு பஸ்ஸில் வந்து போகுது 10 செகண்ட் கொடுக்குறீங்க. கரெக்ட். இன்னொரு பஸ்ஸு பின்னால் வந்துடும். ஸோ அது பின்னால் இன்னொரு பஸ் வந்துடும். ஸோ அது 10 செகண்ட் நீங்கள் கொடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா வேணும்லையே கொடுத்தாலும் அவன் எடுக்கிறது என்ன செய்வான்? செகண்ட் கொடுத்தாலும் எடுப்பான்னு நினைக்கிறீங்க. 2 பேர் ஏறுவாங்கன்னு வச்சுக்கேன். ஸோ அந்த பஸ்ஸில் 30 பேர் ஏறுறாங்க. அப்போ அந்த பஸ்ஸு 30 செகண்ட் நின்று தான் ஆகணும். அப்போ அந்த பஸ் இல்லாமல் எங்கே வரைக்கும் நிற்கும்? ஃப்ரீ ஃப்ளோ போயிட்டு ஆரம்பியிலிருந்து வர்ற வண்டி நிப்பாட்டோம்னா பாலை பஸ் ஸ்டாண்ட் வரைக்கும் 2 நிமிஷம் நிப்பாட்டிக்கலாம். புரியுதா உங்களுக்கு? மூவ்மெண்ட் ஆகும். ஆல்டர்னேட்டிவாக ஏதாவது சவுத் ஒரு சைடு மட்டும் நார்த் சவுத் அதிகமாக டென்சிட்டி வெஹிக்கிள் அதிகமாக போகிறது சொல்லி ஜங்ஷன் போய் பாலிக்கிட்டது அதிகமாக இருக்குது. இந்த மூணு அதிகமாக இருக்குது. இந்த சைடு வந்து அதிகமாக அப்படிங்கும்போது வந்து இந்த சைடு டென்சிட்டி அதிகமாகனால கொஞ்சம் அதிகமாக கூட்டம் வரும் சார். அது வந்து 2 வீலர்ஸ் வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளோ கொடுத்துருது சார். 2 வீலர்ஸ் போகும் 4 வீலர்ஸ் ஆட்டோஸ் கார்ஸ் அந்த மாதிரி அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருக்கும் ப்ரிசைஸாக ஒரு வேல்யூ இருக்கும். அந்த வேல்யூவை நம்ம நோட் பண்ணி ஸோ க்ரீன் கலர் இருக்கா, இந்த க்ரீன் வந்து வேறு, இந்த க்ரீன் வேறு, இதெல்லாம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும். ஸோ அந்த டேட்டா வந்து நம்ம ஃபீட் பண்ணோம்னா ஸோ அது வந்துட்டு இப்படி செக் பண்ணாலே போதும். அது வந்து சொல்லுவோம் இந்த ஃபீட் பண்ணுறது இது வந்துட்டு ஒரு சாம்பிள் ப்ரோட்டோடைப். இன்னும் டேட்டாஸ்லாம் வந்து நாங்கள் இப்போ தான் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஆர்கிடெக்சர் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்றது வந்து ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு மொபைல் ஆப். இதோட டேட்டா எல்லாமே ஐஓடி மூலமாக மொபைலுக்கு டேரெக்டாக இது என்ன ஆப் யாராவது இது நாங்கள் கஸ்டமர் பண்ணுவோம். கஸ்டமர் கிரியேட். ஸோ இது வந்து ஒரு டிவைஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம்னா கனெக்ட் பண்ணிட்டு concentrating on a particular population, say like 4,000 to 5,000 population, so they can easily track down all the ALC cases as well for other diseases also, and can be intimated to the government, and on both sides it can be viewed from the PHC level and for access for disabled, chronic and So this is the problem we got. So citizens felt exhausted trying to identify government welfare or subsidy schemes,
and there are so many number of government schemes. It is very tedious for them to track the scheme, especially for which is applicable to them. So we plan to propose a solution which consists of 3 different platforms: web application, mobile application, and IVR system. So with these things, we are going to cover the schemes based on the different groups of categories and based on different types of applications and based on the need and other physical parameters which is required to collect the data. And then we are using key-based search algorithm in order to track the systems to refine the further modules. And moreover, this is what we have proposed. And last 2 days before, we thought that if there is a kind of kiosk system in front of all the government offices, then ஒரு வேலை வந்து 4 பஸ் எப்படியும் இருக்கும் சார். அட் டைம் வந்து ஒரு லேயர் 2 பஸ் அதுக்கு பின்னாடி 2 பஸ் நிற்கலாம் சார். அப்போ வந்து நீங்கள் அங்கே பார்த்த வரைக்கும் வந்து ஒரே டைம் 6 பஸ் அந்த மாதிரி வர சான்சஸ் இருக்காது சார். நாங்கள் அந்த மாதிரி பஸ் அந்த ஒரு வேலை சார். அப்படி இன்னும் 6 பஸ் நீங்களே சம்டைம்ஸ் வந்து ஸ்டேஜில் இல்லை எத்தனை பஸ் நிற்குதுங்கிறத பார்க்குறோம். ஸோ யூ டு ஸ்டடி ஃபார் லாங் இப்போ நீங்கள் வந்து வேறு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு வச்சுக்கோங்களேன், வண்டியே வந்திருக்காரு. ஸோ எல்லாம் என்ன செய்யணும், முகூர்த்த நாள் அன்னைக்கு எப்படி இருக்கும், கூட்டமே இல்லாமல் இருக்கும். கரெக்டாக சொன்னீங்கன்னா அதான் கான்செப்ட். ஸோ இன்னொன்று என்ன பண்ணணும், நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு கூட்டம் இல்லாத அன்னைக்கு என்ன செய்யணும், ஒரு பஸ்ஸுக்கார அடிக்கணும், ஒரு பஸ்ஸில் போட்டு 10 லிஸ்ட் எடுத்து வருவோம். 3 நாளுக்கு என்ன பண்ணுவோம், விட்டுட்டு அடுத்த ட்ரெயின் வந்துடுவோம். பஸ் 50 பஸ் 50 பஸ் எத்தனை ட்ரெயின் ஓடுறாங்க அந்த நாளை பொறுத்து அவர் டிக்கெட் அவங்களுக்கு வந்து நாள் ஆரம்பிச்சுட்டு தான் இருக்கும். என்ன பண்ணிங்கன்னா ரெடி பண்ணும்போது இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல சார், இந்த ஜங்ஷனை நாங்கள் பார்த்தோம் டிராஃபிக். ஸோ ஒரு டேட்டா பாயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் மண்டே ஸ்டடி பண்ணோம். மொத்தம் 1000 வண்டி போச்சு. நார்த் சவுத்தில் 1000 வண்டி, ஈஸ்ட் வெஸ்ட் 1000 வண்டி போச்சு. 1000 வண்டி போச்சு. இந்த 1000 வண்டி போகிறதுக்கு 7 மணி நேரம் ஆச்சு. வச்சுட்டு நான் பண்ணுற புது சொல்யூஷனை நீங்கள் சிமுலேட் பண்ணி பார்க்கணும். அந்த 1000 வண்டி நான் போடுற சொல்யூஷனோட நீங்கள் 7 மணி நேரத்தில் போடுறீங்க. இந்த சொல்யூஷன் 4 மணி நேரம் அப்படின்னு கேட்டு அதுதான் வேணும். இந்த லைட் நம்மளே பண்ணிடணும். கேட்டு போட்டால் வந்து நீங்கள் நான் உங்கள்கிட்ட அன்றைக்கி சொல்லும்போது இன்கமிங் வெஹிக்கிள் அன்றைக்கி எல்லாமே ஆஃபீஸ் எல்லாம் வர ஃப்ரைடே ஈவினிங் டேயோ சண்டேயோ அவுட் கோயிங் டேட்டா தான் சொல்லிக்கிறாங்க. அப்போ நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி என்ன ஹெல்ப்னாலும் நான் பண்ணுறேன். நான் வீடியோ ஃபுட்டேஜ் கேட்டாலும் ஃபீடிங்ஸ் வச்சு ஜஸ்டிஃபை பண்ணி பட்ரூ பண்ணலாம். ஸ்டடி நம்ம வந்து லிட்ரலி 4 ஜங்ஷன் 4 பேர் உட்காந்துட்டு வண்டி நம்பர் பண்ணி எந்த டைமில் வண்டி ட்ராவல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் அதை பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களால் ஃப்ளோவாக க்ரியேட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இதை பண்ணிட்டு சொல்யூஷன் ஒர்க் பண்ணுமா இல்லையா தெரியும். சரியா இங்கே வந்து உங்களோட அப்ஜெக்டிவ் இல்லை சாப்பிட்டு சொல்லி வாங்கிக்கலாமா? பரவாயில்ல.
ஸோ இது வந்து ஸோ modules, working modules, 3 to 4 modules, which should be ready by within 2 weeks.
ஆல் தி பெஸ்ட். நீங்கள் சார் உங்கள் அண்ணனை பற்றி திருடி சார் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆப்ரேஷனல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஹை கேபிட்டல் ஸோ ரிமார்க்ஸ் வந்து டைம் பேசிஸ் அங்கேருந்து வந்து எழுதிட்டோம். நம்ம பாடம் வேறு எழுதி எப்படி போட்டு பாருங்க இங்கே இருக்கிறாங்கன்னா சரி இங்கே இருந்து சட்டத்தில் January time.
வெப்சைட்டில் GovTechThon அந்த ஃபேஸ் பண்ணப்போ அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அந்த என்ன ஆக்சுவல் ப்ராப்ளம் ஒன்ஸ் நம்ம ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்ன கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கலாம்ன்றதுக்காக நம்ம ஒன்ஸ் விசிட் பண்ணோம். அப்போ தான் தெரிஞ்சு ஆக்சுவல் ப்ராப்ளம் வந்து இப்போ சொன்னால் நிறைய சைன்டிஸ்ட் நிறையா இருக்குது சார். ஃபஸ்ட் நான் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பிரின்சிபல் வந்து மெயின் ட்ராபேக் இருந்துச்சுன்னா இடம் இந்த இடம்லாம் மெயின் பாயிண்ட்ஸ் சுற்றி அந்த மெயின் டிராஃபிக் கிரியேட் பண்ணுறது. சப்போஸ் இந்த இடத்துல பக்கம் ஹோட்டல்ஸ் இருக்குது, சாப்பாடு ஹோட்டல்ஸ் இருக்குது, தங்க ரெஸ்டாரண்ட்ஸும் இருக்குது. ஸோ வெஹிக்கிள் பார்க்கிங் அந்தளவுக்கு எதுவும் தனித்தனி பார்க்கிங் அந்த இடத்துல இல்லை. சர்வீஸ் ரோட்டில் பார்க்கிங் அண்ட் 2 மெயின் ஹோட்டல் அண்ட் அந்த ஷாப்பிங் மால்ஸ் இருக்கிற அந்த ஜுவல்லரி ஷாப்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால இங்கே பிடிக்கலன்னா அங்கிட்டு போகிறது, அங்கிட்டு பிடிக்கலன்னா இங்கே வருது. அந்த டிராஃபிக் ஃப்ளோ சுற்றி அந்த இடத்துல இருந்துகிட்டே இருக்குது சார். அண்ட் ஃப்ரூட் ஷாப் அதிகமாக இருக்கிறது, பஸார் நிறைய டைப் இருக்கிறதுனால தான் அந்த இடத்துல மெயின் அந்த 2 வீலர் அண்ட் 4 வீலர் டிராஃபிக் இது இருக்குது சார். அண்ட் ப்ரைவேட் பஸ்ஸஸ் மெயினாக ப்ரைவேட் பஸ்ஸஸ் தான். கவர்மெண்ட் பஸ் வந்து ஒரு ஒரு ஒன் ஹவருக்கு ஒரு 5 பஸ்ஸஸ் வருதுன்னா ப்ரைவேட் பஸ் எப்பயுமே அந்த இடத்துல இருந்துகிட்டே இருக்குது சார். ப்ரைவேட் பஸ் இந்த இடத்துல ஆக்சுவல் பஸ் ஸ்டாப் இப்போதைக்கு கரெக்டாக இந்த இடத்துலையும் பஸ் ஸ்டாப் லொக்கேட் ஆயிருக்கு சார். இந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த பஸ் ஸ்டாப்பில் வந்து ஒரு நாங்கள் விசிட் பண்ணப்போ ஒரு பஸ் வந்து மினிமம் அரை மணி நேரம் நின்று பொறுமையாக ஏற்றிட்டு போகிறாங்க. பேசஞ்சர்ஸ் அவங்க ஃபில் பண்ணிட்டு தான் போகணும். அதை அவங்க ஓனர்ஸ் கொடுக்குற அந்த கண்டிஷனுக்காக அவங்க ஏற்றிட்டு போகிறாங்க. அந்த டைம் பார்க்கும்போது டோட்டல் இந்த சைடு சர்வீஸ் ரோட்ஸையும் அவங்க பிளாக் பண்ணி எடுத்துக்கிறாங்க. இதனால் அந்த நாங்கள் பார்த்தப்போ ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வந்து ஒரு 1/2 hour வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு சார். மெயினான ப்ராப்ளம் அந்த ரவுண்டான ஆக்டிவேட் இல்லாதது, சிக்னல்ஸ் இருந்தும் ஆக்டிவேஷனில் இல்லாதது, சர்வீஸ் ரோட்ஸில் இருக்கிற அந்த ரோட் சைட் ஷாப்ஸும் அந்த ஹை டென்ஸ் ஏரியா அந்த கிட்டத்தட்ட அந்த லிமிட்டில் தான் சார் இந்த டோட்டல் வண்ணாரப்பேட்டை ஃப்ளைஓவர் கிட்டே இருக்குது. ஸோ இதுக்கு என்ன பெட்டர் பண்ணலாம்னா பஸ் ரூட்டை வந்து சுற்றி பாலத்து மேலே விட்டுக்கலாம். ப்ரைவேட் பஸ்ஸஸை அடியில் போடாமல் அது ஆக்சுவலாக பஸ் ஸ்டாப்பாக யூஸ் பண்ணாமல் பஸ் ஸ்டாண்ட் மாதிரி ஒரு மினி பஸ் ஸ்டாண்ட் மாதிரி ரன் ஆகிட்டு இருக்குது. அந்த இடத்துல அவன் ஹால்ட் பண்ணிக்கிறான், ஒரு 1/2 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணி பொறுமையாக ஸ்டாப் தான் சார். ஆனால் அவன் யூஸ் பண்ணுறது பஸ் ஸ்டாண்டாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. 2 சைடும் ஒரு பஸ் வந்து ஹால்ட் போட்டு நிறுத்திக்கிறாங்க. அதுவும் ஒரு ப்ராப்பரான அந்த டைமுக்கு வந்து அவன் எடுத்துகிட்டு போகாமல் இந்த ப்ராப்பராக இல்லாமல் இருக்குது சார். அதுக்கு வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா பஸ் ஸ்டாப் வந்து இங்கே இருக்கிறத வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த 2 பில்லர் நடுவில் இருக்கிறத வந்து பேரிகேட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நாங்கள் பஸ் ரூட்டை வந்து இங்கிட்டிருந்து அந்த பாலத்து மேலே ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி விட்டுடலாம். அது சர்க்குலேஷனில் இருக்கட்டும், ஸ்டாப்பிங் வேணாம், சர்க்குலேஷனில் இருக்கட்டும். எந்த மோடையில் எந்த பேசஞ்சர் ஏறினாலும் அவங்க வந்து இன்னொரு பக்கம் கிராஸ் பண்ணி போகிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி சிக்னல்ஸும் அந்த சீப்ரா கிராசிங் இருக்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கோம் சார். சிம்பிளாக சொன்னாங்க பஸ் ஸ்டாப் இப்போ கரெக்டாக பிரிட்ஜ் கடையில் இருக்குது சார். ஸோ அங்கே இருக்கிற பஸ் ஸ்டாப்ஸை வந்து நம்ம இந்த சர்வீஸ் ரோடு எண்டில் வைக்கலாங்கிற ஐடியா தான் சார். ஸோ 2 சைடுமே ஐடியா தான் சார். இந்த சைடு வந்து நமக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது சார். அந்த ஹாஸ்பிட்டல் பேர் எம்டி லேண்ட்ஸ் இருக்குது சார். ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம பஸ் ஸ்டாப் சேஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். இந்த இடத்துல வந்து லைக் அந்த சர்வீஸ் ரோட் எண்ட்லேயே ஒரு பஸ் ஸ்டாப் இருக்குது சார். ஸோ இந்த 2 பஸ் ஸ்டாப் இங்கே இருக்கிற பஸ் ஸ்டாப்பை ஆல்ரெடியாக நீங்கள் வச்சுக்கலாம் சார். ஸோ இது வைக்கலாம் என்ன அட்வான்டேஜ்னா இந்த சைடு இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வருது சார். ஸோ பஸ் ஸ்டாப் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்தில் இருந்தால் அங்கே உள்ள மக்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக பக்கத்தில் இறங்கி இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நாங்கள் மாற்றினால நெக்ஸ்ட் என்ன கொஸ்டின் வரும்னா என்ன பஸ் ரூட் எப்படி மாற்ற போகிறீங்க அப்படின்னா சார் ஸோ இங்கே பஸ் வந்து வச்சுக்கோங்க சார். ஸோ இந்த பஸ் போகிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி 3 வழியில் போகலாம் சார். ஒன்று லெஃப்ட் திரும்பி ஸ்ட்ரைட்டாக போகலாம், அப்படின்னா இப்போ கரெக்டாக வந்து இந்த பிரிட்ஜ் வழியாக போட்டு இங்கே போகலாம், அப்படி இங்கே போகலாம், இல்லை இந்த வழியாக போகலாம் சார். ஸோ இப்போ நம்ம பஸ் ரூட் மாற்றுறதுனால இந்த பஸ் ஸ்டாப் இங்கே வந்து பேசஞ்சர்ஸ் ஏற்றிட்டு ஸோ இங்கே இந்த கடைசியில் போயிட்டு இங்கே டேர்ன் பண்ணி ஸோ இங்கே வந்து ஒரு டாட்டா மோட்டர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு 10 meters வந்து ரோடு வந்து பிளாக் ஆன மாதிரி இருக்குது. ஸோ அந்த இடத்துல கிளியர் பண்ணாலே அந்த பஸ் டேர்ன் ஓகே ராக இருக்குது சார். ஸோ அந்த இதை டேர்ன் பண்ணிட்டு இது வந்து சவுத் டைரக்ஷன் போகிறது வந்து பிரிட்ஜ் மேலே ஏறிக்கணும். ஸோ இங்கே போகிறவங்க வந்து சுற்றி பிரிட்ஜ் சுற்றியும் இந்த வழியாக போகலாங்க சார். பிரிட்ஜ் மேலே ஏறி போகலாம், சவுத் டைரக்ஷன் வந்து பிரிட்ஜ் மேலே ஏறி போகலாம், இல்லை இப்போ வந்து இங்கே போகிறவங்க வந்து பிரிட்ஜ் ஃபுல்லாக சுற்றி போகலாம் சார். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த இதை டேர்னிங் பிரச்சனை வரும் தான், பட் ஆனால் அந்த ரோடு வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. ஸோ அந்த ரோடு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் அங்கே இருக்குது. ஸோ லைக் எம்டி பைப் லைன்ஸ் தான் சார் அந்த இடத்துல மெயினாக போட்டு வச்சுருக்காங்க. அந்த பைப் லைன்ஸ் ஒன்று அவங்க ரெடி பண்ணி உள்ளே போகணும், இல்லைன்னா அதை வந்து கிளியர் பண்ணி வேறு இடத்துக்கு வைக்கணும். செடி வளர்த்துணும் இந்த ரோடு எல்லாம் சர்வீஸ் ரோட்டில் அந்த பஸ்ஸோட வே சார். சர்வீஸ் ரோட்டில் பஸ்ஸோட வே இப்போதைக்கு 2 vehicles தாராளமாக போகிற மாதிரி தான் சார் இருக்குது. அந்த எம்டி கிரவுண்டில் உள்ளே கொஞ்சம் டென்ட் பண்ணி வச்சா ஓனர் லேண்டாக இருக்கும். எம்டி லேண்டு நீ பாதி லேண்ட் ஓனர் லேண்டாக இருக்கும். ரோடு மட்டும் தான் நமக்கு உள்ளது. ஓகே சார். நீங்கள் இப்போ சொல்கிறீங்கன்னா கரெக்டு. இந்த பாலத்துக்குள்ள எத்தனை வே பார்த்து பஸ் வே 3 வே இருக்குது சார். 3 வே எத்தனை பஸ்
பேசஞ்சர்ஸ்க்கு எத்தனை பஸ் நிற்கும்? பஸ் நின்றுட்டு இருக்கு. நீங்கள் சொன்னீங்களா ஹால்ட் ஆகி நிற்கிறாங்கன்னு சொன்னீங்களா, அது எத்தனை பஸ் நின்றுருக்கோம்? நாங்கள் பார்த்த டைம் ஒரு மார்னிங் டைமில் ஒரு 8:30 அந்த டைமில் பார்த்தோம். வீக் டைமில் தான் சார் பார்த்தோம். ஒரு 3 செட்டாக பஸ் வந்து கண்டினியூஸாக நின்றுட்டே இருக்குது. ஸ்பெஷலாக மென்ஷன் பண்ணோம்னா அந்த பஸ் நேம் மென்ஷன் கொடுத்தோமே அவ்வளோ பஸ் வெயிட் பண்ணுது. நீங்கள் ஒரே பஸ் ஸ்டாப் கொடுத்தீங்கன்னா அவன் ஒரு 4 பேர் ஏற்றாமல் போக மாட்டான். சொல்ல முடியுங்களா? அப்போ அடுத்த நீங்கள் சொல்கிற ஹாஸ்டலேருந்து ஒரு 2 பேர் வராங்கன்னு பார்த்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம பஸ்ஸில் ஏற்றிட்டு போகணும். என்ன ரேஸ் பண்ணி அப்படியே நிற்போம். ஸோ இதில் இத்தனை இதை நாங்கள் பிரித்து விட்டதை நீங்கள் ஒரே ட்ராக்கில் விட்டீங்கன்னா அப்போ நீங்கள் அதே மாதிரி 3 வேலையும் 3 பஸ் இருக்குன்னா 9 பஸ் லைனில் நிற்கும். 9 பஸ் லைனில் நிற்கல சார். அவன் ஒன்று பின்னாடி ஒன்று போட்டு வைக்கிறது. இந்த சர்வீஸ் ரோடு 2யும் பிளாக் பண்ணி தான் சார் நிற்கிறான். எந்த சர்வீஸ்? இந்த சர்வீஸ் ரோடையும் பிளாக் பண்ணி நிற்கிறான், இந்த சர்வீஸ் ரோடையும் பிளாக் பண்ணி நிற்கிறான். இங்கிட்ட இருந்து டர்ன் பண்ணி இங்கிட்டு நிறுத்தி வச்சுக்கிறாங்க. கரெக்டாக பிரிட்ஜுக்கு அடியில் இருக்கிறனால அவங்க ஃபுல்லாக டர்ன் கூட பண்ண முடியும் சார். பஸ்ஸோட சைஸ் நல்லா பெருசாக இருக்குது. ஸோ அப்போ எப்படி அந்த சர்வீஸ் கரெக்டு தான். பஸ் ஸ்டாண்ட் அங்கே கொண்டு போனால் இவ்வளோ பஸ்ஸஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. இல்லை சார், லைக் பஸ் 1 by 1 தான் சார் வைக்கணும் சார். அந்த பஸ் கவுண்ட்டை வந்து ப்ரைவேட் பஸ் கவுண்ட்டை கண்டிப்பாக குறைச்சி தான் சார் ஆகும் சார். ப்ரைவேட் பஸ் கவுண்ட்டை குறைக்கணும். ஏன்னா நாங்கள் அங்கே உள்ள லோக்கல் சிட்டியில் பார்த்தோம் சார். அவங்க என்ன சொல்கிறோம்னா மக்களுக்கு தேவை அதிகமாகவே அந்த பஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறான் சொல்லுங்கள். ஸோ லைக் இது பாசிபிளான தெரியல, முக்கியமான பாயிண்ட். நான் தான் சொல்கிறேன், நீங்கள் இப்போ நாங்கள் இவ்வளோவே கொடுத்துருக்குறோம். அப்போவே அவ்வளோ எங்களால் கட்ட முடியல. எங்களுக்கு எல்லாரும் கருப்பாக தெரியணும்ல, அதுக்கு தான் கேமராவில் சொல்கிறது புரியுதா? நாங்கள் ப்ரைவேட் பஸ்ஸை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அவங்களுக்கு டைமிங் கிடையாது. போயிட்டு இப்போ ஜங்ஷன் டு பாளையம் வச்சுக்கோங்களேன், எத்தனை டைம் போயிட்டு வராங்கிறது வந்து ஒன்லி சீட்டில் மட்டும்தான் இருக்கும். ஆனால் அவன் ப்ராக்டிக்கலாக என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு பஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு 4 பேர் தான் அடிக்கணும். நம்ம பெருமிஷன் கொடுத்துருப்போம் ஆர்டர் ஆப்ஷன். ஆனால் அந்த அதே பஸ்ஸு ஒரு நாளைக்கு 10 பேர் எப்படி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண முடியும்? பண்ண முடியாது. ஒன்று. ரெண்டாவதுன்னா அவன் கூட்டமாக இருக்கிற நேரமோ வண்டி நிறைஞ்சிட்டு தான் எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம். வண்டி நிறையலைன்னா கூட அது கேட்டால் நாங்கள் சொல்லுவோம் சார். இங்கே வந்து பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. பஸ் ஸ்டாண்ட் ரெடி ஆச்சுன்னா பஸ் ஸ்டாண்டில் நமக்கு பஸ்ஸுலாம் போகணும். ஆனால் எனக்கு ஒரு பஸ்ஸுக்கு போய் நின்றுருவான். நம்ம டயக்ராமில் காட்டுறவங்க மாதிரி இவங்க வர மாட்டான். ஓவர்டேக் பண்ணி வர மாட்டான். இன்னும் ஃபுல்லாக சொல்கிறான். இவனை எடுத்து சொன்னாலும் இவனுக்கு அப்படி என்ன பண்ணுறான்? அதாவது அவன் மைண்டில் வந்து நம்ம போடுற ரூல்ஸ் வந்து தான் வந்தாகணும் ஒரு கண்டிஷன் கொண்டு வரணும். ஆமாம் சார். ஏதாவது சொல்யூஷன் இருக்குன்னா ப்ராப்பராக ஏதாவது எல்லாத்தையும் செட் பண்ணால் தான் சார் ஒரு ப்ராப்பர் சொல்யூஷன் கிடைக்கும். அது என்ன பண்ணலாம்? அதுக்கு வந்து நம்ம அந்த ரோடை 2 பேரிங் வச்சு டிவைட் பண்ணி லைக் லெஃப்ட் மட்டும் தான் பஸ் டிவைட் பண்ணால் அந்த லென்த் பத்துமா? எஸ் சார். அங்கே இன்னும் மென்ஷன் பண்ணி சார், லைக் இந்த பிரிட்ஜ் எண்டில் வந்து லைக் ஒரு பேரிகேட்ஸ் வச்சு அந்த மரம் மரத்தில் வச்சுருக்காங்க சார். அது எந்த அளவுக்கு அங்கே யூஸில் இருக்குது சார். அந்த இடத்துல நம்ம ரிமூவ் பண்ணால் கூட லைக் 2 மீட்டர் 5 வருஷம் அதை எடுத்தால் கை வசதி பணத்தை பயங்கர கண்டிஷனாக இருக்குது சார். ஸோ அது தேவையான ரோட்ஸ், அதாவது எந்த அளவுக்கு ரோட்ஸ் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் நமக்கு அந்த ஃப்ரீ பாத் கிடைக்கும். பஸ் ஸ்டாப் இங்கே 2 கொண்டு வரணும் சார். பஸ் ஸ்டாப் மாற்றுங்க சார். பஸ் ரூட்டை மாற்றணும். அதே போக இங்கே இங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகுறது ஃப்ரீயாக போயிட்டுருக்கு. ஆனால் இங்கே வரும்போது இங்கேருந்து பஸ் வரும், இங்கேருந்து பஸ் வரத்துல பாலத்தில் சோக்காக ஆரம்பிச்சா இல்லை சார், அதுவும் ஆவாது சார். ஸோ லைக் இங்கே பஸ்ஸஸ் வர்றது வந்து நம்ம இங்கே ஒரு பேரிகேடும் லைக் இங்கே ஒரு பேரிகேட் வச்சு லைக் அது ஜிக்ஸாக்காக ஸ்லோ பண்ண வச்சுட்டா இவங்க டேர்னிங் அப்போ அந்த பஸ்ஸஸ் கொஞ்சம் ஆல்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி சார். லைக் கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணி வர மாதிரி சார். இது வந்து தஞ்சாவூர் வந்து லைக் தஞ்சாவூர் வந்து லைக் கலெக்டர் ஆஃபீஸ் எய்த்தாப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு அங்கேருந்து மேலேருந்து ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. தஞ்சாவூர்லையும் கலெக்டர் ஆஃபீஸ் வெளியே இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறாங்க சார். ஸோ லைக் ஹைவேல வந்து கலெக்டர் ஆஃபீஸ் வெளியே வரதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பேரிகேட்ஸ் வச்சு நம்ம மற்ற வெஹிக்கல் ஸ்லோ பண்ணுறோம். இதெல்லாம் ஃபுல்லாக ஸோ அந்த கவர் பண்ணி எல்லாரும் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. அப்படியே அது சார் பிரிட்ஜ் வந்து லைக் பேரிகேட்ஸ் வச்சு மற்ற வெஹிக்கல் ஸ்லோ பண்ணி இந்த பஸ்
ஹைவே புரியுது சார். ஏன்னா இது வந்து லைக் ஹைவே டிராஃபிக் இருக்குது, urban டிராஃபிக் இருக்குது சார். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். பட் இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாயிண்ட்டாக நம்ம சார்ட் அவுட் பண்ண தான் சார் அடுத்ததுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் சார். அடுத்த ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் சார். ஆனால் அதுக்கு நம்ம ஏதாவது சொல்யூஷன் வச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும். யாரையோ ஒருத்தர் ஆஃப் பண்ணால் தான் இதுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும்னா ஆஃப் பண்ணி தான் சார் ஆகும். நமக்கு தேவை ஒரு ப்ராப்பரான சொல்யூஷனுங்கிறது தான் மெயின் மேட்ரு. நீங்கள் பஸ் என்னதான் சொல்ல மாட்டீங்க, எல்லாருமே அந்த ஒரே தான் பார்க்குறீங்க. கரெக்டாக ஒன்றுக்கு மேலே நிப்பாட்டுவான்னு நினைக்கிறீங்க. நம்ம ஏன்னா அந்த இடத்துல ஒரு போலீஸ் பூத் வச்சு நம்ம என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இருந்தால் கண்டிப்பாக இருக்கும் சார். பட் ஆனால் இங்கே கரெக்டாக நீங்கள் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட் தான் இப்போ தான் போகணும் வர நீங்கள் பஸ் ஸ்டாப் இங்கே தான் வைக்கணும்னு சொல்கிறீங்களா? அப்போ வந்துடுவோம். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அவனுக்கு உள்ள டேர்னிங் போயிட்டே இருக்காது. நான் இந்த இடத்துல போய் ஆகணும், அங்கிட்டும் அங்கே க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா உள்ள கூடக்கு இருக்காது. அவனுக்கு நம்ம கொடுக்குற ரூட்டே நம்ம ஒரு ஃப்ளோ மட்டும் ரெண்டு இடத்துல ஸ்ட்ரோக் ஆகும். இங்கேயே ரோடை கிராஸ் பண்ணுவோம், இந்த சைடில் ரோடை கிராஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு இந்த இடத்துல சிக்னல் வச்சு நாங்கள் ஜீப்ரா கிராசிங் தான் சார். பீப்புள்ஸ்க்கு ஈஸியாக இருக்கும். சிக்னலில் ஒன்ஸ் பஸ் நிற்கும் போது அந்த ஜீப்ரா கிராசிங் இருக்கும். அந்த சிக்னல் ஜீப்ரா கிராசிங் மேலேயே ஸ்பீட் பிரேக்கர் லைன் பண்ணுறோம். டேர்னிங்கில் அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பீட் ஏற்ற மாட்டாங்க. ப்ரைவேட் பஸ் டேர்னிங் எப்படி இருக்கும் நமக்கு தெரியும், எல்லாத்தையும் திரும்புவாங்க. அந்த ஸ்பீடிங்கும் குறையும். ஆமாம் சொல்லலாம் சார். இந்த பாலம் யூசேஜ் அதிகமாக யூசேஜ் இல்லை. ஆமாம், கீழே இருக்கிற ஃப்ளோ மாதிரி பாலம் வந்து அதிகமாக யூசேஜ் இல்லை சரிங்களா. அந்த பாலத்துக்கு யூசேஜ் கொடுக்குற ஒரு சின்ன தமிழில் சொன்னே சொல்லலாம். அவங்களுக்கு வந்து ஒன்று பஸ் ஸ்டாப்பை நோ சேஞ்சஸ். பஸ் எப்போதும் போல் நிற்கிற மாதிரி நிற்கும். நீங்கள் ஒன்று இந்த இதை வந்து இதை பிளாக் பண்ணிடுவோம், இதையும் பிளாக் பண்ணிடுவோம். என்னோட பாயிண்ட் ஒரு நிமிஷம். இப்போ பஸ்ஸு கிளம்பல, அதாவது ஜங்ஷன் டு பாளையங்கோட்டை போகிற பஸ் போய்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா. பாளையங்கோட்டையிலிருந்து திருநெல்வேலி ஜங்ஷனில் வர்ற பஸ்ஸு போய்கிட்டே இருக்கும். இப்போ இங்கேருந்து வர்ற லெஃப்ட் எடுக்கிற வண்டி லெஃப்ட்டு போய்கிட்டே இருக்கும். இங்கேருந்து போய் பஸ்ஸு நிறுத்தக்கூடியவங்க அங்கே நிறுத்திக்குவாங்க ஓகேங்களா. இங்கேருந்து இப்போ எங்கே டிராஃபிக் ஆகுதுன்னா அது அங்கே வாங்க, அது வந்து சிக்னல் பஸ்ஸு இந்த சைடில் வரும்போது தான் நேராக கிராஸ் ஆகும்போது டிராஃபிக் ஆகுது. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இங்கே நேராக யாருமே கிராஸ் ஆகுது ஓகேங்களா. வர்ற பஸ்ஸு ஒன்று அங்கேருந்து லெஃப்ட் எடுக்கலாம், இங்கேருந்து லெஃப்ட்டு மட்டும் எடுக்கலாம், இல்லைன்னா நேராக ஃப்ரிட்ஜில் தான் ஏறணும் ஒன்று. இப்போ இங்கேருந்து பஸ்ஸு இங்கேருந்து வந்து லெஃப்ட்டு திரும்புது சார். லெஃப்ட்டு திரும்பி இங்கே போகக்கூடிய பஸ்ஸு ஒன்று புது பஸ் ஸ்டாண்டு இங்கே இருக்குது சார். புது பஸ் ஸ்டாண்டு வரக்கூடிய பஸ்ஸு போய்கிட்டே இருக்குது. கரெக்டு கொஞ்சம் நல்ல லென்த்தியாக சார். இங்கேருந்து வர்ற வண்டி வந்து அப்படி வந்துக்கிட்டே இருக்கேன்னு இங்கே வர்ற வண்டி நேராக போய்கிட்டே இருக்கணும் சார். இங்கேருந்து வர்ற வண்டியும் இங்கே லெஃப்ட் எடுத்துடணும். ஆனால் இங்கேருந்து வர்ற வண்டி இங்கே போகிற இங்கே ரைட்டில் ஏறுற வண்டி, அதாவது பாலத்தில் மட்டும்தான். இங்கேருந்து கிராஸ் ஆகிற வண்டி இங்கேருந்து போய் இப்போ வந்து இந்த பக்கம் திரும்புறது நேராக இங்கே கிராஸ் ஆகிறான், டைரெக்டாக கிராஸ் ஆகிறான். அதுக்கு பெர்மிட் கிடையாது நம்மளுடைய இதில் இன் ஃபியூச்சரில். இல்லை சார் நான் சொல்லிக்கிறேன், நீங்கள் அப்புறம் இந்த இதில் நேராக போகிறதுக்கு வழி கிடையாது சார். இப்போ வந்து இங்கேருந்து வர்ற வண்டி இந்த இடத்துல இவங்க சொல்கிறதெல்லாம் சரி, இங்கேருந்து வந்து இங்கே நல்லா அகலப்படுத்திக்கிறோம் சார். இங்கே போகிற வண்டி இது பாட்டில் நேராக டைரெக்டாக போய்கிட்டே இருக்கணும். இங்கே வர்ற வண்டி வந்து நேராக ரைட் எடுத்து மேலே தான் ஏறணும், இல்லைன்னா சைடில் போகலாம். ஆனால் நேராக கிராஸ் பண்ண முடியாது. ஒன்று இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் உள்ள ஏரியாவில், அதாவது இந்த பாலத்தில் இறங்கினோடனே இதை வைக்கக்கூடாது சார். நல்ல லென்த்தியாக வந்து நல்ல லென்த்தியாக வந்து அந்த இடத்துல உள்ள கொஞ்சம் மரங்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு, இந்த பைப் லைனு நிறைய கிடக்குது, வேஸ்டேஜ் தம் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த பஸ்ஸை வந்து இங்கேருந்து வர்ற வண்டி எல்லாமே ஒன்றா வந்துடணும். ஒன்றா வந்து ரொம்ப தூரம் தள்ளி வந்துட்டு இங்கே தள்ளி வந்து அப்புறமா திருப்பினா இங்கேருந்து வர்ற வண்டியும் போய்கிட்டே இருக்கும். இங்கேருந்து வர்ற வண்டியும் லெஃப்ட் எடுத்து அவன் பாட்டில் போய்கிட்டே இருப்பான். இந்த பாலத்தில் ஏற வண்டியும் போய்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் இதை வந்து இந்த பாலம் இறங்கின உடனே வைக்கக்கூடாது. இந்த வண்டியும் வரணும், இந்த வண்டியும் வரணும். இது பூரா வந்து இங்கே நல்ல லென்த்தியாக வந்து
இவங்க இங்கேருந்து வர்ற வண்டி லெஃப்ட் எடுக்கக்கூடிய வண்டி எடுத்துக்கலாம், இங்கேருந்து வர்ற வண்டி இந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு பேரிக்கா போடும். ஏன்னா இந்த வண்டி வந்து திரும்பும்போது இங்கே வர்ற வண்டி இந்த லெஃப்ட் எடுத்து போகணும், இவன் திரும்புகிறவன் நேராக இப்படி போய்க்கலாம். ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு பேரிகார்டு போடணும். இதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடில் ஸ்பேஸ் நல்லா இருக்கு சார், இருக்கு சார். தள்ளி வந்தால் தள்ளி போனால் எப்போ ஸ்டாண்டு போகணும். இன்னொன்று இப்போ நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து சிக்னல் எங்கே போடுறீங்கனாக்கா இந்த இடத்துல ஒரு சிக்னல், போலீஸ் சிக்னல். இங்கே வந்து டிராஃபிக் எங்கே கொடுக்கலான்னா ஏதாவது நமக்கு இங்கே ஃப்ரீ பண்ண வேண்டியிருக்குன்னா பாலத்தில் வந்து டிராஃபிக்கை நிப்பாட்டி வச்சுக்கணும். வண்டிகள் திரும்புறது வந்து ரொட்டீனாக திரும்பும். வர்ற வண்டி வந்து ஏதாவது பிரேக் பண்ணணும்னா பாலத்தில் திருப்பிக்கலாம். அதே மாதிரி அங்கே ஒரு சிக்னலு, வர்ற வண்டிகள் அங்கே சிக்னலில் போட்டு பாலத்தில் வேணால் நின்றுக்கலாம். அவங்க அங்கேயும் லெஃப்ட் எடுத்து திரும்புறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சார். இந்த இது போனாக்க இப்போ வந்து சொல்யூஷன் இவங்க சொன்னதெல்லாம் சரி. பஸ்ஸு எப்போதுமே கீழேயே நிற்கும். ஜங்ஷன் போகிற வண்டி இங்கே நின்றுக்கிட்டு இருக்கும், வளையங்கிட்ட நிற்கும், ஒன்றும் இஷ்யூ இருக்காது சார். ஃப்ளோ சார் இதுக்கு தான் இங்கே நேரடியாக போகாமல் இந்த வண்டி இங்கே மேலே ஏறி போயிடுது. கரெக்டு தான். என்ன சொன்னாங்கன்னா வெளியூர்லேருந்து வர்ற வண்டி பாலத்துக்கு மேலே போகிற வண்டிலாம் கீழே போயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இல்லை சார், அதுக்கு இங்கே பிரேக் பண்ணிட்டோம்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே ஏறிடுவாங்க சார். அவன் மேலே வந்துடும். உங்களோட இன்ஃப்ளோ இந்த பாலத்தில் அதிகமாக, அதாவது இந்த பாலத்துக்கு என்ன பர்பஸுக்கு பாலம் கட்டியிருக்கோமோ இப்போ யூசேஜ் இல்லாமல் இருக்குது சார். இப்போ இந்த பாலத்துக்கு இந்த பிரேக் பண்ணிட்டோம்னா இந்த பாலத்தில் போக்குவரத்து ஜாஸ்தி ஆகிடும். கீழே டிராஃபிக் இல்லை சார். அதுக்கு தான் நீங்கள் வந்து இங்கே அகலம் கொடுத்துட்றோம் சார். இங்கேருந்து வரும்போதே நம்ம இந்த பேரிகார்டு போட்டிருக்கோம். இங்கே வர்ற வண்டி வந்து லெஃப்ட் எடுத்துடுறோம். இங்கேருந்து வர்ற வண்டி வந்து இங்கே நல்ல இங்கே வந்து அகலமான ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸ்பேஸ் கொடுத்து இங்கே லெஃப்ட் எடுக்கிற வண்டி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். இங்கே வந்து ரொட்டேட். இதில் என்ன விஷயம்னாக்கா இங்கே திரும்புகிற வண்டி வந்து பஸ்ஸே கிடையாது சார். 4 வீலர் அல்லது 2 வீலர் தான் திரும்பும். பஸ்ஸு திரும்பாது சார். பஸ்ஸு திரும்பாது. என்ன விஷயம்னாக்க பாலத்துக்கு கீழே போயிடும் சார். அப்படி இல்லைன்னாக்கா உங்களுக்கு புது பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போகிறது தான் பஸ் உண்டு. பெரிய வெஹிக்கிள் அதாவது 4 வீலர் அல்லது 2 வீலர். 4 வீலர் மீன்ஸ் கார் அல்லது பைக்கு மட்டும்தான் இதில் ஏறும். இங்கே ரைட் எடுக்கக்கூடிய வண்டிகள் வந்து பஸ்ஸுங்கிறது ரொம்ப ரேர் சார். அதே நேரத்தில் அங்கே வந்து இந்த புது பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போய் திரும்பக்கூடிய பஸ் மட்டும்தான் அங்கே போய் திரும்பவும் ஒழிய மற்றபடி வந்து மற்றது பூராமே 4 வீலர் 2 வீலர் தான் இருக்கும். அப்போ வந்து டிராஃபிக் ஆகிறது இது வந்து கரெக்டான சொல்யூஷன் நடைமுறை வரக்கூடியது இருக்கணும். ஆனால் அந்த 2 வீலர் கூட ஸ்ட்ரைட் அவுட் தானே 2 வீலரை இப்படி கூட போகிறோம் போயிடுவான் சார். ஆமாம் ஆமாம் அதான் சொல்யூஷன் சொல்கிறோம். இங்கே வந்து வரணும். சொல்லியாச்சு. ஒரு அந்த டீமும் பார்த்துக்குவோம். லாஸ்ட்டில் நானும் நீங்கள் இருங்க. உங்களுக்கு சார் உங்களுக்கு ஐடியா கொடுப்பாரு. இப்படிலாம் செய்யணும். ஒரு ஐடியா சார் ஒரு 80% நெருங்கிட்டாங்க. அதில் ஒரு 2 கொஸ்டின் மன்னாரியம்மன் இன்ஸ்டியூட் சத்தியமங்கலம் நினைக்கிறேன். சத்தியமங்கலம் அவன் 2 நாளைக்கு முன்னாடி வந்து உங்கள் மேம்பலத்தில் ராஜ்யத்தில் நடந்திருப்பான். நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. நான் சர்வே எடுத்து வச்சுருக்கிறது அப்படியே சொல்கிறேன். என்னோட சொல்யூஷன் இதுதான் கரெக்டான ரெமெடி. ஆனால் அவங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டாப் போட்டது தப்பு. ஸோ இப்போ சார் சொன்னாங்க நான் கரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாப்ல. கரெக்ட் சார். இதே இதுக்கு நான் ஒரு நாள் நான் போய் இருந்து இதை பூரா சர்வே எடுத்து 2 லட்சம் வாங்கிக்கலாம்ல. கொடுங்கல. இப்போ நான் தான் சொல்லியிருக்கேன். ஏன்ட்ட இருக்குது. நான் ஒரு ஆள் வச்சு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இல்லை சார், அது இதை பூராமே லாஸ்ட்டில் காட்டுறேன். இது பூராமே நான் அப்சர்வ் பண்ணல. வீடியோ காட்டுப்பேன். வீடியோ காட்டு. இதை பண்ண ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் நல்ல ஏரியா ஒன்று. உங்களுக்கு இதை பார்த்தா இது வீட்டு வர வேண்டிய குறைஞ்சி வரும்ல. நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா ஆக்சுவலி இந்த பஸ் ஸ்டாப்புக்கு அந்த ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிற பஸ் ஸ்டாப் தான் இந்த ஸ்பேஸ் தான் நம்மளுக்கு அடுத்து டிராஃபிக் கொண்டு பண்ணக்கூடிய. அதான் என்னோட இதில் மைண்டில் இருக்குது. என்னோட டிஸ்டர்பிங்கே இங்கே போட்ட பிளாடெல்லாம் நான் போட்டுருவேன். ஸோ இப்போ இந்த பஸ்ஸோட திரும்ப கஷ்டப்பட்டுட்டோம். இதே தான் ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக இருக்குது. திருப்போம் ஆக்சுவலாக அதை வந்து அனிமேஷனில் அக்செப்ட் பண்ணுற பஸ் நாங்கள் என்ன சொல்ல வரோம்னா பஸ்ஸு ஆக்சுவலாக நாங்கள் ரூட்டை வந்து பாலத்தை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நாங்கள் பஸ் ஸ்டாப் மாற்றி வைக்கிறதும் இந்த பிளாக் பண்ணுறதும். 2015 இருக்க சர்வே படி பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர்ஸ் மேலே வந்து லைக் 4000 உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா
இதெல்லாம் எப்படி பண்ணீங்க? ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் அனிமேஷன் நாங்கள் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஃப்ளோ எப்படி ஸோ இந்த பெடஸ்ட்ரியன் கிராசிங் வர மாதிரி தான் சார் பண்ணியிருக்கோம். அது ஒன்று போடணும் நீங்கள் ஸ்பீட் பிரேக்கரோடய போட்டோம்னா அந்த வெஹிக்கிள் அந்த ஸ்லோ டைமுக்கு அவங்களுக்கு அந்த வெஹிக்கிள் டேர்னிங்க்கும் ஸ்லோ பண்ணுவாங்க. அதுவும் ஸ்பீட் பிரேக்கர் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு பிளான் பண்ணது லைனாக சின்ன சின்ன ஸ்பீட் பிரேக்கர் 3 போலாம் பிளான் பண்ணோம் சார். அது நாங்கள் பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணும்போது போகிறாங்க தவிர ஸ்லோ வரல. லாங் ஸ்பீட் பிரேக்கராக போட்டால் பாடி சேஸ் அடிபடுமே பொறுமையாக திரும்ப ஸ்லோவாகவே இல்லைங்களா? இல்லை சார் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஃப்ளோ அப்படின்னு சார் பெடஸ்ட்ரியன் கிராசிங் வந்து அந்த செகண்ட் பிளேக்கு அப்புறம் வரும் சார். ஸோ டேர்ன் பண்ணுறப்ப அந்த பெடஸ்ட்ரியன்ஸ் இந்த விதமான கிளாஷ் வரும் சார். இங்கே போடுறீங்க ஆமாம் சார் கரெக்டாக சிக்னல் பக்கத்தில் இந்த இடத்துல 4 சிக்னல் வர மாதிரி இருக்கும் சார். ஈச் சைட் சிக்னல் வரும் சார். அந்த இடத்துல பாலத்தோட கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி பெடஸ்ட்ரியன் கிராசிங் கரெக்டாக செகண்ட் மட்டும் தான் போடணும். கரெக்ட் கரெக்ட். ஆனால் இப்போ கரெக்டாக செகண்ட் பில்லர் வரைக்கும் பேரிகேட்ஸ் வச்சிருக்காங்க சார். எங்கள் இதுபடி லைக் ஃபர்ஸ்ட் பில்லர் செகண்ட் பில்லர் வந்து அந்த டேர்னிங்க்கு பெடஸ்ட்ரியன் கிராசிங் போகிற மாதிரி சார். அந்த வீடியோ ரெண்டு வாங்க ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டைரக்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஆப்போசிட் கார் திரும்ப நெக்ஸ்ட் ஸோ நம்ம டிராஃபிக் சிக்னல்ஸ் இங்கே தான் சார் வரும். ரெண்டு தான் போடுறீங்க. அப்போ இந்த சைடில் வெஹிக்கிள் வந்துருக்கீங்களா? இல்லை சார் ஸ்டாப் பண்ணிருக்கீங்க. ஸ்டாப் சிக்னல்ஸ் ஸ்டாப் பண்ணிருக்கீங்க. ஸ்டாப் பண்ணுற செகண்ட் நம்ம கம்மியாகும். நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ண ஹெவி சோக்கா. நீங்கள் ஒரு 25 செகண்ட் நிப்பாட்டினீங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிறீங்களா டேர்னிங் நம்ம பாலத்துக்கு அந்த சைடு திருப்பலாம். அது வரைக்கும் சோக்காக நின்றுடும். அப்போ இவன் ரோட்டில் வந்து நின்றுவான் திரும்பி. நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்கள் அதையும் பாருங்கள். சொல்ல முடியுங்களா சார்? சிக்கல் தேவையில்லப்பா. நீங்கள் கரெக்டான கான்செப்ட் டவுட்டில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் சொன்ன வே வந்து தள்ளி போட்டு போடும்போது கூட கொஞ்சம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்குங்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு நம்ம அதை கொண்டு போகணும். ஒன்று திரும்பும்போது நம்ம சோக்க ஆகக்கூடாது. திரும்ப இடத்துல நின்றாங்கன்னா இங்கேருந்து வர்ற வண்டியும் முட்டிடும், அங்கேருந்து வர்ற வண்டியும் முட்டிடும். சிக்னல்ஸ் எல்லாம் பெடஸ்ட்ரியன் போடணும். சிக்னல் போடணும். செகண்ட் கம்மியாக வச்சு அந்த டயத்தில் நம்ம பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஒரு சைடு மட்டும் பெடஸ்ட்ரியன் ஒரு ஸ்டைல் மட்டும் வராதில்ல. ரெண்டு சைடும் கிராஸ் பண்ணிட்டே தான் சார். ஏன்னா 4 சைடு பஸ்ஸாக இருக்குது சார். கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த ஸ்கீமை சொல்லிட்டு அந்த ஸ்கீமோட பெனிஃபிட் என்ன இது அந்த ஸ்கீமோட நேம் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க டேட்டா சுனில் பாலிவால் இருக்காரு. அவர் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். அடுத்த லெட்டர் வந்தோடனே பாலை பார்த்து பாலத்தை மாற்றிட்டார். அதனால் மீட்டிங்லாம் அட்டன் பண்ண அந்த மீட்டிங் அட்டன் ஆக்சுவலாக அந்த டிராஃபிக்காக அந்த பாலமே கிரியேட் ஆச்சு. ஆமாம் 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 இல்லாமல் போச்சு. எஸ்கே இல்லாமல் போச்சு. அப்போள்ள பிஹெச் அன்புலன்ஸ் இருக்காருல்ல, அந்த பெடஸ்ட்ரியன் அவரை பிஹெச் அவர் வேண்டாம் கூட தப்புகள் எவ்வளோ பாட்டு பார்த்தாரு. அவர்களும் ஓவர் பண்ணி அதே நீங்கள் பாருங்க அந்த சர்வீஸை எடுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் சொல்லி சார் இந்த எண்டு ப்ளாக் பண்ணிடலாம்னு சொல்லி சொல்லுங்கள். ஆமாம். ஸோ இப்போ வந்து பஸ்ஸஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டாக வரையா இருக்காது சார். ஸோ வந்து இங்கே தான் பஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க சார். ஸோ இங்கே பேசஞ்சர் இந்த வழியாக போனேன் சார். அந்த பக்கம் போக மாட்டான். அந்த பக்கம் போகிறதா இருந்தால் மேலே தான் மேலே தான் போகணும். பட் நம்ம இதில் நான் யோசித்தது என்ன தெரியுமா, அவங்களுக்கும் சொல்கிறேன் சார். இப்போ இதில் தென்காசி பஸ் வருது, புது பஸ் ஸ்டாண்ட் போகிறது. நான் ரொம்ப நேரம் சர்வே பண்ணது தான். என்னன்னா இந்த பால் நான் பார்த்துட்டு அந்த வீடியோவில் இருக்குது. தென்காசி பஸ் வந்து இப்படி வந்து எங்கே திரும்புவோம்? இந்த பஸ் தான் நம்மளுக்கு வரக்கூடிய பஸ்ஸுங்கிறது கான்செப்ட் பண்ணும்போது அது கூட பாளையங்கோட்டை இழுத்து விட்டுலாம். இதுதான் சார் அந்த டேர்னிங்கில் தான் எனக்கு பிரச்சனை. இது அதை நீங்கள் ஸ்பேஸ் விட்டு நம்ம போடுறதா இருந்தால் சக்ஸஸ் ஆகும். குறைச்சி தான் விடணும். பாலத்தில் வந்து இது பண்ணுவான். தென்காசி பஸ்
யோசிங்க உங்களுக்கு அடுத்த லெவலில் நீங்கள் வாங்க எனக்கு உண்டு வெரி குட் இன்னும் ஒரு டீம் இருக்கா சார் So you go and you have to meet a doctor assistant first before they get the registration is, and the doctor assistant will give you prescriptions on what test to take, and adukapra வந்து you go to billing counter, do the billing, then from there on you go to individual investigation rooms and get your investigation done. Adukapra இங்கே வந்து நமக்கு நிறைய டேட்டா செட் மிஷின் லேர்னிங் அது வந்து ஏஐக்கு வந்து டேட்டா செட் இந்த ஃபீச்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எக்ஸ்பைரி எதுவும் கேட்டிங்கன்னா சும்மா இப்போ வந்து இப்போ வர நிறைய சரியா அதுவே உடனே எலிஜிபிலிட்டி காமிச்சிருக்கு ஆனுவல் இன்கம் ஷுட் நாட் எக்ஸீட் 72,000 டெய்லரிங் கோர்ஸ் சர்டிஃபிகேட் இதெல்லாம் உங்ககிட்ட இருந்தால் நீ வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு காமிக்கிறா. ஆனால் இப்போ என்ன ஆகும்னா 18 இயர்ஸ் ஏஜென்ட் இருக்குல்ல இப்போ வந்து செக் பண்ணுறது ஒரு 10 வயசு பொண்ணுன்னு வச்சுக்கோங்க. வேறு ஸ்கீமுக்குள்ள போயிட்டாங்க. நேராக டைரெக்டாக நீடு போட்டோன்னே ஸ்கீம் போகுது. உடனே 10 இயர்ஸ் I'm 10 years old in a photo. Is there anything that I can help you with? அதுவே திருப்பி சர்ச் பண்ணுது. இந்த அதாவது நிறைய டேட்டாவை வாங்குறாங்க. மினிமம் டேட்டா இமீடியட் சொல்யூஷன். 10 இயர்ஸ் ஓல்டு கொடுத்தோடனே இவங்க மாற்றி கொண்டு வராங்க. மேப்பிங் வந்து சரியாக பண்ணணும். அன்மேரிடு புவர் உமன் ஆஃப் ஏஜ் 50 இயர்ஸ் ஸ்கீமை காமிக்கணும். நாங்கள் மேப்பிங் உள்ளே சரியாகாதெல்லாம் அது வேறு ஒரு ஸ்கீமை காமிச்சு இதெல்லாம் இதுக்கு எலிஜிபிள் உனக்கு கரெக்டாக இருந்தால் இருக்கும். அதாவது இதில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் விஷயம்னா யூ டைப் பண்ணி ஒன்ஸ் ஸ்கீம் கம்ஸ். மற்ற என்னன்னா நான் 5 டேட்டா டைப் பண்ண அப்புறம் எனக்கு ஃபைனல் ஃபில்டரிங் ஸ்கீம் டேரெக்டாக உங்களுடைய நீடு என்ன, உனக்கு என்ன லோன் வேணுமா, இது வேணுமா, ஸ்காலர்ஷிப்பா, இன்னும் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் சரி. இப்போ இதுலேயே நாங்கள் இன்னொன்று நீடு மேலா ஃபீமேலா ஏஜ் எல்லாத்தையும் போட்டால் கரெக்டாக ஒரே ஒரு ஸ்கீம் வந்துடும்ல, திருப்பி செலக்ட் பண்ண வேண்டாம்ல. எஸ் மேம் அது வரும் மேம். பட் ஜென்ரலாக இப்போ நான் ஒரு யூஸராக இருந்தேன்னா எனக்கு எல்லா கன்ஸ்டன்ஸும் நான் கொடுத்து தான் எனக்கு வந்து டேட்டா வேணும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த மைண்ட் செட்டில் இருக்க மாட்டாங்க. அவங்களோட இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து நான் ஒன்றும் இன்டர்நெட் ஃப்ரெண்ட்லி கிடையாது, நான் டிஜிட்டல் லேர்னர் கிடையாது, எனக்கு எதுவும் தெரியாது, இதை மட்டும்தான் நான் போட்டோன்னே எனக்கு கான்செப்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகுது, புதுசாக இருக்குது. நீங்கள் சொன்னது நாங்கள் ஆல் லாங்குவேஜ் பேசுகிறோம். சரி, நீங்கள் அடுத்து சார் இப்போ எத்தனை முடிச்சிருக்கோம்? உங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று வருது. Next patient, so then they want to push one button for the next patient, then decide which they can either operate it from the mobile phone through an app or they can use a desktop to operate. So கொடுத்தாங்க அப்படின்னா next patient வந்து the system will automatically move the blood இருக்க அப்படின்னா blood next எந்த queue காணுமோ the system will automatically move and the next patient who is waiting for blood will automatically GS hospital,
ஆகுது அப்படின்னா for 30 patient it's like 90 minutes. So it's like 1.5 hours. So அந்த 1.5 hours easy to get or even end up that Thank you.
கலெக்டரேட் வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க. அந்த வரைக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது கரெக்டாக சுற்றி வரணும். கரெக்டாக சுற்றி வரணும். அந்த வரைக்கும் ஒரு ஆப்போசிட்டில் இருக்க மாலுக்குமே ஆக்சுவலி போய் தான் இந்த வீட்டுக்கு தான் ஆகும். சிக்னல் வைக்கிற பட்சத்தில் வாட் ஹேப்பன்ஸ் லோவியாக ஸ்டாப்பிங் வந்து ஏட்டிக் ஆகும். எவ்வளோ அசைக்கமாக வந்து ஸ்டாப் அந்த டியூரேஷன் வரை தான் அவன் இருந்திருக்கான். அதுக்கப்புறம் அவன் ரெண்டு இடத்துல ஆமாம் நடந்துட்டாங்க சார். And this chat part is meant for connecting the people to the public government schemes. Okay. And there are several government schemes available. We have taken few schemes which are related to pregnant women related schemes. We would like to define the board structural response based on their government scheme. So I'll tell you the reason. We would like to focus on two things. One is the board has to be scalable. Our objectives, although this board is going to fulfill the purpose for the state government, this board is going to be scalable for central government applications as well. That is the reason we would like to consider these keywords. These are the set of keywords: schemes, eligibility, registration, and all. So based on this board structural response, we will be defining the board which can be scalable for any sort of schemes. We are in the process of procuring the license, so we will be getting the license tomorrow or day after. For procuring the power platform license. Workable solution you are taking. We want a basic vision. Our platform is the license version. So my company, we have license. கலெக்டரேட்டில் வந்துடும் வச்சுக்கோங்களேன். பெஸ்ட்டு கலெக்டரேட் வந்துடும். ரொம்ப ஆட் இருந்தால் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு இடத்துல பாசிபிள் இல்லை, இன்னொரு இடத்துல ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாதப்போ பாசிபிள். அப்போ போயிட்டு இருக்கட்டும். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்
இடத்த இல்லாதப்போ எப்படி ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாதப்போ அந்த இடத்த யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த 2 யூனிட் இல்லாமல் லோக்கல் தானே வீடியோ கிளிப் கொடுத்தாலும் பார்க்கலாம் கனெக்டட் எடுக்கும் நீங்கள் கனெக்டட் எடுத்தீங்கன்னா அதுலேயே உங்களுக்கு டிராஃபிக் ஜாம் ஆகும் கரெக்ட் வரச்செல்லாம் உங்களுக்கு டைமிங் போட்டு நீங்கள் மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணுறது இங்கே இப்போ ஃப்ரீயாக வேணும் சொல்லுங்களா இப்போ நீங்கள் அங்கே ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே கொண்டு வந்து ட்ராஃபிக் பண்ணாங்க அது பாலத்துக்கு இந்த மாதிரி போயிடும் இது கலெக்டர் ஆஃபீஸில் வந்து மாட்டோம் ஆர்டிஓ அந்த பஸ்ஸை எங்கே நிப்பாட்டினாங்கிறது நீங்கள் தான் சொல்லணும் அதுதான் எஃபெக்ட்ஸ் ஆப்போசிட் பாலத்துக்கு எத்தனை இடத்துல பஸ்ஸில் பஸ் ஸ்டாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பஸ் அப்போ நீங்கள் எஃப்எல் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வரைக்கும் அது இப்போ வந்துட்டு வண்டி வேற இருக்குது இது போக இது வாங்க போகும்போது என்ன ஆகும் போட சொல்லுங்க சர்வீஸெல்லாம் எங்கே வரும்னா இந்த ஆரோக்கியம் பட் அகேஷன் பண்ணி செலவு கம்மி சரி 1000 வண்டி போகுது அப்படின்னா ரவுண்டர் பிளான் என்னவா இருக்கும் ஸ்டாப் பண்ணி போடுறது தேவையில்லை ஸ்டாப் பண்ணி போடுறது இந்த பிளான் கரெக்டு இந்த பிளான் கரெக்ட் அதோட ஸ்பேஸ் ஆனால் இது நீங்கள் இது வந்து விஐபி ஏரியா இங்கே கூட பார்க் பண்ணக்கூடாது நாளைக்கு ஃபுல்லாக ஆர்ப்பாட்டம் என்ன பண்ணுறீங்களா இங்கே வருதுன்னா அது நம்ம தேவையில்ல சார் இங்கே ஃப்ரீயாக இருந்தாங்க இதில் டிராஃபிக் லைட்ஸ் வேறு எதுவும் சென்சார் ஸ்பேஸ் உங்களோட ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ் ஆனால் பெரிய தலைவலி
இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு மகளிருக்கு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கீங்க. இப்போ நாங்கள் ஆண்கள் கொடுத்து போனோம்னா வந்து இன்னும் இந்த ஸ்கீமும் பதிவேற்றப்படவில்லை அப்படின்னு சொல்லி வரும். இப்போ நாங்கள் பெண்கள் கொடுத்து போகிறோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வணக்கம் யூசர் நேம்லாம் இங்கே வந்து கெட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ யூசர் வரவேற்பு கொடுத்துட்றோம். நாங்கள் வந்து பயணத்துலேருந்து ஒரு வணக்கம் வெங்கடேஷ்னு நான் வந்து என்னோட டெலிகிராம்லேருந்து போகிறேன். என்னோட டெலிகிராமில் வெங்கடேஷ் டீம் இருக்கும். அதனால் ஃபர்ஸ்ட் நேம் எடுத்து யூசர் நேம் வந்துடும். அந்த யூசர் நேம் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அந்த நேம் வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் வச்சுருப்பீங்களா மேடம்? இப்போ அண்ணன் பேர் வந்து இங்கே பித்தன்னு போட்டு வச்சுருப்பாங்க டெலிகிராமில். அவங்க பேர் வந்து காமிக்கும். சரி இதுலேருந்து எடுத்துறீங்க, வாட்ஸ்அப்லேருந்து நேம் எடுத்துக்கிறீங்க. இப்போ ஸ்டார்ட் கொடுத்தாங்கன்னா யாருங்க அக்கௌண்ட்? சரி இப்போ வந்து 7 விதமான இன்புட் வாங்குகிறோம். அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கீம் கொடுக்கறதுக்கு என்னென்ன ஸ்கீம் இப்போ வந்து பெண் கொடுத்துட்டேன். பெண்கள் வந்து இப்போ எம்பிசி சம்திங் கொடுக்குறேன். இதில் வந்து ஒவ்வொரு கமெண்ட் இப்போ வந்து இது வாட்ஸ்அப்லேயே ஓடிட்டு இருக்கு. இது வந்து டெலிகிராமில் இப்போதைக்கு டெலிகிராமில் அந்த டெலிகிராம் பாட்டு செய்யறது வந்து ஃப்ரீங்க சார். இதுக்கு வந்து நம்ம காசு கட்டி செய்யணும். ஆனால் செஞ்சிடலாம். இதே கோடு தாங்க சார். ஒரே ஒரு லிங்க் மட்டும் மாற்றணும். இது மெசஞ்சர்லேயும் ஆட் பண்ணலாம் சார். 3 பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் போட்டுக்கலாம் சார். ஓ நீங்கள் காமன் இது ஒரே கோடு வெறும் ஜஸ்ட் ஒரு லைன் மாற்றினா போதும். ஒரு லைன் மாற்றினா ஏபி அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் இன்டர்நெட் ஏபிஐ வச்சாலே இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். இப்போ சும்மா கொடுக்குறேன் சார். வரதராஜ் ஜிசிடி உங்கள் அல்மணிப்பா இப்போ வந்து அடுத்தது வந்து அவங்க எந்த உறவு முறை திருமணம் அதேதான் சார். பார்த்தோன்னே அவருக்கு என்ன சந்தோஷம் இருக்குது. ஏஜ் வந்து ஒவ்வொரு 15 ஏஜுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் பண்ணிக்கோங்கப்பா. இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ஏஜ் 10, 15 அந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கிட்டோம். 15 பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா 18க்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு அது இருக்கும். அதேமாதிரி ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஸ்கீம்ஸ் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி இருக்கும். எல்லாத்தையும் ஒரே இதில் நம்ம இன்புட்டாக கொடுத்து எல்லாத்தையும் ஃபில்டர் பண்ணி கடைசியில் இப்போ வந்து இந்த இதுக்கு வந்து இந்த ஸ்கீமுக்கு வந்து இது அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்த 7 ஸ்கீம்ஸில் இப்போ நாங்கள் கொடுத்த இன்புட்டில் வச்சு வந்தது போட்டு இப்போ கொடுத்ததை வச்சு வந்தது ஒரு டெலிகிராம் பாட்டும் ஓகே தான். இதை வந்து வாட்ஸ்அப்புக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிடுவோம்.
இப்போ வந்து டெலகிராமில் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க சார் பார்த்து. இதுவே வாட்ஸ்அப்னா ஒரு 10,000 வரைக்கும் பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட்டில் கொஞ்சம் சீப்பாக இருக்கும். ஆனால் நம்ம நார்மல் வாட்ஸ்அப் தான் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் காஸ்ட் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். இல்லை இது இல்லை அந்த இன்னொரு ஸ்டேட்டாக பெஸ்ட்டு கொண்டு வரது பாலத்துலேருந்து லெஃப்ட் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தது. அது ராங் ரூட்டில் வருது சார். ராங் ரூட் ஸ்பேஸ் இல்லை ராங் ரூட் ஆகிடும். அது ராங் ரூட்டு. டைரக்ஷனே வந்து நம்மளுக்கு இந்த இடம் இல்லை. அதில் 2 வே வேணுங்கிறாங்க. இருக்கிறதே ஒரு வே தான் சப்பே. இந்த இடம் இல்லை சப்பே இல்லையே இடம் இல்லை. திஸ் இஸ் ராங் டைரக்ஷன். எது சர்வீஸ் ரோடு சர்வீஸ் ரோடில் இவன் ரிவர்ஸில் போகிற மாதிரி. ஆமாம் இங்கேருந்து வர வாய்ப்பு. அப்புறம் நீங்கள் இங்கேருந்து ஃபுல்லாக டிராஃபிக் பேரிகேட் வச்சு பிளாக் பண்ணலாம். இவன் முட்டுவான் இங்கேருந்து வரத்துல. கரெக்ட். சரி ஓகே அவங்களோட ஐடியா. தேங்க்யூ. பட் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் மாதிரி ஏற்றுங்க. ஆனால் தான் ஆர்மே லிஸ்ட் ஆகுது. ஆறுமே ஆயிருக்கு. அதனால தான் இது இப்போ அந்த ஒரு ஸ்கீம் வச்சு ஏன்னா நாங்கள் 7 ஸ்கீம் வந்து இப்போ டேட்டாவில் வச்சு இது பாருங்க. இந்த ஆதரவற்ற கணவரால் கைவிடப்பட்டவருக்கான உதவித்தொகைன்னு ஸ்கீம் இருக்கு. அது கேட்கவே இல்லையே மேலே. சரியா? அதுக்கு மேலே அப்படியே இருக்கு மேம். கேட்டிருக்கீங்களா? இருக்கு மேம். நாங்கள் வந்து விதவை அந்த இது நீங்கள் விதவை தானே கொடுத்தீங்க. விவாகரத்து அவங்களும் அந்த இதில் தான். சரி, விவாகரத்து ஆனவரில் நீங்கள் கீழே வாங்க செலக்ட் ஆன இந்த டேட்டா பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். இல்லை எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம். இங்கே பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஸ்கீம் என்ன? பெண் கல்வி ஊக்குவிப்பு தொகை. சரியா? இவங்க கல்விக்கு கேட்கல. இவங்க வந்து டைவர்சிங். அப்போ அந்த ஒரு ஸ்கீம் தானே வரணும். கல்வி ஸ்கீம் வரக்கூடாது. இந்த 3 ஸ்கீமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். 3 ஆதித்யவாடு கொடுத்ததால எல்லா ஸ்கீமும் இது நாங்கள் ஃபீஸிபிலிட்டி பண்ணிடுவோம். நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கீங்க. இது வந்து இன்னும் ஃபில்டர் அவுட் பண்ணலாம். இன்னும் க்ளியர் பண்ணலாம். ஏன்னா அவங்க வந்து இன்னொன்று இருக்குதுல்ல என்னன்னா அவங்க நீடு என்னன்றதை கேட்டால் இன்னும் ஃபில்டர் ஆகும். அதுதான் புரியுது. அவங்க என்ன தேவைக்காக தேடுறாங்கன்றதை வந்து இப்போ வந்து அவங்க லோன் கேட்கலாம். இல்லை எனக்கு விவசாயம் பண்ணுறதுக்காக இல்லை இது வந்து டெக்னிக்கலி வாட்ஸ்அப்பில் யூஸ் பண்ண பெரிய விஷயம். டெலகிராம் மோர் ஸ்கீம்ஸை வந்து எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸாக இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது புரிஞ்சுது. இப்போ வந்து இதில் வந்து நாங்கள் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எஸ்சி கேட்டகரி அப்புறம் பெண்கள்னு போட்டோன்னே இதே எடுத்துச்சு. இப்போ அதையும் ஷார்ட் புரிஞ்சுது. இப்போ நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ண ஸ்கீம் அடுத்த ரவுண்டுக்கு 100 ஸ்கீம். 100 ஸ்கீம் வரும்போது பெண்கள்னு போட்டாலே 42 ஸ்கீம் ஃபில்டர் ஆகக்கூடாது. பெண்கள் கிரைட்டீரியா, ஏஜ், எஜுகேஷன், இன்கம், நீடு எல்லாத்தையும் போட்டு ஃபில்டர் பண்ணும்போது 2 ஸ்கீமும் 3 ஸ்கீமும் தான் வந்து நிற்கும். புரியுது. அது நாங்கள் இப்போ எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வெப்சைட்டில் இருந்து 100 ஸ்கீமை எடுக்கணும். TNGOV.in போயிட்டு தமிழ்நாடு ஸ்கீம்ஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னா 100 ஸ்கீம் எடுத்து 100 ஸ்கீமை வச்சு இம்ப்ளிமெண்டபிள் மாடல் ரெடி பண்ணுங்க. 10 days டைம் இருக்குது. வெப் மீட்டிங்கில் அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷனை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா இன்றைக்கும் உங்களுக்கு சென்சிடைசேஷன் தான். அன்றைக்கி நாங்கள் வெபினாரில் சொன்னது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சு எல்லாம். So first of all, I thank the district administration and all of your panel members for giving us this opportunity. So because this is our problem, so we are facing this problem day to day life. So I am actually the alumni of that institution. So I am crossing that junction for the past 20 years. I am currently working as the professor. So we are from the research lab from Francis Xavier Engineering College. So he is Sankarai Cecil. பார்த்துட்டு என்ன யாரா பார்த்துருக்கீங்களா? என்ன பார்த்துருக்கீங்களா? கண்டிப்பாக சார் பார்த்தாலே ஓடிடுவோம் சார். ஓடிடுவீங்களா? நீங்கள் ஃபைன் போட்டீங்கன்னா நாங்கள் வச்சுக்க மாட்டோம். ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் அங்கே தான் மாஸ்க் வச்சுக்க மாட்டோம். அப்போ நீங்கள் போகக்கூடிய ரூட்டே தப்பாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா. So any problem last meet வந்து அட்டெண்ட் பண்ணோம் சார். சார் வந்து லாஸ்ட் boot camp சொன்ன மாதிரி there are a number of solutions for this problem.
So we are having two solutions, short-term solution as well as long-term solution. Before that வந்துட்டு அதில் நாங்கள் பேக்ரவுண்ட் ஸ்டடீஸ் வந்து பண்ணியிருக்கோம், டேட்டா வந்துட்டு கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பேக்ரவுண்ட் ஸ்டடீஸில் வந்துட்டு வாட் we understand and what we find outங்கிறது வந்துட்டு we are going to explain. Very good. Actually, Tirunelveli, Oxford of Tamil Nadu, because many education institution வந்துட்டு சிட்டிக்குள்ளே இருக்குது. ஈவன் வந்துட்டு ஒரு சிட்டிக்குள்ளே வந்துட்டு ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டியில் வந்துட்டு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்கிறது வந்துட்டு திருநெல்வேலி தான். ஸோ நாட் ஒன்லி தட் இது சிக்னிஃபிகன்ஸ் எப்படி சொல்கிறோன்னா வந்துட்டு இந்த மேஜர் ஜங்ஷனாக வந்துட்டு வண்ணாரப்பேட்டை ஜங்ஷன் ஹவ் இட் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ்னால், ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்த்தன் சைடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்துட்டு நார்வேல், சதர்ன் சைடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மதுரை, அதே மாதிரி ஈஸ்டர்ன் சைடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தூத்துக்குடி திருச்செந்தூர், வெஸ்டர்ன் சைடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா குற்றாலம் தென்காசி as well as கேரளா சைடு. ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு மேஜர் ஜங்ஷன். ஸோ ஈவன் தோ வந்துட்டு 4 லைன்ஸ் மதுரைக்கு இருந்தாலுமே வந்துட்டு இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ஜங்ஷன். ஸோ இதில் என்ன நாங்கள் ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்னா வந்துட்டு நம்மளுடைய டிராஃபிக்கில் வந்துட்டு ஏஜ்டு பீப்புளோ இல்லாட்டா வந்துட்டு ஃபிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்டோ வந்துட்டு ரோடை வந்துட்டு கிராஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு இட் இஸ் இம்பாசிபிள். பிகாஸ் யங் ஸ்டூடெண்ட்ஸே வந்துட்டு தே ஆர் ஃபேஸிங் மெனி ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ வி ஆர் ப்ராக்டிகலி ஃபேஸிங் டிஃபிகல்ட்டி. ஃபார் லாஸ்ட் 3 months எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 2 பேர் வந்துட்டு மைனர் ஆக்சிடென்ட் வந்து மீட் பண்ணாங்க, ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி மீட் பண்ணாங்க. பை காட்ஸ் கிரேஸ் வந்துட்டு தே ஆர் சேஃப். ஸோ இதில் என்னென்னா வந்துட்டு மேஜர் திங் வந்துட்டு என்னென்னா இந்த ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு அது மாதிரி அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு என்னென்னா வந்துட்டு பெடஸ்ட்ரியல் வாக்கிங் பிளேஸ் வந்துட்டு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு சார். ஸோ தேட் இஸ் ஒன் திங் வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணது. அதுக்கடுத்து வந்துட்டு ஜீப்ரா கிராசிங் வந்துட்டு பீப்புள் ஃபாலோ பண்ணல. ஸோ என்னென்னா வந்துட்டு பைக் ரைடர்ஸ் வந்துட்டு ஈவன் வந்துட்டு டிரைவிங் லைசன்ஸ் வச்சுருக்கவங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன் இருக்குது. ஆனால் ஆர்டினரி பீப்புள்ஸ்க்கு டிராஃபிக் ரூல்ஸ் தெரியாது. ஸோ ஜீப்ரா கிராசிங்கில் தான் வந்துட்டு கிராஸ் பண்ணணுங்கிற ரூல் தெரியாமல் ஸோ டெய்லி மார்னிங் ஐ எம் ஃபேஸிங் த ப்ராப்ளம். என்னென்னா வந்துட்டு பில்லருக்கு பின்னாடி இருந்துட்டு டக்குன்னு கிராஸ் பண்ணணும், ஒரு சடனாக பயமுறுத்துற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ஐ நோ நான் அதை கிராஸ் பண்ணி போயிடுறேன். சடனாக வந்துட்டு புதுசாக நியூ டு த சிட்டிங்க மோஸ்ட்டில் வந்துட்டு தே வில் கிளியர் கட் ஃபேஸ் எ ப்ராப்ளம், மேஜர் ப்ராப்ளம். டெய்லி வந்துட்டு அந்த பில்லருக்கு பின்னாடி இருந்து தான் வர்றாங்க. ஸோ அது வந்துட்டு பெடஸ்ட்ரியல் கிராசிங் வந்துட்டு ஒரு ப்ராப்பர் சேனல் வந்துட்டு இது பண்ணணும். ஸோ நாட் ஒன்லி தட், ஸோ ஏஜ்டு பீப்புள் ஹேண்டிகேப்டு கிராஸ் பண்ணுற மாதிரி வந்துட்டு ஈவன் வந்துட்டு அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு சிக்னல் வந்துட்டு 10 seconds வந்துட்டு கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு அந்த பெடஸ்ட்ரியல்ஸ் மட்டும் வந்துட்டு அதில் வந்துட்டு இது பண்ணணும். இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார். ஸோ அது ஒரு மேஜர் இது. ஆக்சுவலாக ஷார்ட் டேர்ம்ஸில் வந்துட்டு இது பண்ண போச்சுல வந்துட்டு இந்த டிராஃபிக்கை வந்துட்டு நம்ம ரீரெகுலேட் பண்ணி விடலாம். அதே மாதிரி பஸ் பேயை வந்துட்டு மாற்றி வைக்கலாம். ஸோ இது ஷார்ட் டேர்ம். லாங் டேர்ம் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணலாம்னா வந்துட்டு சப்வே வந்துட்டு இது பண்ணலாம் சார். சப்வே வந்துட்டு இது பண்ணலாம். சப்வே வந்துட்டு என்னென்னா வந்துட்டு ஈஸ்ட்டுக்கு வெஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஆக்சுவலாக RMKV டு சென்னை சில்க்ஸ் வந்துட்டு ஒரு சப்வே போட்டுட்டேன்னா வந்துட்டு தெர் இஸ் நோ நீட் டு, ஏன்னா டிராஃபிக் ஃப்ளோ வந்துட்டு அந்த ஜங்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இர்ரெகுலராக இருக்குது. இர்ரெகுலரான வந்துட்டு ஒரு லீனியராக போல குறுக்க வந்துட்டு வளைஞ்சு தான் ஓட்டிட்டு போக வேண்டியிருக்குது அந்த கிராசிங்கை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ இப்போ வந்துட்டு RMKV டு சென்னை ஜங்ஷன் வந்துட்டு ஒரு சப்வே போட்டுட்டேன்னா வந்துட்டு இந்த மாதிரி இதை மேஜர் இதை வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணி டிராஃபிக் ஃப்ளோ வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணலாம். ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட், ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் பப்ளிக் நோ எல்லா வெஹிக்கிள்ஸ் உள்ள வெஹிக்கிள்ஸ் இது லாங் டேர்ம் சொல்யூஷன். ஸோ அது வந்துட்டு சமநிலை போட்டுருங்க. பப்ளிக் பண்ண ஈஸ்ட் வெஸ்ட் சார். அரங்கை ஜங்ஷன் டு சென்னை ஜங்ஷன் வந்துட்டு சப்வே போட்டோன்னா வந்துட்டு இட் வில் பி, ஏன்னா இந்த மாதிரி ஓவர் லேப்பிங் வந்துட்டு மினிமைஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா டிராஃபிக் ஃப்ளோ வந்துட்டு மினிமைஸ் பண்ணலாம். ஸோ அனதர் சொல்யூஷன் வந்துட்டு இருக்குது. இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜங்ஷனுக்குள்ளே வந்துட்டு மேஜராக வந்துட்டு கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ் நிறையா இருக்குது. RMKV சென்னை சில்க்ஸ் மட்டும் இல்லை, நிறைய கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது, ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நிறையா இருக்குது, கிளினிக்ஸ் நிறையா இருக்குது, இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது. இன் அவர் இன்ஸ்டியூஷன் செல்ஃப் மோர் தேன் 3500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டடி. மார்னிங் ஈவினிங் வந்துட்டு டெய்லி வந்துட்டு அந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இதில் வந்துட்டு என்னென்னா இந்த ஃப்ளைஓவர் வந்துட்டு பிரிட்ஜை வந்துட்டு இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கேலக்ஸியை தாண்டி கொண்டு போய் விட்டோன்னா வந்துட்டு ஃப்ளோ வந்துட்டு அந்த நேஷனல் ஹைவே 44 உள்ள ஃப்ளோ வந்துட்டு கொஞ்சம் வந்துட்டு டேரெக்டாக கேலக்ஸியை தாண்டி ரீச் ஆகும்போது வந்துட்டு இன்னும் வந்துட்டு கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கும். உள்ள பெடஸ்ட்ரியன்ஸோ 2-wheeler ரைடர்ஸ்க்கோ வந்துட்டு இட் வில் பி சேஃபர். ஸோ தேட் இஸ் ஒன் சொல்யூஷன். அதுக்கடுத்து இன்னொரு மேஜர் திங் வந்துட்டு நாங்கள் மார்னிங் சப்வே எப்படி கட்ட முடியும் சார்? சப்வே வந்து ஸோ இல்லை இப்போ ப்ரெசன்ட் ஸ்ட்ரக்சரில் பிரிட்ஜ் இடத்துல சப்வே தோண்டி கட்ட முடியுமா? சப்வே போட முடியுமா? ஆல்ரெடி ஃப்ளைஓவர் இஸ் தேர். ஃப்ளைஓவர் இஸ் தேர் சார். ஆக்சுவலி சப்வே எந்த இடத்துல சப்வே எந்த இடத்துல போடுவீங்க? ஆல்ரெடி பில்லர் இஸ் தேர் சார். அந்த பில்லர் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக நாங்கள் பார்த்தோம், நாங்கள் மேனுவல் சர்வே பண்ண மோஸ்ட்டில் வந்துட்டு பில்லர் இஸ் தேர். அந்த பில்லர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு மற்ற பில்லரோட அகல பில்லராக தான் அந்த இடத்துல எவ்வளோ டிபிக்கு போயிருக்கும்?
எப்படி அந்த சப்வே எப்படி போடுவீங்க? ஸோ அதுக்கு ஒரு இன்ஜினியர் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு கன்சல்ட் பண்ணணும். இன்ஜினியர் ஒரு கன்சல்ட் பண்ணி ஆக்சுவலாக வந்துட்டு அவங்க என்ன சொன்னாங்க, பஸ் இப்போ 2 வீலர்ஸ்க்கு மட்டும் கீழே போகிற மாதிரியா சப்வே மேலே 4 வீலர் போனால் அவங்களும் சென்னைஸ் வருவாங்கல்ல சார். 2 வீலருக்கு மட்டும் நம்ம போட முடியாதுல தனியாக இல்லை வரவங்க கீழே போகிறவங்க ஈஸியாக இன்ஜினியர் அண்டர்கிரவுண்ட் என்ன சொன்னார்? சப்வேக்கு என்ன சொன்னார்? சப்வே வந்து பஸ் போகிற அளவுக்கு பஸ் போக முடியும். ஆக்சுவலாக பாசிபிள் சொன்னாங்க, ரொம்ப பெரிய சப்வேயாக போட முடியாது. நான் வந்துட்டு அது சப்வே இஸ் பாசிபிள் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அட்லீஸ்ட் நேராக போகிற 2 வீலர்ஸாக வந்துட்டு we can reduce the traffic அந்த ஃப்ளோ. 2 வீலர்ஸ் மட்டும் போயிடுச்சு. அது கவுண்ட் வச்சிருக்கோம் சார். அது அந்த சர்வே சார் ஒரு நிமிஷம். நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம இதில் ஸ்டடி பண்ணல வந்து சப்வே இஸ் நாட் பாசிபிள். நம்மளுடைய முன்னேற பில்லர்ஸ் இருக்குது, பெரிய வெயிட்டான ஃப்ளைஓவர் இருக்குது. இந்த இடத்துல அவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து தோண்ட மாட்டாங்க. எங்கேயா தோண்டிட்டு விழுந்துட்டு வைங்க, கவர்மெண்ட் அவ்வளோ அமௌண்ட் ரிஸ்க் எடுத்து தோண்டிட்டு போய் விழுந்துட்டு வைங்க பாருங்க. நாங்கள் எங்களோட இதில் கொடுத்துருப்போம் சப்வே இஸ் நாட் சொல்யூஷன் போட்டுருவோம். இன்னும் 2 இது என்னன்னா ஆக்சுவலாக வந்துட்டு பார்க்கிங் ஸ்லாட் வந்துட்டு கொடுத்தோன்னா ஃப்ளோ வந்துட்டு கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். பார்க்கிங் வந்துட்டு அது இல்லாமல் இருக்கு. எங்கே கொடுக்கலாம்? எஸ் சார் எஸ் சார் எஸ் சார் எஸ் சார் டேட்டா இந்த டிராஃபிக் இது வந்துட்டு கலெக்ட் பண்ணுறது சார். மண்டே ஸோ இந்த பீக் ஹவர்ஸுங்க முச்சில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2 விதமான டிராஃபிக் ஃப்ளோ வந்துட்டு நாங்கள் ரைட். ஸோ ஒன் வந்துட்டு மார்னிங் வந்துட்டு ஸ்கூல் காலேஜஸ் டைம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பஸ் வேயில் வந்துட்டு பயங்கர டிராஃபிக்காக இருக்குது. ஸோ அதில் வந்துட்டு ஈவன் வந்து டவுன் பஸ்ஸஸ் இருக்கிற நேரத்தில் வந்துட்டு அந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணுறதே டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது. இன்னொன்று அந்த பீக் ஹவர்ஸில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் காலேஜுக்கு ஆப்போசிட்டாக உள்ள மதுரை பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயும் வந்துட்டு ரொம்ப கன்ஜஸ்டடாக தான் இருக்குது. அதை கிராஸ் பண்ணி போகிறது இட் இஸ் டிஃபிகல்ட். ஆனால் அந்த சார் இது கூகுள் மேப்போட அந்த ஜங்ஷன் ஒவ்வொரு பிளேஸ்க்கு வந்து டேட்டா வச்சுருக்காங்க, பீக் ஹவர்ஸோட டேட்டா. ஸோ அது மதுரை ஜங்ஷன் இது வந்து பீக் ஹவர்ஸ். அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கூல் காலேஜ் டைம் ஓவர் ஆனதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸ் டைமில் வந்துட்டு அந்த ஜங்ஷனில் தான் வந்துட்டு ரொம்ப அந்த பஸ் டிராஃபிக் வந்துட்டு ரொம்ப இல்லை, மற்றபடி ஜங்ஷன் டிராஃபிக் வந்துட்டு நிறையா இருக்குது. சார் இதில் வந்து ஸோ அதுலேயும் வந்துட்டு ஒரு சஜஷன்ஸ் வந்துட்டு வச்சுருந்தோம் சார். ஆக்சுவலி 8:30 இதோட பீக் டைம் வந்துட்டு 8:30 to 9:15 அந்த டைமுக்குள்ள வந்துட்டு ஓவர் ஆகுது சார். சார் இதே வந்து இது மண்டே உள்ளது. நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது மண்டே வந்து 9 AM ரொம்ப ஹையாக இருக்குது. அது மாதிரி 5 AM அதே வந்து கம்பேர் பண்ணோம்னா சார் வந்து எல்லாமே ரொம்ப லோவாக இருக்குது. ஸோ வந்து ஆப்வியஸாக நமக்கு வந்து எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் பிரச்சனை. ஆட்டோ டிரைவர் வருமா அவர் 4 ஸ்கூல் எடுத்துகிட்டு வருவார். நீங்கள் ஆடாக இருப்பீங்க, இன்னொரு ஸ்கூல் பக்கத்தில் இருக்க ரோஸ்மெரியே எடுத்துக்கோங்க. ஸ்கூலுக்கு எஃப்எஸ் நீங்கள் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டாக நீங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருப்பீங்க. நீங்கள் 3 மணிக்கு முடியும் ஒரே ஆட்டோவில் தான் 2 மணி அதுக்கு நாங்கள் டெக்னாலஜி எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னு
நம்ம ரெவன்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நேரம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெவன்யூஸ் ஆகுது நம்மளுக்கு வந்து சிஸ்டம் டேட்டா ஸோ இப்போ சப்போஸ் இந்த பஸ் நீங்கள் இதில் அலாரம் லைன் கொடுத்துருக்கீங்க 5 மினிட்ஸ் அதில் 5 மினிட்ஸ் அப்புறம் வந்து ஒரு அலாரம் ப்ளீஸ் மூவ் ஆன் திஸ் நம்பர் ப்ளீஸ் மூவ் ஆன் சொல்லும். அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே இது மூவ் ஆன் பண்ணிட்டா இது இப்படி நம்ம இது நம்ம கூட அவங்க எக்ஸ்ட்ரா டைம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெவன்யூஸ் அவங்க வெயிட் பண்ணி நம்ம அவங்கள ரெகுலேட் பண்ண வைக்கணும். ஸோ இங்கே டைம் ஸோ இதே நம்ம ஸோ இது பண்ணால் சோக் ஆகிறது குறைச்சிருக்கோம். இந்த மேஜர் ப்ராப்ளம் இந்த பெரிய ப்ராப்ளம் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் வந்து பட் அந்த சொல்யூஷன் போட்டு குறையும். சென்சர் போடுறதுனால பஸ்ஸில் ஆளே இல்லை. ஸோ ஆன் பண்ணட்டும் நம்ம நின்று போகணும் அவ்வளோ வேஸ்ட் ஆகும் டைம். நான் எவ்வளோ டைம் கொடுக்குறேன் 10 செகண்ட் கொடுக்குறீங்களா 30 செகண்ட்? சரி நான் கொடுக்குறேன் 30 செகண்டு பஸ்ஸில் வந்து ஆள் இல்லை, ஏறுறதுக்கு ஆள் இல்லை. ஆனால் 30 செகண்ட் ஆள் வருவாரும் இருந்தே இருப்பாங்களா? போக மாட்டாங்களா? எனக்கு வந்து மார்னிங் வரல சார். நான் ஒரு பஸ் இன்னும் என்ன செய்வேன், ஆள் இல்லை பஸ்ஸில் அடித்தா போயிடுவோம். எனக்கு பஸ்ஸு ஃபுல்லாச்சுன்னா சார் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் நடத்துறது ஆக்சுவலாக இது வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் யாருமே பிளான் பண்ணியிருக்கேன். கதீட்ரல் ரோட்லேருந்து பேரலாக இன்னொரு ஒரு ரோடு வந்து யாருமே பிளான் பண்ணாங்க. பஸ் மாதிரி பஸ் ஸ்டாப் வந்து எங்கள் காலேஜில் வந்து பிரின்சிபல்ஸ் ஆகிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் மேஜர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாருமே இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த ஜங்ஷன். ஸோ இங்கே இருக்கு ஸ்பெஷலாக சொல்லுங்கள் சார், இதுவரை எங்களுடைய சொல்லுங்கள் நேராக இந்த சைடில் பார்க் பண்ணிட்டால் இந்த சைடில் நடக்கும். பைக் எடுக்க வரது அடுத்து அவங்க பைக் எடுத்து எடுத்தால் திரும்ப இந்த சைடு போகணும் அந்த சைடு போகணும். ரோட்லேயே வரும் வெளியே பார்க் ட்ரெயின் பிடிக்க வேண்டிய இதே கேமரா வச்சு வந்து இங்கே ஒன்வேல போனால் ரெகுலைஸ் பண்ணி நம்பர் பிளேட் ஃபைன் போடுறது. அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்க்கிங்கில் பார்க் பண்ணுறதுனால வெஹிக்கிள் டிராஃபிக் ஆகுது. இங்கே பார்க் பண்ணால் அங்கே நம்பர் ரெகுலைஸ் பண்ணி ஃபைன் போடுறது. ஒன் டே ஃபைன் சிக்னல் வச்சு வந்து ஃப்ளோ பண்ணுறோம். இங்கே ரெண்டு ஃப்ளோ பண்ணுறோம். இதே யூஎஸில் பஸ் பே வச்சு அந்த சைடு அந்த சைடு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்என்எல் சைடில் 2 பில்லர் கார் பார்க்கிங் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். அது கொஞ்சம் சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளோ வந்துட்டு ரெடியூஸ். சார் இது பப்ளிக் ஒப்பீனியன் சார். இது வந்து இங்கே வந்து சப்வே அப்புறம் வந்து சீப்ரா சப்வே சான்ஸ் இல்லை அது இருக்குங்க. சப்வே சான்ஸ் சார் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சீப்ரா கிராசிங் போட்டால் எல்லாருக்கும் வந்து பீப்புள் ஒப்பீனியன் சார். எப்போ நடந்தது இது 2018. ஸோ இதில் நிறைய நீங்கள் ஜேர்னல் பேப்பர் நிறைய டூல்ஸ் சொல்லியிருக்கீங்க. இது இப்போ சப்போஸ் இந்த சொல்யூஷன் செலக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா எவ்வளோ நல்லது.
பண்ணிடலாமா? அவங்க போட்டது சக்ஸஸ் பண்ணி வந்துட்டு நாளைக்கு உங்களால் டெக்னிக்கல் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுங்களா இல்லை வேறு அடிஷனலாக உங்களுக்கு எதிர்பார்ப்பீங்க? கேமரா எல்லாம் சென்சார் எல்லாம் சென்சார் எல்லாம் நாங்கள் ஒவ்வொரு டைரக்ஷன் பார்த்து ஒரு கேமரா இது நார்மல் சிசிடிவி அதெல்லாம் தேடி நம்பர் எனக்கு என்ன தெரியுமா, பிஸ்னஸ் பண்ணால் அந்த கேமரா மெசேஜ் வரும், டிஸ்பிளே ரெண்டு ஓகே ரெண்டு வரணும். அந்த மாதிரி தான் சென்சார் செட் பண்ணணும். ஆமாம், பண்ணியிருக்கீங்களா? ஆமாம் சார், எனக்கு நம்பர் ஸ்டூடெண்ட் கவுண்ட் அந்த மாதிரி சரி ஓகே. ஸ்மார்ட் சிட்டி பற்றி நிறைய படிச்சிருக்கேன். Yes, we have come to the conclusion session. Because few of you, at least one or two, please give your feedback about your today's event. Any one of you? ஹாய் எல்லாத்துக்கும் குட் ஈவினிங். என்னோட பேர் கௌதம். நான் வந்து டிராஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் அதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் வந்து நான் கொண்டு வந்திருந்தேன். இந்த ஈவெண்ட் பற்றி சொல்லணுன்னா ஓவராலாக சொல்கிறதுக்கு லைக் பெஸ்ட் ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் நான் இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் பார்த்ததுலையே. இப்போ எல்லாரும் சொல்கிறது வந்துட்டு ஒரு கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து எந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக நடத்துகிறாங்க அப்படிங்கிற பாயிண்ட் தான் திருப்பி வந்துகிட்டே இருக்குது. பட் கவர்மெண்ட் ஏன் எல்லாரும் அந்த ஒரு அண்டர் எஸ்டிமேஷன் கேட்டகரியிலே வச்சுருக்காங்கிறது எனக்கு தெரியலை. பட் நடந்ததுலேயே தான் வந்து பெஸ்ட் ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் நான் சொல்லணும் ஓவராலாக சொல்கிறதுக்கு. ரைட் ஃப்ரம் இந்த ஐடி கார்டு கொடுக்குறது வந்து எல்லாமே வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக நடந்தது. லைக் இந்த இமெயில் அண்ட் வாட்ஸ்அப் அப்டேட்ஸ் கொடுக்குறது அதெல்லாம் வந்துட்டு யூஸ்வலாக ரொம்ப இந்த ப்ரைவேட் ஏஜென்சிஸ் அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி பண்ணுற ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனிஸ்னால் அதெல்லாம் ரொம்ப பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு அவங்க பண்ணது வந்து அப்ரிஷியபிள் அண்ட் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருந்துச்சு. தேங்க்யூ. Yes, thank you. அது கரெக்டாக சார் சொன்ன மாதிரி we didn't do it through any event managers. வினேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் வழியாக பண்ணலை, எல்லாமே எங்களுடைய இன்ஹவுஸ் பர்சன்ஸ் பண்ணது தான். அவங்க ஐடி கார்டு பிரிண்ட் பண்ணதுலேருந்து அதை டிசைன் பண்ணுறதுலேருந்து இன்றைக்கி அங்கே வீடியோ ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாம் we did it through our in-house persons. அதுக்காக எந்த விதமான எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் நாங்கள் இது பண்ணல. ஃபுல் இது டிட் பை அவர் ஸ்டாஃப். மேடம் சொல்லுங்க. ஸோ நடுவில் இந்த ஈவெண்ட் ஆன்லைன் ஆஃப்லைனானு ஒரு டவுட் போயிட்டு இருந்துச்சு. பட் ஆஃப்லைனில் வச்சாதான் இன்னும் இந்த ஈவெண்ட்ஸ் எஃபெக்டிவாக நடக்கும்னு சொல்லிட்டு நடுவில் ஆன்லைன் கண்டக்ட் பண்ணாமல் ஆஃப்லைனில் வச்சதுக்கு வெரி அப்ரிஷியேட்டபிள். ஸோ ஆஃப்லைன்லேயும் லைக் சும்மா வைக்கணும்னு வைக்காமல் ரொம்ப பிளான் பண்ணி ரொம்ப வெல் பர்ஃபெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஹோல் டீம். எஸ் மேம். ஹலோ, குட் ஈவினிங் எவ்ரிபடி. என் பேர் ஸ்ரீவித்யா. இங்கே வந்து நான் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ் ஐஐடி மெட்ராஸில் ரிசர்ச்சராக இருக்கேன். இங்கே வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் பி ஸ்கூல்ஸில் என்ன தியரி கிளாஸஸில் சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அந்த அளவுக்கு இங்கே வந்து போரிங்காக இருக்கிற கிளாஸஸ் எல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும்
ஒரு ஃபுல் சினர்ஜியோட ஸ்ட்ராங் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் கோஆர்டினேஷனோட இவங்க கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது ரொம்பவே பெருமைக்குரிய ஒரு விஷயமாக நான் நினைக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வந்து ரியல் வேர்ல்டு ப்ராப்ளம்ஸை வந்து யங் பட்டிங் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ்க்கு ஒரு தீனியாக போட்டுட்டு எல்லாரையும் வர வைக்கிறத வந்து ஒரு பெரிய முயற்சி. இந்த மாதிரி எல்லாருமே பண்ணணும்னா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஒரு ஃப்ரெஷ் மைண்ட்ஸ்க்கு வந்து இது ரொம்ப ஒரு ஊக்குவிக்க ஒரு கூடிய ஒரு இது செயலாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த கீநோட் ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாருமே பார்த்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒருத்தர் கூட ஒரு மாதிரி நம்ம போரிங்காக கிளாஸில் அட்டென்ட் பண்ணுற மாதிரி தூங்குற மாதிரி இல்லை. எல்லாருமே ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க. யார் கேட்குறது விடுறது, யார் கேட்குறது கொஞ்சம் கூட நம்ம கவனம் சிதறடிக்காமல் எல்லா ஸ்பீக்கர்ஸோட ஒரு பாயிண்ட்டுமே இட் வாஸ் வெரி ஹை வேலிடிட்டி. அதுக்கப்புறம் நல்ல சாப்பாடு, இந்த ஆம்பியன்ஸ் வாஸ் வெரி குட். இந்த மாதிரி இது ஒரு ஹை ப்ரொஃபைல் கவர்மெண்ட் டெக்கத்தான் வந்து இட்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் த கைண்ட் ஐ திங்க் சார். அது வந்து ஹை அப்ளாஸ் டு த திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட் whoever have put their own day and night effort. It is not a one day effort. It is இதில் நிறைய பேரோட சேர்ந்து முயற்சி போயிருக்கிறது வந்து அண்டர் லீடர்ஷிப் சொன்னால் கூட என்டையர் டீம் கோஆர்டினேட் பண்ணுறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். அந்த அளவுக்கு பீப்புள் ஆர் ஒர்த் டூயிங் இட்ன்றதே நம்ம தமிழ்நாடு மக்கள் சொல்லியிருக்கிறத வந்து ஒரு இந்தியாவுக்கே வந்து ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயமா நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு விஷயமும் பார்த்து பண்ணியிருக்கிறதுனால நம்ம நிறைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய விசில் அடிக்கலாமா? காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் யூ சரி ஒரு பெரிய கேன் யூ ப்ளீஸ் சரி ஒரு பெரிய கைத்தட்டாவது கொடுங்க இந்த டீமுக்கு. நன்றி சார், நன்றி. தேங்க்யூ மேடம். ஒரு நிமிஷம் சார், எங்கள் நம்மளுடைய பேக் ஆஃபீஸர் கொடுங்கப்பா. ராஜகுமாரி, நம்ம டீம் எல்லோரும் வர சொல்லுங்கள். இல்லை, தேர் அவர் பேக் சப்போர்ட். சிவாங்க, சிவா, எஸ், they are the real pillars for our this entire event. Or standing ovation to the entire team. Thank you. இல்லை உண்மையிலே நாங்கள் ஆசைப்பட்ட ஃபுல்லாக அவங்க செஞ்சு காட்டினது அவங்க தான். ஃப்ரம் த வீடியோ டு த என்டையர் எல்இடி ஸ்க்ரீன். எல்இடி சிவா, அங்கே எல்இடி சிவா, எல்இடி டிவிக்குள்ளே சிவா, எல்இடி சிவா இல்லை, ரைட், ஓகே. அருண் சார், என்டையர் அவருடைய லைவ் இன்றைக்கி மார்னிங்லேருந்து அப் டு த ஈவினிங் 5:30 வரைக்கும் நம்ம நவ் ஆல்சோ லைவ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற தாமரா டிவியினுடைய இது கலெக்டருடைய சேனல் நாங்கள் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்குறோம். அந்த சேனலில் ஃபுல் டைம் வித்தவுட் எனி பிரேக் நிறைய ஒரு ஃபாரின்லேருந்துலாம் எங்களுக்கு அப்டேட் வந்துகிட்டு இருக்குது. எவ்ரிபடிஸ் அப்ரிஷியேட்டட், வி ஆர் லிசனிங், வி ஆர் வாட்சிங் யுவர் ஈவெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி எங்களுக்கு அப்டேட் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க. ஸோ தேட்ஸ் ஆல்சோ வி ஆர். அண்ட் த 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த ஹோஸ்ட், இன்னைக்கு பண்ண ஹோஸ்ட் 2 பேர், ஜோதிலட்சுமி அண்ட் ரேவதி, அவங்களும் ஃபுல்லாக. இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, அவங்க இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் தே ஆர் டூயிங் தட் ஹோஸ்டிங் அண்ட் ஈவெண்ட். அது பண்ணுறது தான் ஃபஸ்ட். ரொம்ப ஹெசிடேட் பண்ணாங்க. நேற்று ஃபுல்லாக இது பண்ணோன்னே தே டன் ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப். தேங்க்யூ. அண்ட் அவர் சின்சியர் தேங்க்ஸ் டு அவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் ஃபார் கிவிங் த ஃப்ரீடம் டு அஸ். இந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டருக்கு எங்களுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ். டிராஃபிக் இன்ஸ்பெக்டர் சார் ஒரு நிமிஷம். பேச்சிமுத்து சார் வந்து வித் யூனிஃபார்மோட கரெக்டாக வந்து நம்மளோட பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தேர் ஆல்சோ இது. ப்ளஸ் நம்மளுக்கு சாப்பாடு கொடுத்த ரஹமத்துல்லா தாசில்தாஸ், வேறு யார் இருக்கா? அவர் தான் ஃபுல்லாக. வரதராஜன் ஃபுல்லாக எங்களுக்கு ஃபுல்லாக மெனுவிலேருந்து ஹால் புக் பண்ணுறதுலேருந்து எங்களுக்கு கூட நின்ன இது. ப்ளஸ் எங்களை எல்லாம் முழுசாக வழி நடத்திய எங்களை டிஆர்ஓ மேடம், ஸ்பெஷல் டிஆர்ஓ. இல்லை உண்மையிலே அவங்க அந்த டே நைட்டாக அதை பேக்ரவுண்டில் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருந்து ஒவ்வொரு இதையும் நம்ம அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வி எக்ஸ்டெண்ட் அவர் சின்சியர் தேங்க்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ. வி கெட் த வெரி ஃப்ரூட்ஃபுல் output from this event. Thank you all. ஒரு நிமிஷம். One more important announcement. I represent an organization called a Startup TN. இங்கே இருக்க most of the people க்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். If not, Startup TN is a government agency to support startups across Tamil Nadu. We are curating more such events similar to this.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஓப்பன் இனோவேஷன் 2.0 கவர்மெண்ட் டெக்கத்தான் ஓப்பன் இனோவேஷன் 2.0 நீங்கள் எல்லாத்துலேயும் பார்த்துருப்பீங்க. வி டிட் அ ஓப்பன் இனோவேஷன் சேலஞ்ச் சம்திங் சிமிலர் டு திஸ் இன் கோயம்புத்தூர் பிஃபோர். ரைட் நவ் இன் திருநெல்வேலி. The next open innovation challenge is coming up with Tourism Development Corporation of Tamil Nadu. So avungaltende idu mari or 5 problem statements வந்து we have identified and we are coming up with open innovation which will be out in another 15 to 20 days. Adha taandi வந்து we have a grant program which is live right now. Tamil Nadu seed grant program nu onnu you can see a dialogue there. Second page. So இது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் சீட் கிராண்ட் ப்ரோக்ராம். லாஸ்ட் டைம் வந்து வி ஷார்ட் லிஸ்டட் அரவுண்ட் 20 ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அண்ட் சீட் கிராண்ட் ஆஃப் 10 lakhs வந்து வி ஹவ் ப்ரொவைடட். இந்த வாட்டி வி ஹவ் மேக் it will more bigger 30 startups and one more thing is we have a focused criteria right now. We have 2 management partners. One is Head Start which is not limiting to any sector. Will grow on the agri, livelihood and climate action. In the relevant work பண்ணிட்டு startups-க்கு specific focus கொடுத்து we are giving. For example, அந்த partners கிட்ட மட்டும் we are expecting 15 to 20 startups-க்கு we are trying to provide 10 lakhs of grant. So இது மாதிரி every version of program. இப்போ இந்த TANSIM இப்போ வந்து Open Innovation 2 இது. Next Open Innovation 3 we are getting the feedback from people like you and improving the program on continuous basis on one improve பண்ணிட்டே இருக்கோம். And one more thing is like இப்போ TANSIM-ல வந்து third edition-ல we had 2 partners. Third edition-ல we are trying to bring one more partner who will focus on rural entrepreneurs and grassroots innovators-காக இந்த grant சேர்க்கிறதுக்கு. So we are trying to add on values to the every event we are coming up with. So one more thing, you can just go and register as an individual if you don't have any startup or registered entity at this moment, so that you will get every lively updates about the events on regular basis. If you are a startup, you can register as a startup. You will be listed in the ecosystem column where anyone wanting a solution from that domain can search in our portal. என்ன செக்டார் என்ன டொமைனோ அது கிடைக்கும். ஸோ யூ கேன் கோ அண்ட் செக் இன் த ஈகோசிஸ்டம் பார்ட் ஆஃப் த போர்ட்டல் அண்ட் யூ கேன் அப்ளை ஃபார் த TANSIM ப்ரோக்ராம். திஸ் ப்ரோக்ராம் இஸ் டெட்லைன் இஸ் till March 11th. ஸோ திஸ் இஸ் ஓப்பன், யூ கேன் அப்ளை அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ ஸ்டே அப்டேட்டட் ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஓப்பன் இனோவேஷன் சேலஞ்ச். தேங்க்ஸ். சரி, இல்லை சில விடுபட்டு போன நன்றி உரைகள். மிஸ்டர் விக்னேஷ், ஐயோ, he is the full backbone for this event. எங்களை தூங்க விடாமல் எங்களை மாறி விரட்டி எடுத்து இந்த அளவுக்கு இந்த ஈவெண்ட்டை கொண்டு வந்தது வந்து அவர் தான் கற்பனை பண்ணி ஒவ்வொன்றையும் ஸ்க்ரீன்ஷாட், இந்த ஸ்டேஜ் முதற்கொண்டு அவர் தான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து போட்டார். சார் இப்படி ஒரு ஈவெண்ட் இருக்குது சார், நம்ம LED டிவி பின்னால் வைக்கணும், சேர் ஃப்ரண்ட்டில் போடணும், நம்ம சைடில் பேனர் வைக்கணுங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டையும் பார்த்து நான் செல்வன் தாசிதார் வள்ளிநாயகம். ஓகே, வள்ளிநாயகம் இஸ் தேர். ஹி ரிசீவ் தர். சார் வாங்க, சண்முகம் வாங்க, தாசிதாஸ் வாங்க. They are the real supporters for our field work. ஃபுல்லாக பண்ண வள்ளிநாயகம் அவங்க ஃபுல்லாக கெஸ்ட்டை ஃபுல்லாக கூப்பிட்டு வந்தது. அண்ட் அவர் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு த ஸ்பெஷல் ஸ்பீக்கர்ஸ் டுடே. ரெண்டு பேரும் இன்றைக்கி மார்னிங் வந்து பேசுனது மட்டும் இல்லாமல் ஃபுல் டே இன்றைக்கி ஈவினிங் வரைக்கும் நம்மளோட ஈவினிங் இருந்தது. சார் ப்ளீஸ் ஒரு நிமிஷம், உங்கள் ரெண்டு பேரும் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு த போத் ஆஃப் தம். மார்னிங்லேருந்து நம்ம கூட உட்காந்து அது நம்ம இது ஃபுல்லாக ரசித்து அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நன்றி. வேறு ஓகே, அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஸ் கம், அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த வி ஷுட் அப்ரிஷியேட்டிங் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து I am very thankful to GovTechThon for making this event happen. All the parts of the event were very good, right from the organization to the speakers. Even the food was really good. Now I would give the mic to Vishak to tell something. Thanks for all the informative speeches. They were very informative and they'll be useful for our future projects. Thank you so much, speakers. And I'm thanking all the judges. They have given some points to improve our app, and which helps a lot to go further and improve our apps. Thank you. Above all, இன்னைக்கு நம்ம கூட இருந்து ஃபுல்லாக ஹோஸ்ட் பண்ண நம்மளோட ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சார்பாக அவருக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிடுறோம். ஓகே, now this is the time for national anthem. Please let us sing all of